everyone, welcome to PMPL South Asia Spring 2023. My name is Shadow and alongside me is going to be Blotter and Blotter, day number 5 of week number 2. Today it is going to be a fight for the top 12 because only top 12 are going to get the chance to play the 6th map today. That is going to be Weekendy, the bonus match. So the race for being in top 12 is going to be so intense because few of the big teams are still out of the safe zone. What do you think? Dead guys, the teams in the bottom, can they make it? But first of all, how are you doing, man? Well, I am definitely elated with this fact that we are at the last day of week 2, which clearly does, bring the storyline that much more into a thicker groove when it comes to the way PMPLSA is going on forward. But at the same point in time, today we are looking at the final day for week 2, which implies that teams that were sitting on the lower half of the leaderboard, they're not going to be having a good day because of course they need to have a lot of they will have a lot of pressure onto themselves. But at the same time, of course, Shadow, let's also talk about the overall schedule, where indeed right now we are participating with week 2's performance, and then we'll have one more week that is going to be the league stage, before which we do need to understand if at all there'll be a change on that lower half of the leaderboard. But from that, of course, we move on to the bonus points, which again Shadow was talking about, so very critical. Well, the bonus points and only top 12 teams will get the chance to play the bonus match of Weekendy, but weekly bonus points are awarded for each week for weekly ranking. League bonus points are awarded for the league stage, and in the league place, we have the point structure where the first place is going to get 10 points, second is going to get 6 points, third is going to get 5 points, and it keeps on reducing. But the entire focus is towards the elimination points because for every elimination, we get 1 point. And with the decrease in the chicken dinner placement points, well, you have to focus on the elimination point that the players of Stalwart Esports are doing phenomenally. Highest elimination, 100 eliminations, sitting on the second spot, but this time it is Nepali region on the top, T2K Esports with 143 points. And absolutely, as we move on down the list, of course, we do have Dead Eyes Guys jumping on to the 10th position right here, where, of course, compare Dead Eyes Guys' performance from week 1, this is looking really good. But moving on to the second page, this is where on the lower half of the leaderboard, Bad Intentions, again, a tough week for them. Elementrix Esports had a good momentum that worked out for them on day 4, but then eventually, day 3 rather, but eventually that's been nullified altogether itself as we reach day number 5. Along with that, Abrupt Slayer is also another team that in week 1 will have been sensational, but in week 2, it is a completely different affair from them. Certainly, but in the bonus ranking, because of the previous week rankings, for MV, they have got the highest points because they won the top with 20 points to their name. Stalwart Esports, again, this week also being so very consistent. Last time they got 19 bonus points for week 1. GRS, well, they got 18 points. Every single team is getting something out of it. T2K, well, at least if you're in top 10, at least you're getting 11 extra bonus points. But if you're sitting at the bottom, like the players of Bad Intention with only one bonus point to their name, and this week is also not looking good for the players of Bad Intention. But on the other side, Deadeye Guys, well, they are sitting comfortably, I think, on the 10th spot, so maybe this time they can hope that they can get more bonus points as compared to 2 points of the previous week. Absolutely. And of course, today, as you mentioned, we are going to be looking at the first 5 games for sure. But after that, the Weekendy map. Now, the Weekendy map, of course, is going to make things very interesting, of course, because this is the second time that we are going to be casting Weekendy right here at PMPL South Asia. Alongside that, let's also talk about a team that has absolutely illuminated the entirety of week 2, which is going to be I8 crew themselves. Because in one particular day, that is yesterday, of course, they got 3 back-to-back chicken dinners. That is not going to be an easy feat for anybody to be able to overcome. But again, they delivered it in style. And of course, for that, we've got Sky, Viper, Woofers, along with Novax to thank. Certainly, I8, well, a hat-trick was coming from their side as compared to week 1 performance. Well, I8, they are doing phenomenally much better in week number 2. The way they have taken this entire week, especially the day number 4 by a storm, 3 back-to-back chicken dinners from their side with double-digit finish points, 12, 8, 13 and 8 finish points from their side. So yes, I8 are looking so very strong. And if this continues in week number 3, this week we have T2K on the top, maybe in the coming week, or maybe if the consistency or 3 hat-tricks again come from the side of I8, maybe we can overall ranking. Absolutely. And of course, this is where we have the players of IA to talk about, of course, being showcasing that perfect, exhilarating performance that they've had on day number 3, and for which Novax along with Sky, Viper and Bufis, this is something that, Shadow, you've mentioned time and time again. The synergy from these lads is absolutely on point. It's just that they were missing from the action in week 1, but in week 2, they have definitely delivered it in style. But can they keep on doing so?
today as well is going to be the most important question. Well, certainly, I hope they continue the same momentum on the very last day of week number two, because this entire week, they were showcasing good performance. The synergy, the communication between all the four players was on point. The way they were engaging in 4v4 fight. At the same time, the rotations that were coming from the side of I8, smart rotations from the side of IGL, the way they were predicting the zone, reading the zone, that was also phenomenal, because every single time I8 players, even in the final circle, they had a good position for themselves with all the four players alive. So yes, even the IGL is also doing a good job. Indeed, and as we move on away from there towards another two teams to talk about that are going to be leading the charge right now, it is going to be T2K and Star Wars Esports. Now, of course, the points that you're looking at right there are going to be the league points. That is combination of week one and week two performances and matches that these two teams have played. There is a stark difference, but at the same point in time, let's not forget that when it comes to week two, it is T2K who are actually leading the charge. 3 points away is going to be Star Wars Esports sitting on the second, and that is once again clarification for week two's over ranking itself. So again, these two, there's quite a lot of competition going on between them in week two. Let's see if it all today will be the same, or perhaps Star Wars Esports is going to be able to reclaim their throne, so to say. At the same time, yesterday, Blotter Stalwart Esports, they were taken out pretty early in the game. The way they were choking in the 4v4 fight, this was something very shocking that was coming from their side, because Stalwart Esports is one of the team that have very high synergy, very aggressive lineup, very experienced players. So we expect big things from their side. But yesterday, at least in the initial 3 games, Stalwart Esports were taken out at the 16th or the 15th spot. So I hope Stalwart Esports, they have recovered, because by the end of the last game, they were engaging in good fights that delivered high fragging game as well. But I hope on the very last day, Stalwart Esports replicate the same dominating performance. Indeed, I would love to be able to see that, and that is something that, of course, we'll have to keep our fingers crossed for, because as of now, we have no idea how exactly the day is going to be progressing on along. At the same point of time, now another team that I want to bring up actually in terms of the conversation is going to be Venom DE. In week Yeah. one, I would say Venom DE had a better week one compared to week two. Right now they're sitting on the 14th spot with a total of 70 points, but the problem is the placement points. This week, Venom DE, they're getting elimination pretty early in the game, but looking at the overall schedule, we are starting things off with Miramar, then we have Erangel, then again Miramar, then Senok, then Erangel, and then the bonus match where only top 12 teams will get a chance to play in the weekend D. So yeah, yes, we have double Erangel this time, double Miramar and a Senok to earn those elimination points. So this is the schedule for the last day of week number two. Absolutely, and along with that, right now we know that it is going to be Group E that is going to be setting out. So that, of course, implies that Group A, B, C, and D are going to be participating. From which you need to choose a team, Shadow, for the first game. Which team is it going to be that shall get this chicken dinner? Okay, I'll go with high voltage. Yeah, high voltage. They are playing this one because last time, yesterday, the way they were playing in the very last game. In fact, not just the last game. High voltage was showing signs of some good aggression from this side. The way they were picking 4v4 fights. Yes, high voltage can get this one. So my prediction is going to be high voltage. All right, high voltage coming in from your side, and then from my side, it is going to be the lads of 4MV. Maybe this is going to be the day where they shall rise up to the occasion and meet Stalwart around in the corner of the first or the second position. But for now, let's move away from that prediction towards the actual literal thing that's happening on the map, where of course we've got the flight path that's going to be majorly focusing itself towards the southern side of the entirety of the map itself, which does leave out, I mean, Torremo, the Camp Militar. These are places that we've like Obraria. These are places that we've seen the teams like Skylights Gaming, Mavitex. They go all the way up there. So this time around, it is going to be a different strategy, perhaps from their side. Let's find out where else are they going to be jumping down to, or maybe, just maybe, we're going to be looking at a contestation in terms of the drop location itself. There is a possibility, because yesterday we were witnessing so many drop collisions, especially in the map of Sanok. Even in the map of Myanmar, we saw good drop collisions between the players of I8 and NB Esports. But I8, well, they avoided the drop collision by not engaging in a fight with the players of NB Esports. That was a smart move coming from their side. But let's see, because for now, so many teams are gliding from over the city of Los Leones. Venom D, again towards the side of Puerto Peracio, that has been their home ground from a very long time. 4MV towards the side of Chumacera, but the circle this time is towards a bit of
eastern side with Minas in the epicenter of the circle. So let's see how the rotations are going to come in, because all the teams that are heading towards the side of Elpos or Trailer Park, well, they have to go for an early rotation, early loot. Absolutely. As we look towards the western side of the zone altogether, once again, we've got so many teams who've dropped towards that area. We've now yet to see and find out if at all an early first blood situation can be drawn between those teams that are still parachuting down towards their own drops. But at the same time, then it comes to Los Leones. We know there's a contestation going on for quite some time at Los Leones itself. There we've got the likes of Mabitex for now. Along with them, of course, we've got I8 as well. So it is going to be a tricky affair between not only those two, but there are other teams as well who are going to be at Los Leones. Will there be an early contestation? From what I expect for today, it is going to be a slow day, honestly. Brutally honest, I think every team realizes that week number 2 is reaching an end. This is day number 5. We've only got 5 more days in the league week itself before the grand finals begin. So 5 days of 4 matches is just not going to be enough, right? Every single day, these teams are going to be provided with 4 matches to be able to play in the 5 days in the week number 3. But that's not enough. If you're sitting, like for example, bad intentions, if you're sitting all the way down south at 20th position with 24 points in week 2 itself, and overall, also, things are not looking good for Bad Intentions because they've got 74 points. The team right above them is Elementrix with 133 points. So, quite a stark difference being created right there. But moving away from Bad Intentions themselves towards a team like, for example, Elementrix or Serum Esports, who are sitting on the 19th and 18th position respectively right now, they are going to have a tough week ahead if they want to be part of the grand finals, and along with that, of course, the bonus map as well. But for now, of course, we are still part of the final day of week 2. There's still a lot of changes that can be anticipated from these teams and the matches today itself. But overall, one question that I do have for you, Shadow, is do you believe or do you think that there is a possibility for a team like 4MV or perhaps even DRS for that matter to be able to, climb up all the way to the top position for now, or rather for today? Okay, in the overall ranking, 4MV, well, they are already sitting at the top. But this particular week, yes, there is a possibility, because 4MV, they are only 10-point deficit from the team sitting on the top, that is T2K. So 10 points, I think 4MV can easily recover, because they have got the skills and the caliber to dominate the lobby and get a winner chicken dinner, single good game, and they can topple over the plus of T2K and sit on the top. On the other side, DRS, DRS is not the most aggressive team in the lobby, but they are consistent. So if they are consistent in the 4 games which they have in their hands today, there is a possibility that they can topple over Stalbert Esports. But at the same time, they have to rely on the fact that other teams on the top tend to have bad games. If that is not happening, DRS might not be sitting on the top spot, but maybe they can come on the third spot. True. That is something I want to see from the side of the real soldiers from Nepal. But is it going to be provided in the lobby? Because again, one thing is certain, as you perfectly mentioned, it is an aggressive lobby. And a team like DRS, they are an aggressive bunch of lads, but at the same time, they're not always aggressive. Yeah. Like the likes of Star Wars Esports or 4MV for that matter, because this is their playstyle. STE and 4MV, they love to play that sort of an aggressive approach so that they create a little bit of fear in their opponents in the lobby. Whereas for DRS, they understand the lobby and then try and go around until unless it's absolutely necessary. That's when, of course, they do take on fights. They do end up converting into chicken dinners for that as well. But would love to see them sitting on the top 3 position. For now, they're sitting on the 6th, as you mentioned earlier. But again, that is all speculatory for now. As we are slowly moving ahead with this game, we are yet to see a first blood being drawn. As I was talking about it earlier as well, the teams have taken a snail's pace approach in this Miramar. So it is like Necro likes to call it at times, the podcast hour that's upon us. So apart from this, ASL for that matter, Shadow. Now ASL Yeah. in week 1, they were looking pretty good, right? I mean, in day 1, day 2, they were not able to summarize as to what was going on in the lobby. But then slowly they got the grasp of it, and eventually, actually, by the end of week 1, they got decent performance for themselves. But in week 2, all of that again has completely shattered away from them. Abrupt Slayers in week number 1, they were able to perform in the map of Miramar, because Miramar, they always shined as compared to Wrangel and Senok, because if I remember, they got close to 60 points in Miramar itself from the 92 points which they were having. But this time, like you mentioned,
Wrangle and Sonok were not their strong points, but looks like the opponents have already read their strategy in the map of Miramar. The way they are picking the fights, they are not able to win it. The players are being picked off. So Abrupt Slurs, yes, this week everything is broken about this team. On the very last day, they can try and do a comeback, because right now Abrupt Slurs, they are not sitting in the top 12, and if that continues, if that bad performance continues in the remaining 4 games for them, well, this they have the bonus match. And with 57 points, high voltage with 79 points, the point difference is way too much. Abrupt Slurs really need multiple chicken dinners, if not multiple chicken dinners, consistent performance with good high fragging game. So yes, Abrupt Slurs have to do something, otherwise I don't see them in the bonus match today. Indeed, absolutely. I mean, the way that they got those points in week one. I just opened up the Excel right here, and ASL in week one were able to accumulate 124 points, compared to week two, where they're sitting at 57 points as this day gets started. Yeah. That itself is a stark difference in terms of the performance. And as you perfectly mentioned, perhaps it is the fact that ASL's gameplay has been read by the lobby, which in turn is pushing them away from accumulating those points as they easily were able to in week number one. And that too only a 3 day affair, because week number one, day one and two, ASL were pretty much nowhere. But the next 3 days, they just racked up those points like there's no tomorrow. Sadly, though, not the case in week number two. But apart from, of course, ASL itself, as we move on ahead and talk about other teams now, we spoke about VenMDE. Another team alongside VenMDE when it comes to week number two standing is Raw Officials. Both of these teams are sitting at 70 points. Raw Officials on the 13th, VenMDE on the 14th. So Raw Officials, again, there are signs of hope from them, because at times when they do end up taking those aggressive fights, they are able to mow down really big names as well in the lobby when they play it like a synergistic punch. But majority of the times, that is something that also keeps on missing from the gameplay from Raw Officials. Nevertheless, we'll see how today is going to be dictated for the side of that team. But looking at the zone itself, finally, now it seems like with this zone shrinking onto itself, all the teams forcing themselves into a small little corner of the area of the compound, we are going to be looking at some aggressive final moments in this game, which are about to start in a minute's time, because there isn't enough space for 64 players, 16 teams to share this small little zone right now. Well, if there is not enough space, you have to create the space and you have to eliminate the teams. And that is exactly what's going to happen right now, because all the cluster of teams that are rotating from the northern front. Look at that. There are the players of DRS, Talbot Esports, NB Esports, Seal, Skylights Gaming. All the aggressive teams are coming from the northern side. That means there is going to be there is going to be not just one, multiple third parties in this scenario right now. The players of D Venom, well, they have to be very cautious, because they are making the rotations nearby the proximity of Maptex Esports. But for NB Apex, well, he take with that mini tap shots, he takes down one player from the side of Raw Officials. Let's see if he can get the confirmation point and the first blood as well, because the first knock has already been drawn. Venom DE, they have to be a bit cautious. I think they do have a vague idea that the plus of Maptex Esports could be there. Otherwise, this could result in the demise of at least one player if Maptex Esports chimes in and rush towards the side of Krita, because Krita is all by himself. His teammates are a bit too far away from him to provide the necessary cover fire and save him in case all the players of Maptex Esports rush toward him. But I don't see that happening anytime soon. But on the other side, we have the players of High Voltage having the control of the height angle and trying to pepper few bullets onto the players of NB Esports, who are trying to make the rotation and are at the mercy of the blue. Indeed, again, I mean, for now, they were able to take on those shots, but sadly, no knocks were converted from that. At the same point in time, the previous fight that we were kind of looking at, VenMDE against Mavitex, I did like the approach that VenMDE had, because if you look at the players from VenMDE in the mini-map, the green dots that we are looking at, they're scattered. Yes, of course, all the pressure point falls on to Kreta right now as to how exactly is he going to be able to, stop Maptex from moving around. But at the same point in time, Tommy on one side, along with that, his teammate on the other, are creating a perfect cover fire as well as a flank angle against Maptex, who are stuck in this small little compound. So if Mavitex gets attacked from all three different directions simultaneously based on the communication that VenMDE have, then things can go very, very wrong for the side of this team. At the same point of time, we've got another fight that was brewing along where High Voltage apparently was punished from the side of Salvor Esports. Certainly, Stalwart Esports
high voltage, but right now it is Kurita with a grenade trying to find a knock, an opening onto the plus of Maptex Esports, but looks like Maptex Esports, they are not in a mood to engage in any sort of fight at this point, especially when they are not in the safety net of the circle. The vehicles were ready, and Maptex Esports, well, they are trying to make a quick escape from the situation, but Relly is going to deny that as he takes Valley over there down, and now Valley is bleeding, and at the same time, Relly is going to find a knock onto Barrett as well. So Maptex Esports, things are not looking good for them at all. On the other side, as we were talking about the plus of Abrupt Slayers, looks like they are also going down through the hands of 4MV. Multiple fights have begun, and 4MV, well, they are dominating. Maptex Esports, they are suffering, and Venom DE, they're hunting for Kese right now. Oh, they're trying their level best, of course, with the DBS in Tommy's hand. This is going to be only a matter of seconds before Kese goes down. Of course, he tries to run away by closing the door. That's not going to be able to do much, mate, because you're all by your lonesome. You're not going to be able to take on this DBS by yourself, and just like that, you will be eliminated. With that, FTX is down to a 2-man squad. I'll make that one. It seems like Leo will be brought down right there. Ooh, just a sliver of HP remaining. Relay's pressure point right there from Scarlet was so immaculate and pristine, but sadly just a sliver of HP is going to be leading Leo away from this area. But for Baron, that is not going to be the case, because Leo himself is not going to be able to give a cover fire to Baron all by himself. So Baron, it is time to start counting them seconds down, mate, because it seems like Mabatex Esports, again, another team that we can very well compare to VenomDE. And it's interesting how VenomDE, as well as Mabatex, when this day started off, was sitting at 70 points right next to each other, as we spoke about it. And these are the teams that are actually taking shots against each other as well. And hold on, this seems like Baron is going to be able to retaliate against Relay. Hold on, do they even know where Baron is? It seems like they have absolutely no idea what's going on with Baron. At the same time, on the other side of the map altogether itself, we've got Star Wars Esports taking shots against 4MV, and we've got CD Sports against the players of DRS and DE and ASL again. I mean, ASL, they got stuck in a very difficult position right there, because I saw them in the kill feed time and time again being part of DE, DRS shooting onto them, and eventually, again, it seems ASL on day number 5 of week 2 are also looking at a sad turn of events right here, because they have been eliminated, the first team to get eliminated. But at the same time, we again are going to be moving back to this fight where, of course, Venom DE are slowly but surely looking forward to eliminate the possibility of Mabitex's 2-player moving away in this game and walking away with even a single point. Well, certainly, Abrupt Slayers, again, a very bad start coming from their side. On the other side, 4MV, 2 defeat points already in their favor, but looks like Stalwart Esports spotted on East somewhere out there in the open, and now East is bleeding. Let's see if the plus of 4MV can go for the rescue mission onto the fallen teammate, but we have Seal Esports also having information about the plus of DRS. Yes, DRS, they do have a good compound. Gyante can be the cheeky one with having that flank angle, so Seal Esports needs to be a bit cautious, but from backlines, Baron is going to take down Ryuk and complete the revenge that he was looking for since a very long time. And Maptex Esports, well, they have managed to dwindle down the numbers of NMD as well. And Leo with the grenade is looking for one more knock. Can he do so? Can he find that opening? And the answer is no, because the vehicles of NMD are going to save them. But Domi has suffered a bit of the damage, but not enough to take him down. Not significant damage, but Leo with a Leo 45 up close from the window angle, trying to take the plus. But no, 1v3 is way too much to deal with. And with that, Leo will bid bye-bye. And Baron is all by himself, all by his lonesome. A 1v3 situation for him, but Venom D, do they know? No, they don't know where exactly Baron is. And with that vehicle, he's trying to make a quick escape from the situation. Indeed, a good retaliatory fire coming in from Baron from Mavitex. Of course, his team has been destroyed, but he's still surviving. He has been able to accumulate one single defeat point. Perhaps if he continues on with that sort of a reign, maybe might be able to get another knock as well, or maybe even a defeat point. We'll have to see what this game has in store for him. But apart from that, a little bit of a stalemate situation right here between these two teams. It is going to be Series Sports out in the open against the players of DRS from the looks of it. But from the backlines, look at SG's AJ. Scarlet's Gaming's AJ has jumped onto that mountain. The high ground is going to be working in his favor. If he's got the sight, then definitely... Oh, never mind. That seems like Sanjir is going to be the eye who's got the Hawkeye, my apologies. And that in turn is going to be providing with a tough luck situation for Series Sports nonetheless, though, because it seemed like Sanjir was able to
scope out and stop the aggressive push coming in from SG, but that's not been the case because Becca has been dropped down already from the side of SG, and that in turn has put Seal in a bit of a sticky situation wherein, of course, DRS are in terms of position, DRS are the ones who are in a sandwich situation, but out in the open, it is SG versus Seal. And it is definitely Skylights Gaming with a perfect rotation who have been able to, of course, get a perfect controlled spray onto Becca as he gets eliminated. Seal Esports left with a 3-man squad. But where all are they going to be able to run? Again, if you look on the mini map, they need to, of course, eliminate all of these teams if they want to get into the zone with a safety net on the back. Because after all, as soon as Seal Esports leave this area, DRS are going to jump on away from the compound, as well as Skylights Gaming as well, to get into the zone, which could very well invite both of those teams to be firing upon Seal Esports' position. So Seal Esports are going to play it safe. They're going to wait it out, it seems like. And with that wait, it seems Soulless has been able to perfectly dominate against Killer YT, as DRS's Killer YT does go down. Thankfully, he has his teammate Delta right in the compound as well. So the cover is going to be provided to him, as well as a revival at the same point in time, of course. But DRS, how do they get out of this sticky situation that they are in? It seems like the sandwich situation that I was calling for earlier can still be brewing for the players of the Real Soldiers. As Scarlet's Gaming from one side, upon the other is going to be Seal Esports. But Scarlet's Gaming are still stuck on the players of Seal Esports as Row goes down. Killer YT has not been able to get the revival and does go down thanks to the blue zone itself. And at the same point of time, now the blues are going to be damaging the players of Seal Esports as well as DRS. But that nade could be played to perfection as Delta goes down. Gyante, the only player surviving from the side of the Real Soldiers. It seems like this is where the days are numbered, the seconds are numbered for DRS, because one good nade, and that is all that this is going to be needing to, of course, eliminate the possibility of DRS having a good day right here in this game. At the same point of time, we do have Mavitex Esports' final player also being chucked out of the lobby, so they get eliminated on the 15th position, and now Seal Esports can perhaps start to look forward to getting into the zone and also keeping a keen eye towards what Skylights Gaming are going to do. Well, Seal Esports, they haven't had a rough beginning in week number 1, but the way Seal Esports, they have started picking themselves up in week number 2. Every single time they are picking fight, they are winning it. Yes, they lost one of their own player, but they were picking fight on the multiple fronts. They have managed to do enough damage onto the side of GRS. Now they are looking for the knocks onto the plus of Scarlet Gaming, but it is Assassin that is going to go down through the hands of Nirzed of Stalwart Esports, and with that high voltage, my prediction also goes down at the 14th spot with 0 elimination. On the other side, Skylights are still looking for the plus of DRS, and looks like they have managed to get the confirmation onto Gyante, and DE on top, sir, is going to find Sanchir. So many third parties happening in this situation, but look at the position of Blotter, of I8 Blotter. Again, every single time this team is able to find themselves in the best of the possible spot in the circle, and again, they do have the height advantage. That means they are going to capitalize on the information of so many teams on the lower ground, especially the plus of Raw officials who are going down through the hands of Mondo. Perfect info 1-6 spray comes in, and with that, Theater Ota has been knocked down. Confirmation point will be made. There is no need for a follow-up grenade, but now the numbers of Raw officials are not in their favor on the other side, and the esports are trying to contest their position, and with that, Zordi also goes down. Absolutely. For now, again, I mean, numbers are dwindling down for these players, that's for sure. At the same point in time, NB Esports against the players of Raw officials right now, as they try and bring in those nades. It's going to be Akaze who has a little bit of damage onto him. Of course, the helmet has already taken 50% of the damage. So tough conversion for NB Sports. But the best part is there is a 4v2. So a 2-man split from the NB Sports side could very well be the thing that could dominate against the players of Raw officials. That's exactly what ends up happening, where Yamane goes down. And with that, I'm sure the final player that's going to be left, Klaus, is also going to be brought down. And that in turn could very well be the demise of Raw officials, and that's exactly what it turned out to be. Of course, with that, we've got 9 teams remaining. Quite a lot of these teams have taken a huge chunk, and DRS Gaming also get eliminated. This is going to be a very difficult position, and right now, when it comes to the zone itself, Scarlet's Gaming being in the center are looking very, very good. But will that be enough for them? Because they seem to have troubles of their own as they are down to a 2-man squad. They need a revival as well. On our screens, though, it is going to be TRZ. Very close to the proximity of the players of Dead Eyes guys. For now, TRZ seems like they were part of a fight, and it could have been very well against the players of Dead Eyes guys. But for now, they are going to be able to get those revivals. All 4 players are still going to be able to survive and stand together. 34 players in total remaining.
And the zone is going to be definitely throwing a curveball to all of these teams who are looking very comfortable inside the compound. At the same time, TRZ now taking shots against the players of T2K as Jane goes down. So T2K, they are also in quite a world of trouble. They thought they were alone over there, but making so much noise, Jane invited the crosshairs of TRZ Rare, and that in turn has resulted in, of course, him getting eliminated. At the same point of time, TRZ now wanting to move away from the area that they're in. Perhaps we'll be finding a better entry into the zone. Let's see if this works out for them. TRZ, well, they are also having a very good run in week number 2. The way the duo of Mad Cat and Degree has been playing in every single map, but right now they are trying to challenge the players of T2K, and Sandesh is trying to make a quick escape. But with that UMP 45, Sandesh has received hefty damage. But on the other side, his teammate is going to retaliate and take down Mad Cat from the side of TRZ. Easy safe revival should come in, but T2K, only a single player in the same compound, in the very compound of the players of TRZ right now. This grenade can be very deadly, and right on the face of CO. CO goes down, and Sandesh all by himself. Degree with that UMP45 is already charging towards him. He knows exactly where he is. He's hiding in the compound, but how long? 1v2 is way too much for him to deal with, and with that, T2K Esports has been eliminated at 9th spot with 3 eliminations of their own. No casualties from the side of TRZ, but like you were pointing, Scarlet in the epicenter, yes, they do have a good position, but Stalwart Esports are not having good position out there in the open. East is going to spot 2 players, and Stalwart Esports, well, they have been reduced to a single player, but on the other side, East is going to come into the crosshairs of DE, and with that, East also goes down. Absolutely, a very crucial pick right there from Deadeyes, guys, as they bring down East, and that, of course, is going to be bringing down the morale of the players of 4MV. But at the same point of time, right now, as we move on ahead towards the players of Deadeyes, guys, they are going to need to get a revival on True Love side as well. It seems like the perfect on top serve with that spray is going to be able to annihilate the players of 4MV. There is absolutely no way Doc is going to be able to give that revival. Of course, 4MV, the position that they're in, they are caught out in the open. There's absolutely no way that even through the smoke, they do not, of course, get vanquished right here. And that's exactly what ends up happening. Doc, the final player remaining from the side of 4MV, and he also gets eliminated thanks to, of course, Salvo Esports' final player action. So 4 eliminations going in favor of 4MV, but that is all that they're going to be able to sing on this first match right here on Miramar. And with that, it seems like Deadeyes guys now know exactly where action is, and this is going to be trouble for him. And a perfect nade lands onto his face, which in turn will bring his health down to 30% HP. And on top, sir, I'm sure he needs a little bit more. Of course, he wants to get that elimination for himself, but it will be NB Esports stealing that kill away. Nevertheless, Stalwart Esports do get eliminated as well. 6 total teams remaining. Deadeyes, guys, what a perfect comeback from their side as 4 players surviving, the momentum going in their favor with 7 eliminations. But TRZ from the backlines, look at that. If Mad Cat, Mamba, Rarex, and Degree are able to make that flank and get on top of SG's position as well, TRZ could be the ones stealing this game away from the entirety of the lobby. But the circle shift, if it goes towards south, I8, they're going to be so happy. But no, it goes for a concentric shift, and Skylar's Gaming on the epicenter. But I8, they do have a bit of the height advantage onto the class of Skylar's Gaming. So that is why Skylar's needs to be a bit cautious of the position of I8. On the other side, Bad Intention will this time again, like the start of the week, they are able to perform good. They are in the top 6. Not too many elimination points in their favor, but they have the numbers, all the 3 players alive. But the problem is, the challenge is how do they transition themselves inside the circle, because on the low ground we have the players of TRZ, on the high ground we have the players of I8. So Bad Intention out there in the open is not looking so very promising, but still a good comeback is coming from their side. Mamba with that big weapon is looking for the heads of the players of I8, but looks like I8, they have the complete control of that cliff. But TRZ, they are trying to move inside the circle. They have to be very cautious. Skylar's Gaming, this can be their game. But DE from the northern side, the way they are bringing destruction in this lobby, highest elimination point, 7 elimination with all the 4 players alive. DE फाउन्डेसन ओपनिङ बीआईटी को गेम्समा एकजनालाई नक निकाल्यो फलोअप फेरि पनि यहाँ नेटको साथमा उनी दिन चाहन्छन् भने एजे एनबी को गेम्समा अक चलाउँदैछन् एजे अघिदेखिबाट अकको साथमा कमाल गरिराखेको त हामीले देखि नै राखेका छौं यता टीआरजीले पुश गरेको छ सीएमएफ को अगेन्स्टमा सीएमएफ ले एलिमिनेट गर्दिन सक्छ भने उतापट्टि एनबी को प्लेयरहरुलाई पनि जोनमा जान गाह्रो परिरहेको छ यता सीएमएफ को प्लेयर टेक डाउन हुन्छन् उता निमा ओपनमा भेटिन्छन् इजी एंगल बने नोवाको लागि नोवाले इजी नक निकालेको छ लेफ्ट साइडमा प्लेयर छ थाहा छ अब त्यो साइडमा फोकस गर्ने
I8 को टिमले त्यति खासै राम्रो ठाउँमा छैन यदि तलबाट कोही पनि प्लेयर एउटा सानो एंगल पिक गर्न भ्याउँछ भने I8 को मल्टिपल प्लेयरलाई टेक डाउन गर्न सक्ने चान्सेस त्यहाँ बनि त रहेको छ बट I8 लाई थाहा छ कि यो सिचुएसन कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर बारम्बार खेलेको सर्कल हो अनि घर नजिकैको टेरिटोरी हो भनेपछि यो खाले सर्कल भन्दा कहिलेकाहीँ होल्ड गर्नको लागि त्यो स्पटबाट पनि उनीहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ डी लाई फाइनली चुनौती दिएको छ बाटो क्रस गर्नै पर्ने भयो केही मोमेन्ट अगाडिसम्म लागिरहेको थियो कि डी को लागि म्याच आउन सक्छ है भनेर अब त्यहाँ कपाल अफ स्मोक चाहियो अनि रिचको लागि कन्टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बाटो पाडी खतरा बढेको छ बट चुनौती लिनु पर्यो स्वीकार गर्नु पर्यो जुन तरिकाको गेम प्ले हिजोबाट देखाएको छ आई थिंक आज यो कुरा पनि उनीहरू गर्न सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बिचमा रेयरले नक आउट निकालिदिएको छ नि यहाँ I8 को अगेन्स्टमा अनि पुश गरेको छ 90 डिग्री लगायतका प्लेयरबाट माम्बा र 90 डिग्री अगाडि गएको छन् बट मलाई अलिकति अचम्म लाग्यो त्यो मुभमेन्टलाई हेरेर किन त हाई ग्राउन्डमा पुश गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अनि I8 को लागि बेटर एंगल अर्को एउटा प्लेयरले कुनै कतिबाट पनि समात्न सक्छ बट सम्म पुगेको छ पुश गर्नको लागि उनीहरू स्काईको 1v1 रहेको थियो इजी ट्याकल गरे थियो प्लेयरको सपोर्ट चाहिएको छ त्यहाँ पार्टरको सपोर्ट चाहिएको छ उपिचको एचपी डट छ त्यो डट टिममा उनले खासै केही गर्न भ्याएनन् भाइपर त्यही त रहेका छन् I8 ले प्लट लुज गर्दैछ यहाँ एकदमै अचम्मको पुश रहेको थियो टिआरजी को बट समहाउ रिजल्ट आफ्नो साइडमा ढकेलेपछि उनीहरू पनि खुसी नै छ पक्कै I8 को लागि पनि प्लेयर नक फेस गर्दैछन् टिआरजी पनि अहिलेलाई रिकभर गर्नतिर लागेका छन् अन्तिम एकजना प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया नभइसक्दाखेरि उनीहरू आउन चाहेनन् यतापट्टि एन्ड भाइपरले एकजनालाई उठाए क्विकली उनी सपोर्टको लागि जानुपर्ने हुन्छ स्काई अझै उतै बसिराखेको देख्दै थिए सायद उनले केही हदसम्म इन्फो पास गर्न सक्छन् भनेर उनलाई त्यहाँ राखिएको थियो भने भाइपर गन बी टेकन डाउन अब फेरि I8 को टिम एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर नक फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन उनीहरूको लागि बन्दैछ टु म्यानमा कन्भर्ट त भइसके भाइपरलाई फिनिस गरिनेछ 90 डिग्रीले हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज पाएका छन् उपिचको पोजिसनको बारेमा आइडिया रह्यो अर्को प्लेयरको पनि एसपी कम रहेको थियो नोभालाई पनि ठाउँ निकालिनेछ ओके एकदमै राम्रो स्पट रहेको थियो अघिसम्म I8 को टिमको लागि उनीहरूको लागि मौका राम्रो बन्दै थियो बट 90 डिग्री थोरै फर्ममा देखिएका छन् यहाँ 6 एलिमिनेसन उनको तर्फबाट निकालिसकिएको छ भने एसजी को लागि प्लेयर अझै पनि बची त राखेका छन् बट डी को टिम र टिआरजी को बिचमा परेको कारणले गर्दाखेरि एसजी लाई पनि थोरै गाह्रो पर्न सक्छ डी ले एकजना प्लेयर लुज गर्यो बट प्रपर फोम एन्ड सर्भाइभिङ टिआरजी सँग छ अब सर्कलको सेन्टर कन्टेस्ट गर्नुपर्ने हो तर निमा तल झरेको छन् एजेलाई माथि राखिएको छ मेबी एजेले हेड अन फाइट लिने अनि पछाडिबाट सपोर्ट दिने हो कि भन्ने सोच पनि रहन पाए बट यो कोल्याप्स जोन हो यो फाइनल जोन हो टिमहरू अगाडिपट्टि आँखा चिम्म गरेर जानुपर्ने हुन्छ जो देखिन्छ त्यसलाई सर्ट्स हान्दै हान्दै जानु पर्यो उनीहरूले खासै अप्सन छैन खासै प्लानिङ यहाँ काम गर्दैन कसले पहिला स्पट गर्यो भने यो भनेको एफपिपी खेले जस्तै हो जुन टनल भिजन अवस्थामा रहनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँबाट कसलाई देख्नुभयो कसलाई देख्नु भएन भन्ने कुरा हो डी र टिआरजीको बिचमा पनि केही सर्ट्सहरू ट्रेड त रहनेछ डी को पुरै स्क्वाड बाँकी छ अलमोस्ट 3 जना बाँकी छन् इनफ्याक्टमा त्यही भएर उनीहरूसँग पनि एडभान्टेज रहेको छ एजेको एगेन्स्टमा आउँछ नेट तलबाट पनि मली आएको थियो एजेले म्याक्सिमम ड्यामेज फेस गरे माथिपट्टिको मलीले कुनै रिजल्ट दिएन निमा पनि अगाडिपट्टि मुभ गर्दैछन् एक नक निकाले निमाले जोन क्लोजिङ हुँदैछ एजे पछाडिबाट हिल गर्न भ्याइरहेको छैन निमाको साइडमा अब जान्छ स्वेबल अनि निमालाई टेक डाउन गरिन्छ उता 4MB को प्लेयरको कुरा गर्ने भने 4 हो भाइ गफ यो टिआरजी को टिमको कुरा गर्ने भने यति कन्फ्युज बनाइरहेको थियो नामले त्यो बिचमा ओ डी को फिनिस जुन नामले एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो आयो भने बट मलाई यस्तो कन्फ्युज गर्यो त्यो नामले 4MB 4 टिआरजी कुन यो टिआरजी यो बिचमा निक्लिएको छ टिम डी को लागि चिकन डिनर जुन फिनिस हामी एक्सपेक्ट गरेको थियौँ अघिल्लो सर्कलमा जब पहिला भनेको थियो कि रिच दिएको छ बाटोको तलपट्टि डी लाई खेल्नको लागि भनेर त्यहाँ उनीहरूको लागि पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी थियो बट सर्कलले च्यालेन्ज गरेर अगाडिपट्टि धकेल्यो उनीहरूले नोफियरलाई टेक डाउन गरे लो एङ्गल चेक गरेको प्लेयरलाई हटाइदिए इक्वेसनबाट त्यहाँबाट आफूहरू थोरै सेट भयो अलिकता उनीहरूको लागि चाहिँ बाटो खुलेको थियो अनि टिआरजी निमाको एगेन्स्टमा नक फेस गर्दाखेरि उनीहरूको लागि झन् फर्दर ओपनिङ खोलिदियो अनि पुरै कोल्याप्स जोन हुन्जेल खेल्नु परेको भए डिफिकल्टी हुन सक्थ्यो बट त्योभन्दा पहिले नै फाइट ऱ्यापअप गर्थ्यो अल थ्याङ्क्स टु हन्टअप पनि अनि लास्टको कपाल अफ फाइट अरू प्लेयरहरूको पनि इक्वल कन्ट्रिब्युसन भयो अनि डीले यो म्याच जिते सँगसँगै आई थिङ्क फाइनलको टिकट पनि अलमोस्ट आफ्नो हातमा पार्ने हो कि जस्तो अवस्थामा आइसकेको छ 14th मा आइसक्यो उनीहरू ओभरअल ऱ्याङ्किङको 16 मा हुने टिम फाइनल जाने हो कुरा गर्नेछौँ हामी यो म्याचमा राम्रो फाइट्सहरू हामीले टन्नै देख्न पाइयो एलोङ विथ सम कन्फ्युजन एज वेल बाइ द वे हामी सानो ब्रेकमा जानेछौँ आएपछि बाँकी फर्दर डिस्कसन हुनेछ
स्वागत छ फेरि पनि। आज अन्तिम दिन चलिरहेको छ, दोस्रो हप्ताको रमाइलो सुरुवात आजको दिनमा पनि हामीले पाएका छौँ। मिरामारबाट स्टार्ट गरेको थियौँ, जहाँ डेढाइज गाइजको लागि मच वेटेड विनर में चिकन डिनर आएको छ। हामी अस्तिको दिनको लगभग एन्डबाट नै भन्दै थियौँ कि डी फर्ममा देखिरहेको छ, गनको साथमा डी प्रेजेन्स देखाउँदैछ, टुरलपको कन्ट्रिब्युसन देखिरहेको छ भनेर फाइनली यहाँ आउँदा ओभरअल टिमको साइडबाट त्यो इफोर्ट देखिन्छ। अन टपले फ्र्यागिङ गरिरहेका छन् अनि त्यहाँबाट म्याच एन्ड गरेर जान्छ। डी अलिकति सेटल्ड हुँदैछ जब बिजनेस एन्डतर्फ यो इभेन्ट आइरहेको छ। एन्ड देयर वी गो, मिरामार किङको टाइटल दिने गर्थ्यौँ हामीले प्रिभियसली अन टपलाई, एन्ड फाइनल्ली उनको यहाँ केही हदसम्म राम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ देख्न पाएका छौँ। 6 एलिमिनेसन 900+ ड्यामेजको साथमा देखियो। उतातिर 90 डिग्रीको पनि एलिमिनेसन काउन्ट सायद बराबर नै रहेको थियो, बट एमबिपीमा हाम्रै नेपाली चेलालाई देख्न पाउनेछौँ यहाँ। अन टप डीको लागि एउटा भनौँ न इम्पोर्टेन्ट की प्लेयर पनि रहने गर्छन्। म्याक्सिमम टाइम तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभएको छ भने अनटपलाई जसरी खेलाइन्छ नि, कहिलेकाहीँ म्याचमा उनी हुँदैनन्, तर घुम्दै फिर्दै अझ माथि चढ्नु छ भने अनटपको खाँचो टिमलाई जहिले भइराखेको हुन्छ। अनटपलाई खेलाएन भने टिमले ब्यालेन्सै पाउँदैन जस्तो लाग्छ। उसले एआरको काम पनि गरिदिन सक्छ, जो अगाडिपट्टि गएर लड्नुपर्छ एसल्टको रूपमा होइन। अनि उसलाई तपाईँ सपोर्ट खेल भन्नुहुन्छ भने डिएमआर लिएर पछाडि बसेर स्मोक फाल्दै रिभाइभ दिने अनि त्यसपछि प्रेस गर्ने प्लेयरहरूलाई रोकेर खेलिदिन पनि सक्छ। किन भन्दा ट्रान्जिसनमा गएको छ डी। अनटप आएबाट कतिवटा ट्रान्जिसनमा गयो, उसको रोल कतिचोटि चेन्ज भयो। कहिले आइजिएल गर्नुपर्छ उसले, अनि कहिले एग्रेसिभ प्लेयरहरू हुन्छन् होइन, त्यतिखेर ऊ पछाडि बसेर खेलिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ टिममा त्यति खासै पावर भएन भनेपछि उसलाई अगाडिबाट खेलाइएको पनि हामीले देखिन्छ। बट ऊ यस्तो एङ्गलमा प्रेजेन्ट हुन्छ मोस्ट अफ द टाइममा कि जहाँबाट उसले एलिमिनेसन पोइन्ट्स धेरै एफर्ट नलगाएर पनि निकाल्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ नि। त्यो फुटबलमा टुक्क छोएर मात्रै गोल हान्नेवाला हुन्छन्, कोही बनाएर आफैले एक्लै मेहनत गरेर हान्नेवाला हुन्छन्। त्यो मध्येमा चाहिँ टुक्क त्यो मिलाउने गेम ब्यालेन्स दिने चाहिँ अनटपको रहन्छ। अनि त्यसपछि थाहा छ अब अनटप कति महत्त्वपूर्ण प्लेयर हो भनेर। यो म्याचले कति कन्फिडेन्स दियो उनीहरूलाई त्यो पनि तारिफ योग्य रहनेछ। 24 पोइन्ट लिएर जानेछ। 24 पोइन्ट उनीहरूको लागि दुईटा रिजनले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हप्ताको टप 12 क्वालिफिकेसन जुन धेरै इजी देखिरहेको छ, अब त अलरेडी हामी फर्स्ट पेजमा देख्दै थियौँ डीलाई। अनि ओभरअल ऱ्याङ्किङमा जुन 12थमा उनीहरू जम्प निकालेको छ, इनफ्याक्ट 14th थियो इफ आइ एम नट रङ, ओके 14thमा उनीहरू जम्प निकालेको छ। यहाँबाट अलिकति एभरेज गेम मात्र जान्छ भने पनि उनीहरू माथि चढ्दै जाने हो। सो त्यो एक्सपेक्ट हामी गर्नेछौँ कि डी अब सेटल हुँदैछ यो लाइनअपमा। फाइनली यो प्लेइङ फर डीका लागि सेट भइरहेको छ अनि रिजल्ट दिँदैछ मन्दिप। यस भनौँ न, टिम डेढा गाइजको लागि चाहिएको थियो, फाइन्डिङ चाहिएको थियो कि कसले रिजल्ट निकाल्न सक्छ भनेर, एन्ड समहाउ निकालिराखेका छन् अहिले। बट यो पर्टिकुलर म्याचको म्याच ऱ्याङ्किङको पछाडिपट्टि गएर हेर्ने हो भने हाम्रा 4 नेपाली टिम रहेका रहेछन्, जस्तै 0 पोइन्टको साथमा यो लबी छोड्नु पर्यो, अथवा 0 पोइन्टको साथमा नि के भन्नु, त्यो त हुने हो भने जस्तै उनीहरूको लागि पोइन्ट्स नै आउन सकेन। एएसएलको टिमको पनि अगाडि नै वाइप हुनुपर्ने कन्डिसन बन्यो। हाई भोल्टेजलाई स्टलवर्टको टिमले एकपछि अर्को गर्दै अन गर्यो। डिआरएसको टिम दुईटा टिमको बिचमा पर्यो, रको टिमको माथि पनि आएको पुस उनीहरूले पनि रोक्न सकेनन्। एन्ड 4वटा नेपाली टिम कम्प्लिटली शून्यमा बाहिर निस्किए। जुन तरिकाले सबैलाई फेरि एट्याक गरियो भनौँ न, कसैसँग पनि त्यति खासै एन्सर दिनको लागि स्टेज नै थिएन। रको लागि मेबी बेटर थियो, बट एकजना प्लेयरले यताउतालाई नक एन्ड फिनिस गरिदिएपछि ओपनिङ खुल्थ्यो। यदि यताउता त्यहाँ नक नभएको हुन्थ्यो भने उनले चाहिँ टिमलाई कन्ट्रोल गर्न सक्थे, यताबाट यो एङ्गल यो भनेर। जब यताउता फिनिस भयो तब लाग्यो कि सोलो फाइट चलिरहेको छ रकको एकजना प्लेयर भर्सेस अगाडिपट्टि जुन अपोनेन्ट रहेको छ उनीहरूको पुरै स्क्वाड, त्यस्तो चाहिँ फिल भइरहेको थियो। टिटिकेले दुईटा हातले क्यापिटलाइज गर्न सकिएन भनेर चाहिँ हामी थोरै कम्प्लेन गर्दैछौँ यो म्याचमा। अभियसली कम्प्लेन गर्ने अवस्था पनि रहेको थियो, बट डेढा गाइजले आफूलाई 100+ चाहिँ धकेलेको छ यो विकमा। एसजीले पनि केही पोइन्ट्स यो म्याचमा निकालेको थियो, एनबीको लागि पनि केही पोइन्ट्स छ इनफ्याक्टमा। बट सायद टीआरसीका फ्यान्सहरूले पनि, बिडी फ्यान्सहरूले पनि सपोर्ट अलिकता बढी गर्ने रिजन चाहिँ पाएको छन्। बट प्रब्लम एउटा मात्रै के छ भन्दा अहिलेसम्म उनीहरूको लागि चिकन डिनर आएको छ। दुईटा टिम छन् अनि चिकन डिनर आइसकेको थियो यो म्याचमा। अब गल्ती भयो भनौँ या के भनौँ, त्यसको डेफिनेसन मैले भेटाइनँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याच पनि थियो टीआरजीका लागि। टप 12को उनीहरूको स्पटलाई सेक्योर गर्नका लागि 1 पोइन्टको लिड लिएर बसेको छन् हाई भोल्टेजसँग। त्यहाँ एकदमै टफ कम्पिटिसन चलिरहेको छ। हाई भोल्टेजको लागि प्रब्लम बनिरहेको छ। चिकन डिनर निकालेको टिम दुईटा छन् जो अहिले पनि टप 12को रेसभन्दा बाहिर छन्। एउटा त र रहेको छ भने अर्को हाई भोल्टेज। यु डोन्ट एक्सपेक्ट हाई भोल्टेज यो स्टेजमा आउँछ भनेर जब चलिरहेको हुन्छ, ओके राम्रै खेलिरहेको छ टिमले भनेर हामी भनिरहेको हुन्छौँ। पहिलो हप्ता त्यो फायर पावर पनि देखियो, दोस्रो हप्ता अझ बढी एग्रेसिभ होला टिम भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्दैथ्यौँ। तर दोस्रो हप्ता यो प्लेइङ प्याटर्नमा चेन्ज भएको छ। उनीहरू अलिकति बढी आफ्नो डिफेन्सिभ अप्रोचतर्फ ढल्किएको हुन् अथवा टिमले राम्रो खेलिरहेको छैन, सो त्यस्तो देखिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ मल्टिपल कुराहरू आउँछ। पहिलो त अब तपाईँको सानोकमा तपाईँलाई जोनले थोरै फेभर गर्यो भने तपाईँको गेम बेटर जान्छ अभियसली होइन, हाई भोल्टेजको कुरा गर्ने भने। बट त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्टर पनि लगाएको छ। नट द अर्थोडक्स गेम मेबी देख्न सकिन्छ कि उनीहरूको प्लेयर तल पनि बसिरहेको छ। हिलमा तपाईँले 2-2 स्प्लिट खेलेर खेल्दै हुनुहुन्छ, द्याट इज मोर अन्डरस्ट्यान्डेबल। देन एकजना प्लेयर तल क्याम्प अल्फा साइडमा रहेको छ, त्यहाँबाट यदि त्यो प्लेयर डाउन भयो भने कुनै पनि सम्भावनै छैन त्यो प्लेयर उठ्ला भनेर हामीले एउटा म्याच जितेको देखेको थियो हाई भोल्टेजको टिमले। त्यो हिलतिर भएको प्लेयरहरूलाई झर्न इजी भयो।
यदि घुमेर आउनु परेको भए त्यो बिचमा 4MB को टिम रहेको थियो, अपोजिटबाट हेर्नको लागि TRG को टिम रहेको थियो, एन्ड सो अन रहेको थियो। सो टिममा खराबी केही पनि छैन, जस्ट तालमेल यो विकमा आएर चाहिँ देखिएको छैन। नत्र भाइ यो राम्रो गरेन त्यो राम्रो गरेन भनेर औँलाउन मिल्ने कुराहरू त म एकदमै कम देख्छु। किन भन्दा च्याम्पियन टिम हो, अघिल्लोचोटि जित्या छ उनीहरूले, धेरै राम्रो अगाडिपट्टिको नेक्स्ट इभेन्ट पनि खेल्या हो उनीहरूले, अनफर्चुनेट पनि रह्यो। बट यहाँ आइपुग्दाखेरि अघिल्लो हप्तामा पनि देखाइसक्यो उनीहरूले फायर कति पावर छ भनेर उनीहरूले। सो मैले त्यति खासै यहाँ मिस्टेक गरेको चाहिँ भनेर औँलाउन चाहिँ अहिले या त थालिन भनौँ, या तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि एकदमै कम इन्सिडेन्ट रहेको छ। उनीहरूको नेचर नै उनीहरूको लागि प्रब्लम बनिदिन जान्छ कहिलेकाहीँ, किन भन्दा फाइट पनि त्यस्तो टिमसँग पर्न जान्छ जो अलरेडी फुल्ली पावर्ड उनी जत्तिकै पनि रहेको छ। अनि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट उनीहरूभन्दा बेटर एडभान्टेज पोजिसनमा छ। पक्कै पनि उनीहरू जहिले पनि हामी यदि हाई भोल्टेजको फाइटहरू लेटली यो विकमा रियलाइज गर्छौँ भने मोस्ट अफ द टाइम उनीहरू आफू डिसएडभान्टेजको सिचुएसनबाट फाइट निकालिराख्नु परेको छ। इभन हिजो पनि इरेङ्गलमा देखेको थियौँ, अप्सन नै रहेको थिएन, T2Kसँग नक फेस गरिसके पछाडि अगाडि पुस गर्दा। सो यो कुरा रहनेछ अनि हामी आशा गर्नेछौँ हाई भोल्टेजबाट एउटा राम्रो म्याच आउनेछ आजको दिनमा भनेर। टप 12 को पोजिसन सेक्योर गरेको अनि बोनस म्यापसम्म गएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। अभियसली त्यो टिमले पनि भने यहाँ अहिलेको लागि आजको दिनको म्याच नम्बर 2 स्टार्ट हुनेछ, जुन अभियसली रहनेछ इरेङ्गलको म्यापमा। तपाईँको अगाडि स्क्रिनमा फ्लाइट पाथ आउँदाखेरि लगभग सेन्टर एरियातर्फबाट फ्लाइट पाथ हामी गएको देख्न सक्छौँ। मिलिट्री बेसबाट स्टार्ट भएको फ्लाइट पाथ कोचिङकी स्कुल रोजोक हुँदै हुँदै सुटिङ रेन्ज अनि सेबर्नीको नजिकै गएर एन्ड हुनेछ। धेरै टिमको लागि प्रब्लम बन्ने छैन, किनकि म्यापको दुईटै साइड तपाईँलाई अप्रोच गर्नको लागि समस्या बन्ने छैन, ग्लाइड गर्न सक्नुहुनेछ। ST र 4MB आफ्नै घरमा जानेछन्। 4 मिराकल वाइबको लागि मिलिट्री बेस रहेको छ भने स्टल वार्डको लागि नोबो आफ्नो घर रहेको छ। एलिमेन्ट्रिक्स आएको छ यो लबीमा जोइन गर्नको लागि। पहिलो म्याच उनीहरूको लागि सदैव ग्रुप ईमा भएको कारणले गर्दा रेस्ट हुने गर्छ। इभन लियोको टिम आउनेछ, IHC हामीसँग आउनेछ, जसको फायर पावर पनि हामी सदैव कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। लियो गार्डकासम्म सजिलै पुग्नेछ भने एलिमेन्ट्रिक्सको लागि पनि फेरि पार गरिया छ। अनि TRG हामी प्रिमोक्सतर्फ गएको देख्ने थियौँ भने बाँकी टिमको अप्रोच के रहन्छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। यो रहेको छ हाम्रो आजको म्याच नम्बर 2। 4M 4M कुरा आउँदै यसलाई TRG मा प्रिसाइजली भन्छु ताकि अलि म कन्फ्युज हुँदैन। माई ब्याड। TRG को टिम निस्किसकेको छ। मैले मोस्टली TRG नै भनिरहेको थिएँ, पुरै म्याचमा TRG भनिरहेको थिएँ, लाइक ताकि डिफ्रेन्सिएट हुन्छ भनेर। यहाँ प्रब्लम यहाँ के पनि भइरहेको छ भन्दा रके प्लेयरबाट मैले नोट गरेको मोस्टली होइन, 2-3 दिनको गेममा मैले देखेँ कि जुन रजिस्टर्ड नाम थियो, जुन डाटाबेसबाट जुन नाम हामीलाई आउँछ, हामीले त्यो स्टार्ट्स भनेर कम्पेयर गर्छौँ या कुरा गर्छौँ त्यो प्लेयरको, अनि गेममा चाहिँ उसको इन गेम नेम अलग्गै हुन्छ। नाम चेन्ज गर्छ नि, आइडी डिफ्रेन्टबाट खेल्छन्। आइडी डिफ्रेन्टबाट त पाइँदैन मोस्ट लाइकली, अनलेस अन्टिल देयर इज अ बिग मेजर इस्यु जुन आइडी लगइन भइरहेको छ नि या सो अन भनेर नि टेक्निकल कुराले गर्दाखेरि। बट मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ नाम सेम भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ कि त्यो प्लेयर को त थाहा छैन नि त हामीलाई। हिजो सायद हामीले एक्चुअल नाम देखेको थियो, आज यो माडा कि के देखिरहेको थियो, मलाई नाम लिनै अप्ठ्यारो लाग्यो किन त त्यो प्लेयर को नै थाहा छैन। यु कान्ट से कि यो प्लेयरले पहिला गरेर देखाएको छ, यो प्लेयर राम्रो खेलेर देखाएको छ भन्नै त सकिँदैन, त को भन्ने नै त थाहा छैन भन्ने कुरा हुन जान्छ नि त। किन भन्दा अनि एट द इन्सिडेन्ट तपाईँको किलफिड कहिलेकाहीँ भागिरहेको हुन्छ, अनि तपाईँले न त त्यहाँ कहिलेकाहीँ फोटो आइरहेको हुँदैन, कहिले भिडियो आइरहेको हुँदैन, फोटो भिडियो आए पनि यो प्लेयर रहेछ भन्ने कुरा। बट त्यो सेन्स दिमागसम्म पुग्दासम्म यहाँ 4वटा सेन्टेन्स निक्लिसकेको हुन्छ। जस्ट सानो रिक्वेस्ट, मेरो बाँकी टिमहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि त्यो जुन हामीलाई प्रोभाइड गरिएको रजिस्टर्ड छ, आउट अफ द रुल छैनन्, कोही पनि आउट अफ द रुल भएको भए खेल्नै पाउँदैन, आउट अफ द रुल त छन्। बट सानो रिक्वेस्ट कि क्ल्यान ट्याग प्लेयरभन्दा अरू टिमभन्दा डिफ्रेन्सिएट हुने खाले भयो भने अभी तपाईँको जुन एक्सप्लानेसन हुन्छ त्यसमा इजी हुन्छ। अब यहाँ डीको यति राम्रो मुभमेन्ट गएको थियो, म TRG मा अड्किएँ, एउटा पुरा सेन्टेन्स गायब भयो त्यहाँबाट। सो एउटा जुन बन्न सक्थ्यो स्पोन्टेनियस एउटा राम्रो लाइनअप त्यो चाहिँ त्यहाँ बिग्रिएको थियो। प्रब्लम मेजर होइन, बट सानो रिक्वेस्ट, कति खराब लाग्छ त्यो भयो भने आफूलाई। पक्कै पनि भ्युइङ एक्सपिरियन्सको कुरा पनि हुन्छ, मजा आउँछ त्यो हेर्नको लागि। अनि हामी झन् रको त जुन यो नयाँ ट्याग आएको थियो त्यसको पहिलो अगाडि स्प्लिटमा पनि कुरा गर्दै थियौँ कि युनिक रहेको छ, रमाइलो रहेको छ हेर्नको लागि भनेर पनि। तर त्यो बिचमा एसएल हाम्रो फ्रेममा आउँछ जहाँ 3जना प्लेयरलाई अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि चरी अलिकति पछाडि रहेका छन्, जुन स्क्वाड हाउस अथवा रिकल बिल्डिङ प्रिसाइजली भन्नुपर्दा त्यो एरियातर्फ गाडी लिनका लागि उनको अप्रोच त्यतातर्फ रहेको थियो भने विशालको हातमा मैले स्कारएल देखिरहेको छु प्राइमेरी गनको रूपमा, सँगसँगै UMP र स्कारएलको कम्बो स्लिपीसँग पनि रहेको छ। ST र T2K को अलिकति भिन्न फाइट चलिरहेको छ आफैमा, यो हप्ताको टेबल टप कसले गरेर जाने भनेर 1-2 पोइन्टको ग्याप रहेको छ टप अफ द टेबल जानको लागि। हुन त विकली टप अफ द टेबल तपाईँको लागि त्यही बोनस पोइन्टमा 20-19 को कुरा हो। फेरि पनि यहाँबाट अगाडि बढेर विकेन्डीको म्याप पनि खेल्ने हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडिको ऱ्याङ्किङबाट बोनस पोइन्ट पाउने हो। सो त्यहाँबाट पनि आइडिया हुनेछ टिमले के गर्छ भनेर। एक्सनले डिबिएस उठाएका छन्, अर्को गन उठाइसकेका छैनन्, ओके स्कारएल अब पाउनेछन् अनि उठाउनेछन्। निर्जेडको पर्फर्मेन्सको बारेमा हामी कुरा गर्थ्यौँ जब DW निर्जेड भनेर हामी देख्ने गर्थ्यौँ त्यो बेलामा। ओके
एकदमै एग्रेसिभ प्लेयर रहेका छन्, टिमको लागि त्यो काम गरिरहेका हुन्छन् भनेर भन्थ्यौँ। यहाँ आइसकेपछि अलिकति रोल फेरिएको हो कि जुन रोल स्क्रीले खेल्ने गर्थे एसटीका लागि, त्यो रोलमा त्यस्तै खालको खेल्ने प्लेयर लिएर आएको कारणले गर्दा निर्जेटलाई गन वाइज धेरै देख्न पाएका छैनौँ, तर उनी पनि क्यापेबल छन् अनि केही म्याचमा त त्यो गरेर पनि देखाएका छन्। त्यो डिफ्रेन्ट हुन जान्छ कि तपाईँको रोल चेन्ज भएपछि तपाईँ कति पिकमा हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा पनि कहाँ तपाईँलाई धकेलिएको छ, सिचुएसनले कहाँ धकेलिएको छ। फर इक्जाम्पल कुरा गर्ने भने जेनलाई हामी जब सिजन 2 मा इन्ट्रो पाएको थियो जेनको 11-12 एलिमिनेसन एउटा म्याच, मलाई याद छ अझै पनि 11 एलिमिनेसन उसले रजिस्टर गरिदिएको थियो। खतरनाक प्लेयर थियो, फ्र्यागिङमा 1v1 राम्रो थियो, स्प्रे उसको राम्रो थियो, गेम सेन्स राम्रो थियो, बट उसले बिचमा गएर टिमको लागि सपोर्ट रोल पनि खेल्यो, त्यसपछि बिचमा उसले इभन आइजिएल पनि गर्यो। अब अहिले कुन रोलमा खेल्दैछ हामी आफैलाई पनि थाहा छैन क्या, किनभने त लेजेन्ड आइजिएल भनेर फर्म भरेको छ। अब हामीले के हामीसँग दुईवटा उपाय हुन्छ, या त टिमले पोस्ट गर्छ थाहा हुन्छ, या त टिमले हामीले गर्ने अफिसियल वे भनेको चाहिँ टिमलाई एउटा फर्म दिइन्छ अनि तिम्रो कुन प्लेयर कुन कुन रोलमा खेलेको छ सबमिट गर भनेर हामीलाई दिइन्छ। अनि यतापट्टि प्रोडक्सन साइडबाट या जुन लिग अफ्स रहेको छ उनीहरूले हामीलाई त्यो दिन्छ। अब हरेक टिमको तिमी कुन प्लेयर हो, तिम्रो नाम के हो, तिमी के रोल खेलिरहेको छु भन्न त सकिँदैन नि त। सो द्याट्स आएको सिट अनुसार कहिले म्याच हुन्छ कहिले म्याच हुँदैन, अनि त्यहाँ एक्स्ट्रा कन्फ्युजन कहिले क्या चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। जस्तै फन फ्याक्टै कसरी जान्छ कसरी प्रोसेस हुन्छ हामीसँग डाटा भन्ने कुराको एउटा वे मात्रै बताएको, अडियन्सलाई थाहा भएको हुन पनि थाहा थिएन भने यसरी हुन्छ है भनेर मैले बताएँ पनि बाइ द वे। अनि त्यो बिचमा ट्रान्जिसनको प्लेयर को कुरा भयो, निर्जेटलाई मैले रिलेट गर्न खोजेँ जेनसँग। जेन कहाँ पुग्यो अहिले, अब जेनलाई कसरी जज गर्छु तपाईँले? हुन त उसले फ्र्याग निकालेको छ, पिएमजीसी होइन वान अफ द टप प्लेयर नेपाली जुन स्क्वाड रहेको थियो त्यो मध्येमा एक रहेका थिए, बट उसले रुल स्विच गर्दाखेरि त्यो जेन फिल हुँदैन आजकल, बट उसको कन्ट्रिब्युसन कम भएको फेरि छैन। टिमका लागि त्यो कन्ट्रिब्युसन आइरहेको छ। यही हो कि कहिले तपाईँले त्यो फ्रेम पाउनुहुन्छ, अगाडि त्यो पिक्चर पाउनुहुन्छ तपाईँले, ओके यही प्लेयरले गरिरहेको छ भन्ने हामी देख्छौँ, कहिले त्यो देखिँदैन, तर इम्पोर्टेन्स त्यति नै हुन्छ। अहिलेको लागि डिआरएसको टिम हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। डिआरएसको टिम त्यही कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो पटकको पिएमपिएल जब खेलिरहेको थियो त्यतिखेर हामी किलरको कन्ट्रिब्युसन आएको छैन, किलरले फ्र्याग निकाल्न सकेको छैन, ग्यान्टे सपोर्ट प्लेयर फ्र्याग निकाले भनेर भन्थ्यौँ, तर ब्याक साइडबाट कभर दिने, ड्यामेज डिल गरिदिने, टिमका लागि इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल ओपनिङ निकालिदिने त्यो काम किलरको साइडबाट भइरहेको हुन्थ्यो। सो यो सबै कुरा हुने गर्छ। सो अलिकति मोस्टली हाम्रो पनि रिक्वेस्ट अडियन्सहरूले यही रहन्छ कि प्लेयरलाई जज गर्दाखेरि तपाईँले देखेको वेबाट भन्दा पनि उनले त्यो टिममा के रोल निभाइरहेको छन् अनि त्यो रोलमा उनी कति सुट गरिरहेको छन् सायद त्यसबाट अलि बढी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही बिचमा एलिमेन्ट्रिक्सको टिम आएको छ, पोइन्ट यो टिमलाई पनि चाहिएको छ तर आइरहेको छैन। गल्ती के गरिरहेको छ, औँल्याउले पेकुलर ठाउँ भेटिरहेको छैन तर गल्ती भइरहेको छ टिमबाट। कुनै कुनै इन्सिडेन्टमा त लाइक ब्लन्डरै देखिन्छ, गल्ती देखिने होइन, यहाँ राम्रो के भयो भनेर छुटाउनु पर्ने गेम पनि देखेको हुन्छ एलिमेन्ट्रिक्ससँग। ब्रुटल हुन सकिन्छ बिकज अब ओभरअलमा टिमको पनि कुरा के आउँछ भन्दा टिमले कमेन्ट्स कसरी डाइजेस्ट गर्छ, राइट? अब हाम्रो काम के हुन्छ, जे भइरहेको छ त्यो बारेमा चाहिँ हामी बताइरहेको हुन्छौँ। अब कहिले टिम प्लसमा गइरहेको हुन्छ, कहिले टिम माइनसमा गइरहेको हुन्छ। अब त्यो प्लस माइनसले गर्दाखेरि अब कहिले टिम्सको बारेमा तारिफको लाइन लाग्छ, कहिले चाहिँ 4-5वटा क्वेसन लाग्छ, पछाडिपछि क्वेसन मार्कसँगै के यसो भएको हो त भनेर। अब त्यो प्लेयरले कसरी डाइजेस्ट गर्छ, यस यो ठाउँमा म चुकेको छु या होइन, म पनि त्यो स्याडोवाला प्लेयर भएँ कि मैले देखाउन पाइनँ, स्टेज पाइनँ, या मान यसलाई पनि त इक्जाम्पलमा लिगौँ कि ब्रोडकास्टमा मैले हानेको एलिमिनेसन देखाइएन, हामीलाई नोट भएन, किलफिड सबै त हामीले रिड गर्दैनौँ, अभियसली हामीले किलफिड रिड नगर्नै भनिन्छ होइन। सो त्यो हिसाबले पनि त हुन भन्छ। ओभरअल एट द एन्डमा स्ट्याट्स आउँदाखेरि चाहिँ उसको कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ। घुम्दै फिर्दै कुरा ऊ जेन, निर्जेड, एलिमेन्ट्रिक्स, टिआरएसतिर चाहिँ जान पुग्यो। ओके ठिक छ, अब चाहिँ हामी एक्सनतिर पनि लाग्छौँ होला केही मोमेन्टमा। हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दा ड्युटी आजकल, पहिला के हुन्थ्यो 3 सर्कल हामी गफै गरेर हुन्थ्यो मोस्टली होइन। आजकल के छ भन्दा फर्स्ट सर्कल गफ गर्न पाइन्छ, त्यसपछिबाट गफ गर्न पाइँदैन, त्यसपछिबाट एक्चुअल एक्सन सुरु हुन्छ अनि हामी त्यतापट्टि डाइभर्ट हुन्छौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा जुन चलिरहेको छ होइन, चलिरहेको कुनै ट्रेड हुन्छ, ट्रेडिसन हुन्छ, कुनै इस्युज हुन्छ होइन, कुनै प्लस पोइन्ट्स हुन्छ, त्यो बारेमा डिस्कसन गर्न सक्छौँ खुलेर। अनि धेरै अडियन्सले नोट पनि गरेर कि हामी एकदमै क्याजुअल बनाइरहेको छौँ लेटली होइन। अनि यसको कारण पनि सायद अडियन्सलाई जान्न मन थियो भने यदि रिसेन्ट डेजमा इन्टरनेसनल डेस्कमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट गेम्समा पनि, इट्स नट जस्ट पब्जी मोबाइल, किन भन्दा हामीले इन्सपिरेसन त्यहीँबाट ल्याउने अनि कसरी बेटर हुनसक्छ, सो कसरी अडियन्स इन्टरटेन हुनसक्छ, किन भन्दा पढाए जस्तो मात्रै गरेर पनि त भएन नि त। इट्स अ स्ट्रिम, इन्जोय गर्न आएको, सबलाई आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्न आएको, चियर गर्न आएको। अब फुटबल हेर्न जाने मान्छेहरू मुखमा पोतेर पनि जान्छन्, त्यतिकै सुटबुट लाएर पनि जान्छन्, सबको आफ्नो फ्लेभर हुन्छ, बट
हाम्रो काम भनेको सबलाई इन्टरटेन गर्ने इन्टरटेन त जोनले नै गर्ने भयो अब फुल पावर क्लस्टरवाला अनि रेगुलर देख्ने खाले सर्कल त बन्ने भयो बट वी नो यो सर्कल अनि गटकाको सर्कल 1000चोटि देखे पनि लास्ट मोमेन्टमा केही न केही ट्विस्ट आउँछ अन्तिममा ट्विस्ट देख्न पाइरहेका हुन्छौँ अहिले रमाइलो यता फेरि 4MB वर्सेस एलिमेन्ट्रिक्सको हुन्छ जस्तो छ एलिमेन्ट्रिक्स ब्रिज क्याम्प गरेर बसेको छ 4 मिराकल भाइब अहिले यहाँ आएको छ अनि यहाँ पस्छ जस्तो देखिन्छ हामी जान चाहन्छौँ यहाँ यस इन्डिड हामी गयौँ पनि एन्ट्री फ्याक्टको साइडबाट एक क्विक स्प्रे गयो तर इस्ट सर्भाइभ गरेर निक्लिएका छन् अगाडिपट्टिबाट गाडी गएको थियो इन्कसको अगाडिबाट गाडी गयो त्यो गाडी रोकियो पनि ओके रेबिसले गाडी रोकेका छन् इन्कसले त्यो याद गरे कि गरेन यदि गरेका छैनन् भने उनको साइडमा पनि सर्ट आउन सक्ने खतरा रहेको छ एलिमेन्ट्रिक्सको पोजिसनिङ ठिकै रहेको छ एकजना प्लेयर जुन अहिले एन्ट्री फ्र्याग रहेका छन् उनको लेफ्ट साइडपट्टिको जुन माथि कम्पाउन्ड हुन्छ त्यहाँ रहेका रहेछन् त्यहाँबाट अलिक बेटर एङ्गल पनि पाइन्छ मल्टिपल टाइममा तर नो एन्ट्री फ्र्यागलाई पनि सर्ट आइरहेको छ टक र एपेक्स अगाडिपट्टि रहेका छन् नाउ अल अफ अ सडन मन्दिपुर म हिजो डेस्कमा कुरा गर्दै थियौँ कि मङ्गोलियन टिम जो मिलिट्री बेसतर्फ झर्छन् स्पेसल्ली एसटिई अनि अहिले 4MB उनीहरूका लागि प्राय ब्रिज क्याम्प हुँदैन अनि उनीहरूले सजिलै रोटेसन गरेर पाउँछ भन्थ्यौँ तर लास्ट दुईटा इन्स्टेन्समा एलिमेन्ट्रिक्सले रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ 4 मिराकल भाइबलाई हिजो पनि यो देखेको थियौँ आज पनि अब अन्डरस्ट्यान्डेबल पनि हुनसक्छ होइन यो कुराले सोच्ने हो भने बट ओभरअल रिजल्टलाई हेरेर सोच्ने हो भने के भइरहेछ र यहाँ भन्ने कुरा हुनेछ किन भन्दा 4MB लागिरहेको छ टुर्नामेन्ट जित्छ तरिकाले एलिमेन्ट्रिक्सलाई हाम्मे परिरहेको छ पहिला त फाइनल पुग्नको लागि डट टु बेल त छोडिदियो अहिलेको लागि बोनस म्याप खेलेन फरक परेन बोनस म्यापबाट टन्न पोइन्ट्स लान पाएन बोनस पोइन्ट्स इनिसियल उनीहरूको धेरै राम्रो भएन यसलाई छोडिदियो यो टपिक नै छोडिदियो अहिलेको लागि बट फाइनल्स त्यो पिक्चरमा अलिकता चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ यो तपाईँको कुरा घुमाइफिराइ इगोमा पनि आउन सक्छ अनि रिजनलको पनि कुरा आउँछ किन भन्दा कहिलेकाहीँ यस्ता अभिव्यक्ति यताउता जान्छन् यताबाट उताबाट यता जान्छन् आजकल सोसियल मिडियाको एकदमै धेरै ट्रेन्ड छ अनि फन पर्पजको कुराहरू पनि केही अफेन्डेड चाहिँ यता र उता भइहाल्छ अनि त्यसले गर्दा इन गेममा इफेक्ट पर्छ हिजो पनि हामीले देखाएको थियौँ आज पनि सायद यो पनि वान अफ दि हुनसक्छ लाग्छ मलाई किन भन्दा एलिमेन्ट्रिक्सको लागि जुन अब पारी छ हुन त यहाँ एलिमिनेसन निकाल्न सक्थ्यो वा इनकेस अब जोनले गर्दा डाउन भयो अब यसलाई कसरी तपाईँले लजिकल साबित गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ त फाइटमा एकदम डेस्परेटली कमिटमेन्ट देखाउन खोजिरहेको जस्तो छ एलिमेन्ट्रिक्स तर अब यसले उनीहरूलाई के रिजल्ट देला अथवा ब्याकफायर गर्ला त्यो त हामीलाई अन्तिममा थाहा नै भइहाल्ने छ अहिलेको सिचुएसन हेर्छु भने अलिकति एलिमेन्ट्रिक्सको लागि समस्या रहेको छ इन्कस डाउन छन् उनलाई उठाउनु पर्ने छ हिजो 4MBको टिमले अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच देखायो उनीहरू घुमेर अर्को ब्रिजतर्फ जान खोजेको थियो यता नोट गरिसकेको छ 4MBले कि प्लेयर डाउन त्यहाँ भयो भनेर सिधै पुस गरिन्छ इस्टको साइडबाट इन्कसको फिनिस इजी विदाउट रिक्स यो फिनिस यहाँ प्राप्त गर्नेछ भने डट इभेन्ट एक्सपोर्ट गरे ओरेन्जीलाई स्प्रे आयो ओरेन्जीलाई कनेक्ट भयो अनि ओरेन्जी पनि डाउन हुन्छन् यहाँ एलिमेन्ट्रिक्स आएको थियो एलिमिनेसन उठाउँछौँ 4MBको टिमलाई रोक्छौँ भनेर तर 4MB उल्टै उनीहरूको एगेन्स्टमा चढ्ने कोसिस गर्दैछ नेट गएको थियो एन्ट्री फ्र्यागको साइडमा राम्रो नेट रहेको थियो ओपनबाट एन्ट्री फ्र्याग पुस गर्न चाहन्थ्यो उनलाई डाउन गरिन्छ डकको साइडबाट फिनिस गरिनेछ मुक्का आउँदैछ कि जस्तो फिलिङ मैले पाइरहेको छु यस इन्डिड त्यहाँ मुक्काको साथमा तावाको साथमा फिनिस गरिन्छ फ्र्यागलाई एलिमेन्ट्रिक्स एक पछि एक गर्दै प्लेयर लुज गर्दैछ भने 4 मिराकल भाइब 2 एलिमिनेसन उठाइसके उता ओरेन्जी जम्प लगाउन खोज्दै थिए तर उनी नक थिए फिनिस हुनेछन् ड्यामेजको साथमा फल ड्यामेजको साथमा अनि एकदमै सजिलो तरिकाले ब्रिज क्याम्प पनि तोड्यो 3 एलिमिनेसन पनि प्राप्त गर्यो एलिमेन्ट्रिक्सलाई ब्याकफुटमा धकेल्थ्यो अनि यहाँबाट 4MB निक्लिनेछ यो मुभको लागि आई डोन्ट नो व्हाट आई एम सपोज टु से मलाई थाहा छैन मैले के भनौँ अब यसको बारेमा यो अप्रोचको बारेमा के भनौँ यो प्लानको बारेमा के भनौँ मलाई थाहा छैन सो द्याट्स वाइ लेट्स जस्ट इग्नोर कि त्यहाँ के भयो भनेर अब यसको लजिक नै छैन मसँग एटलिस्ट छैन अब अनलेस र अन्टिल एलिमेन्ट्रिक्सले सोसियल मिडिया पोस्ट लगाएर यो कारणले गर्दा भनेर नआलेसम्म मसँग त्यसको आन्सर चाहिँ छैन उता 4MBको टिमको लागि 3-4 एलिमिनेसन आयो दे विल बी मोर देन ह्याप्पी थोरै लेट भयो सर्कल इन्ट्रीको लागि या फाइन बट दे विल फाइन्ड देयर वे किन भन्दा जाँदा जाँदा 1-2 एलिमिनेसन उनीहरूले निकाल्न सकिरहेको छ अहिलेसम्मको स्ट्याट्स वाइज हेऱ्यो भने किन हामीले पास गर्ने मोस्ट अफ द कमेन्ट चाहिँ स्ट्याट्स बेस हुन्छ कन्स्टेबलमा कहाँ छ टिम त्यो प्लेयरले कहाँ कति पोइन्ट्स निकालिदिएको छ टिमको लागि अनि उसको कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्ट कति छ टिमले राम्रो गर्दा राम्रो नहुँदा पनि कति कन्ट्रिब्युसन रहेको छ त्यो सबै कुराहरू पनि हामी आकलनमा लिएर जेनेरिक स्टेटमेन्टहरू पनि पास गरिरहेको हुन्छौँ त्यो बिचमा देख्न सक्छौँ यहाँ एक एलिमिनेसन एसजीले पायो डीकोतिर चाहिँ सायद एउटा ब्लिङ्क मैले देखिरहेको थियो भनेपछि डीले लुज गरेछ प्लेयर अघिल्लो फाइट हुन खोजेको थियो आपसमा नो फियरलाई मात्रै फिनिस गरिएको थियो सायद त्यसको एउटा बदला लियो ल ठिक छ माइन्ड नगर न ल तिमी पनि फाइनल जाँदैछौ म पनि फाइनल जाँदैछु हामी अब फेरि विकेन्डी म्याचमा भेटौँला भन्ने जस्तो सायद त्यो हालखबर बाँड्ने कार्यक्रम भयो त्यसपछि उनीहरू सर्कल लागि गयो भने उता 4MBको कुरा गर्दै थियो हामी उनीहरूलाई थोरै डिस्टर्ब गरिएको थियो ब्रिजमा बट एट द एन्डमा लागेर केही फरक परेको छ छैन
सजिलै मुभ गरिरहेको छ जोनको ठाउँ पनि पाउँदैछ तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो कि हामी गर्ने सबै कुरा स्ट्याट्स बेस्डमा हुन्छन् भनेर स्पोर्ट्सको रमाइलो नै हो स्पोर्ट्समा तपाईँलाई थाहा हुँदैन के हुँदैछ अगाडि भनेर सो टक अन द बेसिस कि तपाईँले के गर्नुभएको छ योभन्दा अगाडि त्यही बेसिसमा हामी कुरा गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ अनि अहिलेको लागि कमिङ ब्याक टु द कन्भर्सेसन तेस्रो स्टेजको जोन चलिरहेको छ टिआरजीको टिम अगाडि रहेछ युज गर्न खोज्दैछ भने त डिआरएस र एसजी फेरि एकपटक फाइटमा जोडिएका छन् डिआरएस र एसजीको कहानी छुट्टै हुन्छ हामी दाजुभाइ भनेर पनि भन्दै थियौँ केही दिन अगाडि यार बगीमा चढेर निक्लन खोजे उनलाई सर्ट आयो एकजना प्लेयर नजिकै नकरहेका छन् एजे उनको फिनिस एकदमै डेस्परेटली उठाउन खोजे जस्तो देखेँ पछाडि माफिया निन्जा रहेछ र के बगीबाट जसले सर्ट दिँदै थियो रुल्सको एगेन्स्टमा के एजेलाई रिभाइभ गर्न पोसिबल होला कपाल अफ स्मोक लगाएर जुनको एज नजिकै छ सो सफल होला मात्र भन्दै थियो वाइट टीको एङ्गलमा उनी रहेका रहेछन् अनि किलरले त्यहाँ फिनिस गर्छन् एलिमिनेसन आफ्नो टिमको लागि उठाउँछन् यहाँबाट निक्लिनु पर्नेछ दुवै टिमले जोनको कन्टेस्ट रहेको छ एजको फाइटमा डिआरएसले एक एलिमिनेसन उठाएको छ स्काइलाइट्सको एगेन्स्टमा ओके यहाँ एज कन्टेस्ट गर्दैछ बोथ अफ द टिमहरू अर मेबी यु क्यान से कि डिआरएसले कन्टेस्ट गरेको एसजी चाहिँ बसिरहेको थियो अलमोस्ट नै अनि यो रोटेसन त हामीलाई पिएमजिसी पनि याद आउँछ लास्टको म्याच पनि याद आउँछ यो खालि रोटेसन उनीहरूले पनि दिएको छ डिआरएसको कुरा गर्ने भने लाइकली सर्कल लाइकली रोटेसन अथवा एक्सपेक्टेड रोटेसन पनि तपाईँ मान्न सक्नुहुन्छ अब एसजीले सायद नेक्स्ट सर्कल फर्मेसन वेट गर्ने चाहिँ एसुनिस त्यो हुन्छ तलपट्टिको जुन ब्लाइन्ड स्पट रहेको छ त्यहाँबाट गाडी घुमाएर निस्किन्छ होला आई8को लागि क्लास रहनेछ यहाँ एनबीको एगेन्स्टमा एकको नक ट्रेड भयो फिस्ट बोय आउँदैछन् आकाजी पनि आउँदैछन् मोन्डोको एगेन्स्टमा भाइपरको ट्रेबल युज भएको थियो त्यो पनि डाउन भयो यहाँ ओके मिस गरे भाइपरले मिस गर्यो इजी शर्ट्स बट उफिज रहेका रहेछन् त्यही नजिकै जो ट्याकल गर्नको लागि रेडी थियो अर्को प्लेयरको मुभमेन्ट पनि उफिजले देखेको छन् बट थर्ड पार्टीको बारेमा पनि उनीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ नजिकै अरू कोही आएको छ अर्को बगीको पनि मुभमेन्ट उनीहरूले पक्कै नोट गरेका थिए शर्ट्स कहाँ दिइरहेको छ नोभा मध्ये अलिकति अचम्म परिरहेको थियो त्यो बिचमा आकाजी आउनेछन् रडारमा फिनिस गरिएको छ बट थर्ड पार्टीको लागि स्टलवर्ट आइसकेको छ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहेँ यो जोनभन्दा बाहिरको क्लास बनेछ केही सेकेन्डमा उता उफिजको एचपी एकदमै कम छ हिल गर्नु पर्यो उनले भने भाइपर यता फाइटको लागि गएको थिए भाइपरको एचपी कम गरायो उनलाई नक पनि निकाल्यो हुन त स्टलवर्टको एकजना प्लेयरको एचपी उनले पनि कम गराएका थिए बट ओभरअलमा फाइदा भएन उता आइएससीले टेक डाउन गरेको थियो स्काइलाइटले भने यता स्टलवर्टले आई8लाई वाइप गर्न चाहन्छ नोभाले हिल गऱ्यो भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्लास हुनसक्छ इफ नट यहाँ कुनै पनि अवस्था छैन अलमोस्ट लाइक सरेन्डर सिचुएसन थियो स्टलवर्टको पर्फेक्ट टाइमिङ इन्ट्रीले गर्दाखेरि यहाँ मेजर पोइन्ट स्टलवर्टले लिएर गएको छ थोरै हिकअप आयो बट त्यति खासै गाह्रो परेन यो फाइट यो पोइन्ट स्ट्रक्चर यो जोन सेटिङ यसले रमाइलो बनाइरहेको छ कुनै पनि फाइट कुनै पनि टिमले सजिलै ऱ्याप अप त गर्नै पाउँदैन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टीको लागि रेडी हुनुपर्ने सिचुएसन बन्छ भने यहाँ जोनको नयाँ फर्मेसनले अलिकति बिआइटीको टिमलाई ठाउँ त दिएर गएछ अनि ओके मैले त्यो भनिसक्दा यता फ्रेममा बिआइटी छ अनि उनीहरूले एएसएलको एकजना प्लेयरलाई डाउन गरे एसजीको साइडमा मैले ब्लिङ्कर देखेँ भनेपछि स्काइलाइज गेमिङले निमालाई पनि त्यहाँ लुज गरेको छ अब नो फियर अन्तिम प्लेयर रहनेछन् स्काइलाइजका लागि अघिल्लो म्याच पोइन्ट आएको थियो डीले पनि एज त पाएको छ डिआरएस नजिकै रहेको छ टिटुकै त्यही साइडमा रहेको छ एसआइटीएम अलिकति स्प्लिटमा पछाडिबाट आउन खोज्दैछ त्यता रमाइलो फाइट बन्छ कि जस्तो मैले यहाँ देख्दैछु भने एसटी फेरि पनि उनीहरूको रेगुलर अप्रोचको तरिकाले अगाडि बढ्दैछन् भर्खर फाइट ऱ्याप अप गरेको थिए एएसएलको नजिक उनीहरू पुग्ने प्रयास गरे एएसएलले जो प्लेयर डाउन भएका थिए उनलाई रिभाइभ गरेछ गुड फर देम पोइन्ट उनीहरूको लागि निकाल्न सक्ने सिचुएसन अहिलेसम्म बनिहालेको छैन भने लियो र टिआरजी नजिकै रहेका छन् लियो एग्रेसिभ लाइन अब हामीलाई थाहा छ यदि नक निकाल्छ भने अलिकति बढी अगाडि बढेर फिनिस गर्न चाहनेछ एज क्लियर गर्ने उनीहरूको पनि प्रयास रहनेछ तर टिआरजी पनि राम्रो स्प्लिटमा छ त्यही बिचमा उता म्याट कार्डलाई नोट गरिन्छ कहाँ छन् भन्ने उनको आइडिया उनको पोजिसन थाहा भइसक्यो उसलाई ओके स्मोकले थाहा पाइसकेका रहेछन् यही गएर त्यो प्लेयर सुतेका थिए भनेर तर अलि बढी ग्रिडी हुन पुगेको थियो फिनिस गर्ने चक्करमा उनी पनि डाउन भयो भने उनलाई क्विकली रिभाइभल दिनको लागि अब हाइट दामी जानेछ उता टिआरजीको प्लेले पनि एङ्गल बनाउँदैछन् बाइ द वे त्यो नकलाई फिनिस गर्नको लागि सर्ट्स दिए माममा रहेका थिए त्यहाँ चाहिँ उता स्टलवर्टको लागि अर्को एलिमिनेसन पोइन्ट देखिरहेको छु मैले एकजना प्लेयर स्टलवर्टको डाउन त छन् बट खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई लिक्विड भाग्दै थिए लिक्विडमाथि सर्ट दिने प्रयास रहेको थियो टिआरजीका प्लेयरको बट नक निकालिन्छ त्यहाँ हरिदामीसँग अर्को पनि एउटा मौका रहेको छ अर्को एउटा नक निकाले एचपी त डट नै बनाइदिए रियरको उनले बट नक आएन मामा पनि नजिकै छन् फेरि मामाले पनि नेट तन्काउँदैछन् यो नेटले दुईटै प्लेयर डाउन हुन सक्छन् यहाँ भन्दै थिए म एटलिस्ट हाइट दामी त त्यहाँ डाउन भयो एकदमै रस्टी फाइट हुन पुगेको छ यहाँ गाडीले ठोक्दिए स्लिप नट कहाँबाट आउँछन् अनि त्यसपछि उनले दुईटै प्लेयरलाई लिएर जान्छन् टिआरजीसँगको यो क्लास जितेको छ टिम लियोले 5 एलिमिनेसन पोइन्ट त्यो मध्येमा स्लिप नटको 3 स्लिप नटलाई ल्याइएको थियो थिएनन् उनी धेरै म्याचेसमा हामीले देख्न पाइरहेको थिएनौँ बट आउन साथ इन्ट्री त धमाकेदार भयो त्यो गाडीको साथमा उठेर फेरि रिफ्लेक्ट भने यता डिआरएस र T2K आपसमा फेरि लड्नेछन् एचपी कम छ डिआरएसका मोस्ट अफ द प्लेयर्सहरूको डिफिकल्टी उनीहरूको लागि बनिरहेको छ रोजले गाडीले कुचेर नक त निकाल्दै एकजना प्लेयरलाई अब हेरौँ त्यहाँ T2K का रिमेनिङ प्लेयरको अप्रोच के हुनेछ डेल्टा पनि डाउन भए उता सुयोगलाई पनि गाडीले नै कुचियो बट
DRS यो सब गर्दाको बिचमा कहाँबाट सर्ट्स खायो अब थोरै टाइम लाग्नेछ उनीहरूलाई पनि के रियलाइज गर्न अनलेस अन्टिल किल पिड आउँदैन अनि स्क्रिनमा फर्केर गएर हेरिँदैन थाहा हुँदैन उनीहरूलाई पनि कि उनीहरूले कहाँबाट सर्ट्स खायो हार्डकोर मोड मजा आउँछ यो कहाँबाट सर्ट फेस गर्छन् प्लेयरले थाहा पनि हुँदैन न त तपाईँको लागि साउन्ड भिजुअलाइजेसन हुन्छ सो अलिकति गाह्रो पनि भन्छ प्लेयरलाई तर यो टफनेसको बिचमा के त्यहाँ कमब्याक गर्न सक्ला त डिआरएस अब अन्तिम प्लेयरमा पनि कन्भर्ट भएछ हुन त 5 एलिमिनेसन पोइन्ट पायो उनीहरूले T2K लाई त्यहाँ फिनिस नै गरिदिए तर अलिकति गाह्रै भन्छ एजको फाइटमा चरी यहाँ स्पट गर्ने प्रयास गर्दै थिए चरीलाई पनि त्यहाँ स्पट गरियो डी भेनमका क्रिटाको साइडबाट स्प्रे पनि गएको थियो तर स्कारल 4x फेरि पनि कनेक्सनको समस्या भन्छ अनि डीको टिम एक एलिमिनेसन लिएको छ एजमा उनीहरू पनि रहेको थियो केही टाइम अगाडिसम्म अब कहाँबाट मुभमेन्ट गर्छन् उनीहरूले एसटीले एकजना प्लेयर लुज गर्यो तर 6 एलिमिनेसन बटुलिसकेको छ एसटी डीको साइडमा फोकस हुन चाहन्छ तर उनीहरूका लागि अगाडिपट्टि 0 रहेका छन् 0को पोजिसनको बारेमा आइडिया छ कि छैन भन्ने हो भने उता एसजीका लागि अन्तिम सर्भाइभिङ प्लेयरका रूपमा जो रहेका थिए नो फियर उनले डिएमआरको साथमा एक नक त निकाले अब त्यसलाई फिनिसमा कन्भर्ट गर्न अलि गाह्रै पर्ला त्यही बिचमा यहाँ एसटीको टिम अगाडि बढ्दैछ ओके नो फियरको साइडबाट अर्को पनि नक निकालिएको छ नो फियरको मिनी राम्रै चलिरहेको छ यो इभेन्टमा हामीले देखिरहेको छौँ जुन मेराबारमा देखेका थियौँ हामीले मोस्टली त्यो अहिले हाई एङ्गलमा पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ भने डी अलिकति लोवर ग्राउन्डमा फसेको छ यहाँबाट निक्लन डीलाई थोरै समस्या बन्न सक्छ अनि एसटी पनि उनीहरूपट्टि अलि बढी इन्ट्रेस्टेड देखियो यहाँ म्याप चेन्ज भएको छ बट उनीहरूको सिचुएसन अलमोस्ट नै सेम छ अघिल्लोचोटि पनि बाटोको पारी थियो क्रस गर्नु थियो रिचको सपोर्टको साथमा एटलिस्ट एक सर्कल खेल्न मिल्थ्यो स्टलबर्टको प्लेयरलाई नक निकालिएको छ बट त्यो लो ग्राउन्डले पक्कै पनि डिसएडभान्टेज दिनेछ त्यसलाई कसरी काउन्टर गर्ने प्लान गरेको छ डीले हामी त्यो केही टाइममा हेर्नेछौँ स्मोक्स पनि लगाइयो यहाँ स्लेयरको साइडबाट अनि फर्दर अगाडि हेर्दैछन् बट डीले अगाडिपट्टिको घर पुस गर्न सक्दैन बिकज त्यहाँ अलरेडी टिम रहेको छ अनि त्यो बिचमा त्यति खासै स्पेस छैन कभरवाला जसले तपाईँलाई बचाइदिन सक्छ एकछिन तपाईँ सेफ हुन सक्नुहुन्छ गाह्रो छ यहाँ डीको टिमको लागि भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन मान्छु म एसआइटिएमको 0 त डाउन हुनेछन् त्यहाँ फिनिस पनि भयो एसआइटिएमको टिम भने यता डीको लागि लब पहिल्यै फिनिस भएको थियो एसजीको हातबाट भने बाँकी अन टप छन् एक एलिमिनेसन लिएर यो म्याचमा पनि स्लेयर नक छन् रिभाइभल त्यहाँ चलिरहेको छ जोन छ एउटा मात्रै राम्रो कुरा अहिलेसम्म भएको भनेको डीलाई जोन छ एटलिस्ट ब्रिदिङ स्पेस छ केही टाइम पछि प्लेयरहरू रिभाइभ गरेर भ्याइयो भने देन नेक्स्ट प्लान गर्नको लागि चाहिँ थोरै समय छ उनीसँग त्यो बिचमा 4MB को अगेन्स्टमा रिफ्युजलाई नक निकाल्न नो फियर पुगेको थियो बट राइट आफ्टर उनलाई ट्रेड गरिनु छ उनी एलिमिनेट भइहाल्छ निस्क्यो यो म्याचबाट 1 पोइन्ट्स मात्रै लिएर त्यो एलिमिनेसनको थियो भने यता डीईको फाइट चल्दै नै छ अझै पनि डीलाई यो म्याचमा थोरै च्यालेन्जिङ के भन्ने छ भने टुरलभलाई सुरुमै गुमाउनु परेको छ अनि टुरलभ उनीहरूको लागि एज अ गन पावरको रूपमा त्यो काम गरिरहेका थियो न त अघिल्लो म्याचमा हामीले अनटपबाट त्यो कन्ट्रिब्युसन देख्यौँ तर यहाँ अब विथआउट टुरलभ कसरी म्याच अगाडि बढाउला त त्यही बिचमा चरीलाई फिनिस गर्छ उता डी भेनमको टिमले एएसएल पनि 2 म्यानमा कन्भर्ट भएको छ एसटीको अगेन्स्टमा ग्याङ्स्टालाई लुज गरेको थियो भने लियोको मुभमेन्ट एएसएलको तर्फ रहेको छ स्लिपनट अगाडि आएका छन् यो हप्ता स्लिपनटलाई हामीले खेलेको देख्न पाइरहेका छौँ अघिल्लो हप्ता सुसलाई खेलेको देखिरहेका थियौँ हुन त त्यो लाइनअपमा त्यो 5जना प्लेयरमा जो स्विच गरे पनि गन पावर वाइज उत्तिकै प्लेयर रहेका छन् क्यापेबिलिटी उत्तिकै रहेको छ यहाँ स्मोकी एसटीलाई स्पट गर्न चाहन्छन् एसटीको तर्फ सर्ट त गइरहेको छ तर एक्ज्याक्टली अझै पनि पोजिसन उनले पाइसकेका छैनन् भने स्लिप नट ओके उनी इन्ट्रेस्टेड देखिन्थे एएसएलको अगेन्स्टमा सर्ट दिनको लागि तर उनलाई त्यहाँ माथिबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको छ उनी त्यहाँ छन् भने बिआइटीको टिमले अनि 4MB जो जुनको एजमा रहेको छ अगाडिपट्टि आँखा लाउन खोज्दै थियो केही टाइम अगाडि प्लेयर पनि नक फेस गर्नु परेको थियो उनीहरू अब आइएचसीतिर इन्ट्रेस्टेड देखि आइएचसी गडलेसको नजिकै बगिरहेको छ त्यहाँ सर्ट आइरहेको छ त्यो बगी पड्किन्छ भने गडलेसले केही ड्यामेज डिल गर्नेछन् त्यही बिचमा एलेक्स नक हुन्छन् 4MB को साइडबाट रिभाइभल दिनको लागि उनी त्यहाँ पुगे सर्ट अझै पनि आइरहेको छ फसेको छन् त्यो गाडी र रुखको बिचमा फसेको थियो भने यहाँ एसटी क्लोज बाई आएको छ एएसएलको थ्रोएबल जाने प्रयास गरिरहेको छ एएसएलको साइडबाट एएसएललाई डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट पनि पिन गरेको थियो एसटीले अनि दुईटा एङ्गलबाट चेप्यो त्यहाँ आइसीले एक साइडबाट पुरै गनको साथमा कभर दियो भने अर्को साइडबाट आउँछ नेट अनि एएसएलको लागि यो म्याच पनि एन्ड स्टलबर्ट एकदमै खुलेर खेलेको छ बाइ द वे हिजोबाट अथवा यो विकबाट स्पेसली नोट गर्न सकिन्छ कपल अफ इन्सिडेन्टहरू यस्तो हुन्छ कि जहाँ युजुअली स्टलबर्टले पुस गर्दैन नेक्स्ट जोनको लागि प्लान गरिरहेको हुन्छ त्यो बिचमा ओके त्यो बिचमा स्लिप नटले आइसीलाई डाउन गरिदिएको छन् गाडी लिएर एक्सन मुखमै पुगिसक्यो स्लिप नटसँग फाइट हुनेछ उनको बट अनफर्चुनेटली स्लिप नट हेरेकै थिएनन् त्यो डिरेक्सनमा एउटा मोलोटप छ हुनेसँग त्यो मोलोटप काफी रहन सक्छ नक निकाल्नको लागि एक्सनले दिइरहेको छन् ब्याक टु ब्याक सर्ट्स उता प्रिसियस डाउन भएको हामीले देख्न पाइयो अब एक्सनलाई थाहा छ प्लेयर कहाँ छ भनेर अब फेरि 1v1 रहनेछ यहाँ स्मोकीसँग त्यो मौकै दिएनन् त्यहाँ स्लिप नट
पनि डाउन मेजर अफ द प्लेयरहरू जुन रहेका थिए लियोका उनीहरू डाउन रहेका छन् 2 जना प्लेयर बाँकी छन् बट त्यो बिचमा स्टलबर्टका प्लेयर निर्जेडलाई उताबाट आएको सर्ट्सले डाउन गरिदिएको छ हैडदामीको सर्ट्स रहेछ त्यो बट अनफर्चुनेटली लिक्विड र हैडदामीको मात्रै डुओ अगाडि बढ्छ कि जस्तो लागिरहेको छ एज स्लिप नट उहाँ पुग्नु उनलाई रिभाइभल दिनु त्यो सबै चान्सेस मैले एकदमै कम देख्छु यता एक्सनले रिभाइभल दिँदा बित्तिकै त्यो किल सेक्योर गर्छु भन्नतर्फ लागिसकेका छन् एलिमिनेसन हेर्नुहुन्छ भने राम्रो निस्किसकेका छ 9 थियो अलमोस्ट 10 एलिमिनेसनतिर त ढुक्क ढुक्क उनीहरू पुग्ने छ भने हार्ड फर्ट फाइट रहेको थियो यो गेम डीको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्ने भने बट अनफर्चुनेट रहेको उनीहरू पनि खासै अगाडिसम्म बढ्न सकेन एक एलिमिनेसन अनि आई थिङ्क एक सर्भाइभल आउनेछ उनीहरूको लागि नेपाली टिमहरूको लागि खासै राम्रो म्याच गइरहेको छ लियो अन्तिम टिम रहेको छ नेपाली जो यहाँ सर्भाइभ गरिरहेको छ तर उनीहरूको पनि नम्बर काउन्ट लुज भइरहेको छ 2 जना प्लेयर छन् अझ हैडदामीको रूपमा एउटा स्ट्रङ गन पावर रहेका छन् भने लिक्विडको त हामी जहिले पनि भनिरहेका हुन्छौँ आइजिएल अनि फ्र्यागिङ पनि त्यही खालको गर्छन् भनेर बीआईटीले अहिलेसम्म ठाउँ बनाएर बसेको छ नम्बर अफ अकेजन हामी देखेका छौँ बीआईटी नम्बर जोगाउँदै स्पेस बनाएर बसेको हुन्छ तर जब फाइट लिने समय आउँछ त्यहाँ पुरै उनीहरूलाई सट डाउन गरिएको छ मल्टिपल अकेजनमा यो देखेका छौँ याद आउँछ मिरामारको एउटा म्याच जहाँ एएसएलले चिकन निकालेको थियो त्यहाँ पनि उनीहरू पलभरमा नै एलिमिनेट हुनु परेको थियो यहाँ फेरि त्यो सिचुएसन बन्ने अथवा बीआईटीले अलिकति टफ टाइम देला त त्यही बिचमा यहाँ फर मिरेकल भाइब आइएचसीको एगेन्स्टमा त्यो एलिमिनेसन निकाल्न चाहन्छ केही टाइम अगाडि पनि उनीहरूले नक गरेका थिए भनेपछि आइडिया छ यही साइडमा प्लेयर छन् भने अब त गडलेस अन्तिम प्लेयर पनि रहेका छन् 4MB नम्बर जोगाएर राखेको छ 7 एलिमिनेसन उनीहरूको आइसकेको छ तर त्यही बिचमा गडलेसले सर्ट दिन्छन् इस्टको अगेन्स्टमा इस्टलाई डाउन गर्छन् त्यहाँ ओपनमा डाउन भएका छन् प्लेयर तर फिनिस गर्न सक्ने सिचुएसन छैन अर्को प्लेयरले कभर दिइरहेका छन् गडलेसको एगेन्स्टमा स्मोकको सफ्ट वाल र एउटा त्यसले जोगाएको छ गडलेसलाई फेरि पनि एउटा स्कोप पप आउट गर्नेछ अनि किलिङ गर्ने प्रयास पनि उनको रहनेछ भने उता इस्टले रिभाइभल पाउँदैछन् डक लगातार रूपमा सप्रेस गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् गडलेसको एगेन्स्टमा हिल गर्नुपर्नेछ तर हिल गर्नुभन्दा अगाडि नै उनी अगाडि गएर सर्ट दिँदै थिए एपेक्सको साइडबाट थ्रोएबल गयो त्यो थ्रोएबलले के कनेक्सन ल्याउला त यताबाट फेरि अर्को एफपीपीमा स्विच गर्दै ग्रेनेड तन्काउने प्रयास गर्दैछन् एपेक्स नम्बर अफ नेड यदि हेर्छु भने एउटा मात्र बाँकी छ उनीसँग यो नेट त गएको छ अलरेडी लो अन एचपी रहेका छन् गडलेस पिक्सल ड्यामेज ओके त्यहाँ डाउन गरिएको छ एपेक्सको नेटको साथमा अनि आइएचसी पनि म्याचबाट निक्लिँदा टप 5 टिम्समा म्याच कन्भर्टेड 16 प्लेयर अझै पनि रिमेनिङ ओभरअल हेर्ने भने लबीमा अब लियो मात्रै हाम्रो टिम बचेको छ जसको पनि डुओ बचेका छन् 2 जना प्लेयर जो स्टलवर्टको एगेन्स्टमा त्यो रिच क्लियर गर्न चाहन्थे त्यहाँ उल्टै उनीहरू चाहिँ फिनिस हुनु पर्यो हैडदामी र लिक्विड छन् एउटा राम्रो डुओ त बचेको छ बट ओके हाम्रो ब्याड इन्टेन्सनको टिम पनि छ त्यो क्लस्टर हाउस भनौँ सबैको आँखा त्यतै रहनेछ एक साइडमा एङ्गल बनायो भने कभर जस्तो एरिया बनायो भने सबले त्यही घरतिर हेर्नेछन् किन भन्दा मोस्ट लाइकली फाइनल ब्याटल त्यतै हुनसक्छ अथवा त्यो घरमा भएको टिमलाई चाहिँ सम एडभान्टेज हुनसक्छ भनेर इभन स्ल्यामिन पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अमाउन्ट अफ प्लेयरहरू एकदमै कम छन् लबीमा कम्पेरिटिभली 7औं सर्कलमा छौँ हामी त्यो पनि क्लोजिङ हुनेछ केही टाइममा लिक्विडलाई पहिला त जोनसम्म जानु छ अलिकता केयरफुल भइरहेको छन् उनी आफ्नो मुभमेन्ट बारेमा 2टा युटिलिटी छ जसले ड्यामेज दिन सक्छ भने यता हैडदामीसँग चाहिँ डिसेन्ट रहेछ एउटा स्मोक पनि रहेको छ जसले पाथ बनाउन सक्छ उनीहरूको लागि सर्कल एन्ट्री राइट साइड जान सक्दैन उनीहरू सो द्याट्स वाइ जुन लिक्विड छन् त्यहाँबाट अझै लेफ्ट साइडमा झरेर रुखको कभरतिर जाने मेबी त्यो बेटर प्लान हुनसक्छ देन मेबी एङ्गल बने को छ अथवा नक यहाँ कोही भयो भने नेड फालेर किल पिक गर्ने मौका चाहिँ अलिकति अगाडि गइसकेपछि लिक्विड र हैडदामीलाई हुनेछ स्पेसली हैडदामीलाई बिकज उनीसँग 4 नेड हामी देख्दै थियौँ यता डी भेनमको कुरा गर्ने भने नाम लिन साथ उनको एकजना प्लेयर डाउन भएको छ अल्फाको साइडबाट चाहिँ यो नक लिएको थियो क्रिटाको पहिलो प्रायोरिटी अर्कै छ अहिलेको लागि म लुट्छु त्यसपछि प्लेयरलाई तल झरालिनेछ अथवा थोरै तल आउनेछन् भने त्यसपछि रिभाइभल दिने सोचेको थियो होला बट उताबाट ब्याड इन्टेन्सन ब्याक टु ब्याक नेट दिइरहेको छ यो नक फिनिस अनि अर्को एउटा प्लेयर नक हुन सक्छन् R1 को एचपी डट नै पुग्यो त्यहाँ अनि रिभाइभ पनि भएन अनि अर्को युटिलिटी पनि आउँदाखेरि उनलाई प्रेसर बनेको छ त्यो बिचमा देख्न सक्छौँ स्टलवर्टको एगेन्स्टमा हमाज आई थिङ्क दोस्रो नक निकालेको छ बिडी टिमले विथ बोल्ट एक्सन बग्गी लिएर पुस गर्न गएका थिए त्यहाँ गाडीको पछाडिको चक्का सुरुमा रेक गरियो अनि त्यस पछाडि बग्गी घुम्छ उनलाई डाउन गरिन्छ डिइभएनएमको नाममा एउटा एलिमिनेसन आयो बीआईटीको टिम अलिकति कम्पोजर देखाउनु पर्ने थियो थोरै हडबडी नपुग्यो त्यहाँ त्यो साइडमा उनी एग्रेस गर्न त गए तर त्यहाँ अलरेडी नम्बर अफ प्लेयर धेरै अलाइभ रहेका छन् अब एक्सन पनि आउँदैछन् त्यही कम्पाउन्डको नजिक एक्सनले कसलाई पहिले स्पट गर्छन् टेक डाउन इजिली गर्नेछन् भने उता लिक्विडको पनि एचपी लो भएको मैले देखिरहेको छु उनको साइडमा पनि सर्ट आइरहेको छ 4MBले उनलाई स्पट गरेको छ लिक्विडको साइडमा डाउन गरियो भने यता डिइभएनएमका प्लेयर जान्छन् एक्सनलाई गाडीकै साथमा फिनिस गरिन्छ टप 4 टिममा म्याच कन्भर्ट हुँदा त्यही बिचमा रिउकले त्यहाँ डाउन गरेछन् एकजना प्लेयरलाई SI4 को नेड गएको थियो डिइभएनएमका एकजना प्लेयरले लिएर गयो भने डोमी ब्याक टु ब्याक ग्रेनेड गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर उनको प्रायोरिटी अब प्लेयरलाई रिभाइभल गर्नुपर्नेछ क्रिटा आएका छन् त्यहाँ नक भएका थिए जो नजिकै आयो उनलाई रिभाइभ दिन खोजिँदैछ भने रिउक अझै पनि सप्रेस गर्न चाहन्छन् बीआईटीको टिमलाई पछाडि हैडदामी चुपचाप बसिरहेका छन् उनका पार्टनर फिनिस भइसक्यो भने 4MB को अलिकति यो म्याचमा
कम्पोजर बढिरहेको छ अनि उनीहरूको ग्रिप पनि बढिरहेको छ यो म्याचमा म्याच उनीहरूले लिएर जान्छन् जस्तो सिचुएसन बनिरहेको छ एज अगाडिपट्टि उनीहरूको फाइट भइरहेको छ अनि एज सुन एज यो फाइट सकिन्छ अथवा यो फाइटको आउटकम आउँछ फोरएमबी इन्ट्रेस्टेड देखिनेछ तर त्योभन्दा अगाडि नै इन्ट्रेस्टेड देखियो एज इस्टले त्यहाँ डोमीलाई डाउन गरे भने डी भेनम पनि यो म्याचबाट ग्रिप लुज गर्दै लगिसक्यो सिम्पली हेर्ने भने फोरएमबीको टिमले म्याच लगिसक्यो जोनमा एन्ट्रीको जुन पोइन्ट रहेको छ त्यो पनि ब्लक गरेको छ अनि पछाडिपट्टि डकलाई राखेको छ कि यदि केही गरिकन अगाडि गएको प्लेयर नकडाउन भएर कोही प्लेयर एन्ट्री गर्ने कोसिस गर्यो भने उसले टेक डाउन गर्नेछ भनेर लिक्विडलाई फिनिस गरेको थियो भनेपछि एकजना प्लेयर सायद यो साइडमा छ भन्ने बेसिक आइडिया हुन पायो किनभने कम्पाउन्डमा भएको एकजना प्लेयर एक्लै गएर बाहिर त यसै पनि सुत्ने थिएन त्यो पनि नर्मल लजिक लाग्ने भयो त्यहाँ बाँकी कुरा गर्ने भने डी भेनमको जसको अगेन्स्टमा इस्ट गनकै साथमा गइरहेको थियो एसी भ्याल्युज भइरहेको छ आज एउटा नेड युज गरे भने हुने थियो बट रिउ पहिला नेड तन्काउँदैछन् हुन त इसँग पनि दुईवटा युटिलिटी रहेको थियो यहाँ फोरएमबीले त त्यो कोल्याप सर्कलसम्म अथवा त्यहाँसम्म म्याच नलैजाउँ सोचिसके जस्तो छ उनीहरूले इन्ट्री पोइन्ट नै ब्लक गर्न खोजिरहेको छ यो बिचमा स्मोक लिएर कोही गाडी लिएर तलबाट घुम्न भ्यायो भने फोरएमबीलाई यो जुन फाइट उनीहरू इनिसिएट गर्दैछ यसले एफेक्ट गर्न सक्छ अदर देन द्याट उनीहरू फाइन छ कन्फिडेन्स छ उनीहरू आफ्नो गन पावरको बारेमा टप 3 टिम्स बाँकी रहेको छन् अब चाहिँ यहाँ दुईवटा मङ्गोलियन देख्दैछु अनि आई थिङ्क सिएमएफको लागि चाहिँ यो वान अफ दि ओन्ली फाइनल सर्कल हो जुन उनीहरू खेल्दैछ पोजिसन वाइज पनि हेरौँ उनीहरू कहाँसम्म पुग्नेछ एटलिस्ट सेकेन्ड हुने पक्का पक्की भइसक्यो उनीहरूको या सेकेन्ड हुने उनीहरूको पक्का पक्की भइसक्यो फोरएमबीको कुरा गर्ने भने एकजना प्लेयर उनको डाउन छन् बाँकी अपोनेन्टको पनि एकजना प्लेयर सर्टगनको साथमा छानाबाट झरेर नक निकालिएको छ कोही पनि सर्ट पछाडि पार्टनरलाई नदिउन् भनेर कभर प्रोभाइड गर्नका लागि प्लेयर छन् दुईजना प्लेयर त डाउन भयो बट लेटली इन्ट्री हुन्छ फोरएमबीका अर्का रिमेनिङ प्लेयरको 2 प्लेयर डाउन भएको थियो कन्फिडेन्ट थियो टिमकी फाइट यहीँ ऱ्यापअप हुन्छ अरू अमाउन्ट अफ प्लेयर कोही पनि बाँकी छैन जति पनि ओपन एरिया छ त्यहाँबाट हामी आएको भनेपछि जति पनि बाँकी छन् सबै यतै छन् यतै टेकडाउन गरेर यतै फाइट सकिनेछ कोल्याप सर्कल कुर्नै पर्दैन अनि जोनको सेन्टर समात्ने त्यो लजिक लगाउनु पर्दैन भन्ने प्लान उनीहरूको देख्न पाइयो अनि कुनै बेलामा ब्रिज क्याम्पमा फँसेको थियो रे नै भन्नु पऱ्यो एक हिसाबले त अनि म्याच जितेर गएको छ उनीहरू #1 को पोजिसन उनीहरू छोडेर जान खोज्दैनन् त्यही त्यहाँ ग्रिप अझै स्ट्रङ बनिरहेको छन् 25 पोइन्टको म्याच उनीहरूलाई पाएका छन् इराङ्गलको म्यापमा पछिल्लो केही दिन त्यति राम्रो इन्फ्याक्ट हिजोको दिनमा त्यो कुरा गरिरहेका थियौँ हामी कि दोस्रो हप्तामा आइपुग्दा उनीहरूलाई पनि अलिअलि कन्टेस्टमा राखिएको छ भनेर पहिलो हप्ताको जस्तो पर्फर्मेन्स आएन भनेर हुन त यही हप्ता हामीले ब्याक टु ब्याक दुईवटा म्याच उनीहरूले फिनिस गरेको पनि देख्न पाएका थियौँ यहाँ अर्को एउटा चिकन डिनरको साथमा 25 पोइन्ट उनीहरूले लिएर जाँदा ओभरअल ऱ्याङ्किङ जुन रहेको छ लिग जित्ने जुन कन्टेस्ट रहेको छ त्यसमा उनीहरू अगाडि रहेका छन् यो बिचमा हामी सबै कुरा गर्नेछौँ ऱ्याङ्किङ पनि हेर्नेछौँ यो म्याचमा के रह्यो कहानी सबै गर्नेछौँ अलङ साइड स्ट्याट्स तर त्योभन्दा अगाडि जानेछौँ यो छोटो ब्रेकमा Your order is here. Oh, thank you. Thank you.
दोस्रो हप्ताको अन्तिम दिन चलिरहेको छ। आज बोनस म्यापको दिन पनि हो। त्यो म्याचका लागि हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो रेगुलर म्यापहरू रहन्छन् त्यसमध्येको इराङ्गल हामीले देख्न पायौँ यहाँ, जहाँ 4 मिरेकल भाइबको टिमले चिकन डिनर लिएर गएको छ। सजिलो पनि भयो अन्तिममा फिनिस वाइज हेर्ने हो भने, त्यति धेरै दुःख गर्नु पऱ्यो जस्तो पनि देखिएन। एउटा मेन हजार उनीहरूले क्रस गर्नु परेको, ब्रिज क्रस गर्नु थियो, जहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको एगेन्स्टमा फाइट बनिरहेको थियो। हामी अन्सर म इन बिट्विन कास्टिङ कुरा गर्दै थियौँ मनदीप कि मेबी यसले गर्दा उनीहरूलाई जोन एन्ट्रीमा पो ढिला हुने हो कि त्यसले अलिकति समस्या पो दिने हो कि भन्दा, तर त्यो केही पनि प्रब्लम नै देखिएन। इजी फिनिस लिएर गयो। त्यही अघि न जुन कुरा एलिमेन्ट्रिक्सले गरेको थियो, म पनि त्यहाँ बसेर सुन्दै थिएँ। उनीहरूले किन गरे भन्ने कुराको हामीलाई केही पनि जानकारी नै छैन र लोजिक लगाउन पनि गाह्रो छ भनेर हाम्रो जुन कुरा भइरहेको थियो, त्यो कुरा म पनि सहमत छु। त्यो कुरामा चाहिँ म पनि सहमत छु कि किन अहिलेसम्म नगरेको कुरा गर्न जरुरी पनि थिएन। इनफ्याक्ट धेरै नै स्ट्रङ टिम छ भन्ने कुरा पनि त बुझिसकेको छन्। उनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले आँट्नु सही कुरा त हो, तर पनि थोरै रिजल्ट डिफ्रेन्ट ल्याइदिन कोसिस गर्दा गर्दै स्टार्टिङको 4 पोइन्ट इजी सहज पारामा लिएर गयो फोरामीले। त्यसपछि उनीहरूको लागि अगाडिबाटै कन्फिडेन्स रहेको थियो। अन्तिम दिन हो आज हप्ताको भन्ने तरिकाकै गेम थियो। स्टलवर्डले पनि खेल्यो एन्ड फोरामीको टिमले पनि खेलेको चाहिँ देखिएको छ। स्टलवर्ड पनि जुन थर्ड पार्टी इङ्गेजमेन्ट देखाउँदै थियो त्यो पनि उनीहरूको एकदमै सही लाग्यो मलाई। भनौँ न एएसएलको अगेन्स्टमा पनि जुन वाइप गरेको थियो इन्स्ट्यान्टली क्या सहज, आफू कहाँ सहज छ गएर सिधै पुस एन्ड पोइन्ट निकालेको थियो। आज डिफ्रेन्ट नै देखियो, अझै डिफ्रेन्ट देखियो न त। यो विकमा अलिकति पुस गरेर खेलिरहेको छ उनीहरू अभियसली होइन, थोरै गनै चेक गरेर जसरी खेलिरहेको छ हामीले त्यो देखिरहेको छौँ। बट जुन I8 को एगेन्स्टमा पुस रहेको थियो पर्फेक्ट क्यालकुलेटेड रहेको थियो। अलिकति हिकअप भयो बट कोही पनि प्लेयर डाउन भएन। द्याट्स अ गुड पोइन्ट। उनीहरूको लागि चाहिँ एचपी कम भएको थियो बट त्यसले खासै फरक परेन। एउटा फर्स्ट एड लगाउने हो 6-7 सेकेन्डको कुरा रह्यो, त्यसले पनि फरक परेन। बाँकी 4MB को कुरा गर्ने भने त उनीहरूको लागि ब्रिज क्याम्पभन्दा गाह्रो मलाई जोन एन्ट्री लागिरहेको थियो। जुन टाइम उनीहरूको वेस्ट भइसकेको थियो ब्रिजको एरियामा भनौँ, बट उनीहरू क्लास गर्छन् कि भन्ने अवस्थामा पुगेका थिए। जुन पोचिङकीको बान हाउस पछाडिपट्टिको हिलमा लियो थियो त्यहाँ पहिले भएर लागेको मलाई यिनीहरू दुइटाको क्लास हुन्छ जस्तो छ भनेर। बट लियोलाई डज गर्छ अनि थोरै अपार्टमेन्ट साइडै टल्किन्छ उनीहरू। बट हाई भोल्टेज भएको भए मेबी त्यो एरिया खाली हुन्थेन र यो कन्ट्रोल लिन भ्याउँथेन टिमले। बट अब हुन न लबीको सफलले गर्दा कहीँ न कहीँ उनीहरूलाई एडभान्टेज बन्थ्यो नि। अपार्टमेन्ट साइडमा उनलाई रोक्नको लागि कोही पनि थिएन। आइएचसी थियो बट आइएचसी अपोजिट साइडतिर धकेलियो। उनीहरू तल डिपबाट खेलिरहेको थियो। इभन दो हाई ग्राउन्डबाट खेल्न सक्थ्यो, राइट साइडको कन्टेस्ट क्लियर गरेको भए प्लेयर पनि त उनीहरूसँग टाइम नै बाँकी रहेको थियो। त्यो एउटा आइएचसीको डिसिजनले झन् इजी भयो। 3टा खुड्किला थियो, एउटा एलिमेन्टिक्सलाई पार गर्नु, त्यसमा खासै गाह्रो भएन। लियोसँग क्लास नहुनु त्यो भइदियो अनि सबै अरूको डिसिजनले गर्दा उनीहरूलाई फाइदा भयो। म पनि त्यही कुरा याद गरिरहेको थिएँ कि इभन हामीले आइएचसीले जतिखेर 18-19 एलिमिनेसन सहित म्याच फिनिस गरेको देखेको थियौँ, यस्तै सर्कल जब बनेको थियो त्यतिखेर आइएचसी हाई ग्राउन्डतर्फ प्रिफर गरेको थियो भनेर हामी त्यो डिसिजनको तारिफ गर्दै थियौँ। आज आइएचसीको अलिकति भिन्न अप्रोच रह्यो। हुन त नम्बर पनि लुज गरिरहेको थियो आइएचसीले त्यहाँ। त्यही बिचमा यहाँ देख्न सक्छौँ 4 मिरेकल भाइ 25 पोइन्ट लिएर गएको छ। स्टलवर्डको लागि 14 पोइन्ट रह्यो। ब्याड इन्टेन्सनले 9 पोइन्ट बहुत दुःख गरेर लिएर यहाँबाट गएको छ भने लियोको लागि 10 पोइन्ट रह्यो। लियोले पनि नम्बर बचाउन सकेन। एसटीसँगको फाइटमा कपाल अफ प्लेयरलाई लुज गर्नु अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेका 2जना प्लेयरलाई त अभियसली गाह्रो बन्ने थियो। एज 4 मिरेकल भाइले अलरेडी उनीहरूलाई पिन डाउन गरिरहेको थियो। स्टार्टिङमा त भनौँ न स्टलवर्डले नै हो मौकाको फाइदा उठाइसकेको थियो। जब एएसएलको टिमलाई वाइप गरेर एक्सनले आफ्नो पार्टनरलाई रिक्स लिएर बगी पछाडि हालेर लिएर जाँदै थिए, त्यतिखेर बिचमा झारिसक्दाखेरि अगाडि स्पट भइसकेका थिए लियोको प्लेयर। इजी एकजनालाई सर्ट दिए, फेरि पछाडि अर्को प्लेयर आए, पहिला उनलाई प्रायोरिटी दिए, फेरि सर्ट दिए, ड्यामेज दिए। भनौँ न कोअर्डिनेसन मिलिरहेको थियो, सपोर्ट पनि आए अनि लियोले 2जना प्लेयर त्यहाँ लुज गरिसक्यो। बाँकी रहेको 2जनाले पोइन्ट निकाल्न गाह्रो नै थियो, जो हैटदामी र लिक्विड बचेका थिए। एन्ड 2जनामा बच्नलाई यस्तो स्ट्रगल गर्नुपर्ने कन्डिसन थियो कि इनफ्याक्ट पछि त लास्टमा रहेको प्लेयरलाई त अगाडि आउन पनि दिएन। बीआईटीकै टिम थियो जसले उनीहरूलाई वाइप गरेको थियो। लियोको टिमलाई स्टार्टिङमा प्लेयर लुज नगरिसकेको भए मेबी बीआईटीको अगेन्स्टमा उनीहरूले पुस म्यानेज गर्न सक्थे कि लास्टमा भनेर चाहिँ हामी प्रेडिक्सन अथवा एजम्सन लगाउन त सक्छौँ। बट स्टार्टिङमा प्लेयर लुज गर्नुले गर्दाखेरि यतिसम्मको रिजल्ट मात्रै पायो टिमले। एएसएलको लागि फेरि पनि सेम कहानी रहेको छ, पोइन्ट्स आइरहेको छैन। अनि त्यसपछि अब त यो विकको बोनस म्याप छुट्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ टिम। ओके भने त्यो देखिरहेका छौँ लगातार रूपमा। फेरि पनि जुन बाइनेरीको नम्बर भन्थ्यौँ हामी त्यही भइरहेको छ। 0-1 चलिरहेको छ। अघिल्लो म्याचमा 0 थियो, अहिले यहाँ 1मा उनीहरूले एन्ड गरे। इभन हेरौँ न 9th पोजिसनमा सेकेन्ड पेजको सबैभन्दा माथि रहेको टिम छ, उनीहरू पनि 2 पोइन्ट लिएर निक्लिएको छ केवल। सो पोइन्ट त पहिलो पेजको आधीभन्दा माथिको टिमले मात्रै लिएर गयो, अरूको लागि खासै पोइन्ट पनि थिएन। अनि यो पोइन्ट स्ट्रक्चर, यो जोनको फर्मेट अनि जसरी फाइटहरू बन्छ त्यही बनिरहेको छ। I8कै कुरा गर्ने भने I8ले राम्रो फाइट म्यानेज गरेको, एनबीलाई वाइप गर्यो। हुन त अन्तिममा नोभाको सर्टको हामी कुरा गर्दै थियौँ, सर्ट दिँदै चाहिँ सन गर्दा
भनेर आफ्नै टिमको अगेन्स्टमा सर्ट दिइरहेको थियो अगाडि प्लेयर अलिकति कन्फ्युजन भयो त्यो एरियामा तर उनीहरूले जसोतसो फाइट म्यानेज गरे तर रिकभर नै गर्न पाएनन् पर्फेक्ट टाइमिङमा थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट एसटीको साइडबाट आउँछ अनि यो थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट अथवा थर्ड पार्टीमा पनि फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टीसम्म हामी बार देखिरहेका छौँ जुन यही पोइन्ट स्ट्रक्चर यही जोनले गर्दा टिमहरूलाई बाध्य भने पनि रहेको छ यहाँ कुनै टिमहरू डेड सेन्टर पनि कोसिस गरिरहेको छ डी हेर्ने भने फर्स्ट 2-3 सर्कलमा सेन्टर नै क्लास गरिरहेको थियो बट जब हार्ड सिफ्ट भएर त्यो एरियामा बन्छ देन लाइकली हुँदैन तपाईँ कहाँबाट जानुहुन्छ पात त पाउनु पऱ्यो नि त सेन्टरमा जानको लागि पनि किन भन्दा भएको घर होल्डमा छ लियोले माथिपट्टिको एरिया होल्ड गरेको छ स्टलबाट यता एज होल्ड गरिरहेको छ कतिबाट पनि इन्ट्री छन् राइट साइडबाट जानुहुन्थ्यो आइआरसी थियो त्योभन्दा पछाडिपट्टि 4 MP थियो त्यति त हामीले देखेको भएर हामीलाई थाहा थियो त्यति त्यहाँ भने त्यति टिमहरू त्यहाँ बसेको छन् भनेर सो अप्सन नै एकदमै कम अभाइलेबल थियो डीको लागि त अनि त्यही भएर चाहिँ मैले जब डी एलिमिनेट भयो म भन्दै थिएँ कि यो हार्ड फर्ट म्याच रहेको थियो उनीहरूको लागि नथिङ कि गल्ती गर्यो उनीहरू अनट्याकल डन भयो बट यहाँ डिआरएस जुन तरिकाले एलिमिनेट भयो त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझिरहेको थिएन अनि अर्को कुरा टी2के पनि जुन तरिकाले 2टा म्याच खेल्यो यो पनि मलाई चाहिँ अलिकता चित्त बुझिरहेको छ जुन उनीहरूको एक्जिट भइरहेको छ कुनै प्रपर फाइटमा इन्भल्भ भएर त्यसपछि एलिमिनेट हुन्छ भने मेक सेन्स होइन बट हेर्दाखेरि यसको रिजल्ट कति आउन सक्थ्यो या यो अप्रोच गर्न जरुरी थियो थिएन त्यो क्यालकुलेट गरिन्छ नि अनि तब यो टिमबाट चाहिँ त्यो अप्रोच लगाइयो भने आखिर किन भन्ने क्वेसन चाहिँ मनमा आउँदो रहेछ त्यही लागिरहेको थियो मलाई दुईटै टिमको पक्कै पनि हामी जहिले पनि भन्छौँ यो दुईटै टिमलाई स्पेसली डिआरएस टी2 कि अलिकति क्यालकुलेटिभ फाइट लिन्छन् उनीहरूले भनेर उनीहरूले छुट्याइरहेको हुन्छन् यो फाइटले हामीलाई के दिन्छ त आउटकम के रहन्छ भनेर सायद अलिकति बढी फाइटतर्फ पनि एग्रेस गर्न खोजेको अथवा फाइट लिएरै मरौँ न त भन्ने खालको सिचुएसन भएको थियो भने पनि भन्दा हुन्थ्यो यहाँ त के भयो नि थाहा पाएन जोनको एजमा दुईटा टिम लडिरहेका थिए भेकलको साथमा एलिमिनेट भइरहेको देख्न पाएका थियौँ तर यहाँ अहिलेको लागि हाम्रो स्क्रिनमा आउँछ ओभरअल ऱ्याङ्किङ विक नम्बर 2 को ओभरअल ऱ्याङ्किङ हेरिरहेका छौँ जहाँ स्टलवर्ट र टी2के लड्दैछन् टपको लागि भन्दै थियौँ फोर मिराकल भाइबले आएर लिड बनायो 2 पोइन्टको स्टलवर्टको एगेन्स्टमा टी2के अलिकति पछाडि नै छ अहिलेका लागि त फेरि पनि #102 समातेले जसले समातेका छन् उनीहरूले ग्याप क्रिएट गर्ने कोसिस सुरु भइसकेको छ कि भनेर पनि हामी यहाँ देख्न त सक्छौँ बट यो सकिन्छ कभरअप गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी आश लगाएर राख्न पनि सक्छौँ पहिलो पानामा हटाएका सबै टिम्सहरूको लागि कहीँ न कहीँ आजको बोनस म्याच खेल्ने मौका छ कि भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ एनबीलाई थोरै छोडौँ नभए 100 क्रस गरेको टिम्सहरूको लागि चाहिँ चान्सेस छ भनेर हामी यहाँबाट बुझ्न चाहिँ सक्छौँ तर एनबीको टिमको पनि मेहनत त रहेको थियो अघिल्लो म्याचमा पनि उनीहरूले पनि केही हदसम्म प्रेजेन्स देखाउने कोसिस त गर्दै थिए जुन स्टार्टिङ थियो त्यो एनबीको त्यो चाहिँ अझै पनि देखिराखेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मिड अफ द टेबलमा चल्ने टिमको रूपमा चाहिँ हामी एनबीलाई पनि लिन सक्छौँ डेटा गाइजले पनि 2 पोइन्ट मात्रै निकाले यो म्याचमा अझै थोरै निकाल्न पाएको भए थोरै सेक्योर हुन्थ्यो कि भनेर पनि सोच त लगाउन सकिन्छ बट टिम हाई भोल्टेज उनीहरूको पोजिसन एक गर्दै तल खस्किनु पर्ने उनीहरूले फेस गरिराखेका छन् ब्याक टु ब्याक म्याचेस छ भनेपछि त्यहाँ अब पोजिटिभ हौ कि चढ्छ उनीहरू भनेर किन भन्दा ग्याप नै हेर्नु छ भने पनि 85 हो लाइक एक म्याच 15-20 एलिमिनेसन हाई भोल्टेजबाट कुनै आइतबार नलाग्ला भनेर हामी नर्मल्ली चाहिँ गेस गरिरहेको हुन्छौँ अब रको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ ब्याक टु ब्याक 3 म्याचेस हो अनि त्यसपछि चाहिँ जुन 12th ऱ्याङ्कमा रहेको छ त्यो टिमलाई भेटाउनको लागि एउटा प्रपर गेम चाहियो भन्ने भयो बट यो पनि रियलाइज गर्नुपर्छ कि रको लागि पुरै टुर्नामेन्ट जति खेलेको छ अहिलेसम्म त्यो मध्येमा 3-4वटा मात्रै प्रपर फाइनल सर्कलवाला गेम गइरहेको छन् या हाई पोइन्टर गेम गइरहेको छन् भनेपछि अब पोजिटिभमा पनि पोजिटिभ अल्ट्रा प्रो म्याक्स हुनुपर्छ कि अब बचेकै 3टा म्याचमा एउटा 2टा राम्रो गेम खेल्छ उनीहरूले ताकि टप 12मा सिलेक्ट हुन्छ भनेर बट हामी बारम्बार यो पनि रिपिट गरिरहेको छौँ कि टप 12 क्वालिफाई हुनु भएन भने पनि सायद अब त्यति खासै प्रब्लम छैन बिकज अब यो विकमा पनि टप 12 आउनु भएन भने नेक्स्ट विकमा तपाईँको सबै प्रेसर सिफ्ट हुनेछ अनि त्यहाँ तपाईँले तपाईँको फाइनलको रोस्टर पनि फिक्स गर्नु छ अनि त्यसपछि टप 16 भित्र पनि आउनु छ अहिलेसम्म र छैन त्यहाँ टप 16मा पनि उनीहरूको पनि त्यहाँ क्वेसन उठ्ने छ अनि बाँकी एलिमेन्ट्रिक्स उनीहरूको कहानी त अहिले पोलर अपोजिट चलिरहेको छ पोन्स्टेबलसँग जे चाहिएको छ एलिमेन्ट्रिक्सलाई त्यो चलिरहेको छैन हामीले देख्यौँ अनि उनीहरूले त्यो गल्ती बार गरिरहेका छन् भनेर हामी म्याचभन्दा अगाडि भन्दै थियौँ म्याच सुरु भइसक्दा पनि त्यो फेरि देख्न पाइहाल्यो कि के भइरहेको छ एलिमेन्ट्रिक्सको लागि भनेर सो कथा त्यही बनिरहेको छ पुरै इभेन्टमा एलिमेन्ट्रिक्सको इभन रको लागि एएसएलको लागि यो हप्तामा हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ कि पोइन्ट नै आइरहेको छैन एएसएलको लागि अंशले भन्दै हुन्थ्यो आइडी नै फेरेर कोही अर्कै प्लेयर आएर खेलिरहेछन् कि क्या हो भन्ने सिचुएसन आइसक्यो भनेर किनकि पहिलो हप्ता देखिरहेको थियो मिरामार आइसक्दा चिकन डिनर निकाल्ने प्रयास टिमले गरिरहेको हुन्थ्यो चिकन ननिकालेको म्याचमा पनि टप 5 फिनिसतर्फ देखिरहेको हुन्थ्यो एलिमिनेसन वाइज राम्रो पोइन्ट आइरहेको हुन्थ्यो स्लिपीको गन चलिरहेको हुन्थ्यो अहिले प्रेजेन्स नै देखिएको छैन टिमको फाइट लिने मौका बनाइरहेको छैन मौका पाइरहेको छैन एलिमिनेट भएको मात्र हामीले नोट गर्न पाइरहेका छौँ भनेपछि समस्या एएसएललाई पनि बनिरहेको छ अनि अब त टप 12 को यात्रा अलिक गाह्रै छ ओके फाइनल जानको लागि अझै पनि टिम कन्टेन्सनमा छ फाइनल जान्छ भन्ने हामी ढुक्क आश लगाएर बसेको छौँ तर यो खालको पर्फर्मेन्स फाइनलको अगाडिपट्टि फाइनलको मुखमा पुग्दा तपाईँको पर्फर्मेन्स यसरी डिप हुनु अलिकति कन्सर्निङ त रहनेछ टिमलाई
अभियस रूपमा रहनेछ नि भनौँ न जुन आफ्नो कन्फिडेन्स हुन्छ त्यो नै लो हुन्छ नि त टिमलाई फाइनल जानुभन्दा अगाडि नै यस्तो सिचुएसन आइसक्दाखेरि टिमले ओके हाम्रो त पुरै फ्लो नै बिग्रिएको छ त्यही मेन्टालिटीले गर्दाखेरि नि टिमले आफूले सोचेको जस्तो गेम प्ले पनि देखाउन नसक्लान् कि भनेर पनि सोच्न चाहिँ सकिन्छ बट कमब्याक गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी प्लेयरहरूसँग छ त्यो कारणले आश गरौँ मेबी यो हप्तालाई आश मारौँ होला एलिमेन्ट्रिक्सको पनि सिचुएसन त्यही छ एएसएलको टिमको पनि सिचुएसन त्यही छ बट तेस्रो हप्तामा जान पुग्दाखेरि चाहिँ ओके टिमले केही बेटर गरेर आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामी आश राख्न चाहिँ सक्छौँ अब नजाला भनेर त भन्न सकिन्न जान्छ यो टिम प्लेयर भए अनुसारले जानुपर्ने हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ प्लेयर भएर भएन क्या राम्रो प्लेयर हुँदैमा टिम राम्रो हुन्छ भन्ने छैन भन्ने हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ त्यो कहानी त्यस्तै नै छ अहिले हिजोकै कन्भर्सेसन फेरि पनि याद आयो कि स्टार प्लेयर तपाईँसँग छन् भने नि कोही बेला त्यो चल्दैन आफ्नो साइडमा पर्फर्मेन्स चाहियो पर्फर्मेन्स तपाईँको लागि चाहे जसुकैले दिउन् चाहे स्लिपीले दिउन् जो पहिलोपटक पिएमपिएलमा देखिरहेका छौँ अथवा जसले नै दिउन् चरीले दिउन् जो सायद सुरुको पिएमपिएलदेखि लगातार खेल्दै आइरहेका छन् तपाईँको लागि त्यो चाहियो कि पर्फर्मेन्स आउनु पऱ्यो टिमबाट अनि त्यो टिमले जसरी पर्फर्म गर्छ त्यसकै अनुसारमा तपाईँको अगाडिको रोड म्याप पनि सेट हुने हो भनेर तर हामीले भर्खरै मात्र आजको दिनको म्याप स्केड्युल पनि हेऱ्यौँ फेरि एउटा मिरामार हामीसँग आउनेछ दिनको सुरुवात हामीले रमाइलो तरिकाले गरेको थियौँ टिमहरूको फाइट देख्न पायौँ डीले राम्रो स्टार्ट गरेको थियो यहाँको मिरामार अब फेरि के एक्सपेक्ट गर्छु मनदीप एक्सपेक्टेसन वाइज डिफ्रेन्ट ग्रुप छ भनेपछि डिफ्रेन्ट रिजल्ट आउँछ पहिलो कुरो त्यो एक्सपेक्टेसन राख्न चाहिँ सक्छौँ बट भनौँ न अलिकति टेबल टपमा भएको टिम्सहरूले चाहिँ थोरै आफू खुलेर खेलिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टिम्सहरूको अलिक डोमिनेसन आउन सक्छ अब त्यसमा पर्ने टिम को हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो पछाडि रहेकै टिम्सहरूलाई चाहिँ बढी अब भनौँ न एगेन्स्टमा जान सकिरहेको छैन त्यो ठुल्ठुलो टिम्सहरूकै हातमा शिकार हुनुपर्ने कन्डिसन पनि आइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि रहेको टिम्सहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्न थोरै गाह्रो परिरहेको छ माथि रहेको टिमलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि जो फ्रिडमको साथमा छन् अथवा टेबलको सेक्योर पोजिसनमा अलरेडी छन् उनीहरूले नै अलिकति डोमिनेसन देखाउलान् त्यही सोच्न चाहिँ सकिन्छ हामी जाँदैछौँ हामी अर्को म्याचको लागि एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ क्याम्पो मिलिटारको लोवर साइडतिर 12 सुरु भएको यो प्लेन पाथलाई एल्बुजोसम्म पुगेर चाहिँ इन्ड भएको देख्न पाउनेछौँ सबै टिम्सहरू आफ्नो गन्तव्यको लागि लाग्न त चाहन्थे बट लोवर पोर्सनमा जानुपर्ने सबै टिमलाई च्यालेन्ज दिएको छ प्लेन पाथले धेरै जस्तो टिम्सहरूले अल्टरनेटिभ सोच्नुपर्ने अथवा गाडीको अप्रोच निकाल्नै पर्ने जस्तो कन्डिसन टिम्सहरूको लागि बन्न पुगिराखेको छ यहाँ को कहाँ कहाँ झर्नेछन् त आइएचसीले अलि अल्टरनेटिभ खेलिराखेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एलजर जान कुनै पनि च्यालेन्ज त रहने भएन त्यो कारणले निस्किसकेको पनि हामी देख्न पाउनेछौँ टोहरे औमाडातिर म्याप्टेक्सको टिम जानेछ डेडा गाइजको लागि पनि माथिल्लो पोर्सनतिर प्लेयर्सहरू स्प्लिट फर्मेसनको साथमा छन् ओके त्यो पनि अलि डिफ्रेन्ट अप्रोच यहाँ टिमको लागि बन्न पुग्ने नै भयो तेस्रो म्याच आजको दिनको भनेपछि ग्रुप सी खेल्दै छैन मेरो विचारमा एन्ड त्यहाँ डिआरएस एसजी जस्ता टिमहरू यो म्याचमा मिसिङ रहने भए पक्कै पनि डिआरएस एसजी यो म्याचका लागि हामीसँग रहने छैनन् त्यो दुईवटा टिमलाई हामीले देख्न पाउने छैनौँ अहिलेका लागि त्यही बिचमा फ्लाइट पाथ हेर्ने हो भने त अलमोस्ट धेरै गाह्रो नपर लस एन्जलस पुग्नको लागि अलिकति एक्स्ट्रा ग्लाइड अथवा भेहिकलको एप्रोच देखाउनु पर्नेछ टिमहरूले चुमासेरातर्फको एरियासम्म फोर मिराकल भाइले बिचबाट गाडी उठाएर जान सक्यो भने अलिक सजिलो बन्ला हाई भोल्टेजलाई पिकाडोतर्फको अप्रोचमा हामी फेरि पनि देख्नेछौँ जोन बन्छ जोन बन्दाखेरि मतलब जस्तो जोन बनेको देखिएको छ तर सुरुवात भइसकेको छ उता एलिमेन्ट्रिकको प्लेयर युज गर्दैछ यता टिआरजीले सिलको प्लेयरलाई डिभेनमको प्लेयरलाई पक्ड्ने कोसिस गर्दैछ उता एन्ट्री फ्र्याक मुक्काको साथमा सिलका प्लेयरलाई फिनिस गर्दैछन् सुरुवातमा नै जुन फ्लाइट पाथ भन्दै थियो मनदीपले कि केही टिमका लागि अलिकति बढी दुःख गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँसम्म पुग्न भन्दा त्यसकै फलस्वरूप हामीले कपाल अफ एलिमिनेसन यहाँ 4MTRGको लागि देख्यौँ जहाँ उनीहरूले डिभेनमका प्लेयरलाई हन्ट गरे भने एलिमेन्ट्रिक्सले पनि एउटा पोइन्ट उठाएको छ अनि उनीहरूले त्यो उठाएको छ सिलको एगेन्स्टमा टिआरजीको टिम कहाँ जान्छ त यो म्याचमा उनीहरूको अप्रोच के रहन्छ त्यो हामी हेर्न पाउनेछौँ इम्पालातर्फ उनीहरू रेगुलर गइरहेको हुन्थ्यो अब त्यहाँसम्म पुग्नको लागि अलिकति समस्या नै रहेको थियो त्यही बिचमा यहाँ फेरि एकपटक रको टिम क्लासमा आउने पो हो कि बिकज उनीहरूको नजिकै एकपटक पुनः लियो रहेको छ हुन त योभन्दा अगाडि पनि र लियो सँगै झरेको देखेको थियौँ अनि उनीहरू फाइट नलिकन निक्लेको पनि हामीले देखेको थियौँ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स अहिलेको लागि पनि निस्किन सकिन्छ यत्रो ठुलो सिटी छ चाहिएको लुट कलेक्ट गर्ने त्यसपछि जोन इन्ट्रीको लागि प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ टिमले बट यहाँ च्यालेन्ज यही छ कि टाइमिङको के हुन्छ टिम्सहरूको लागि एकैचोटि बाहिर निस्किने कोसिस गर्दाखेरि क्लास पो हुनसक्छ त्यो पनि हुन पाए अनि गाडी नपाउनुको कारणले गर्दाखेरि पनि डिसएडभान्टेजले कहीँ न कहीँ कोलाइजन क्रिएट गरिदिन्छ त्यहाँ त्यो पनि टिमले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ नभए रकको टिमलाई केही हदसम्म आइडिया भइसकेको छ यो हाम्रो अप्रोच जहाँ छ त्यहाँ अरू पनि टिम्सहरू आइरहेका हुन्छ हामीले अल्टरनेटिभ अप्सन अथवा उनीहरूको लागि सेकेन्ड प्लान पके पनि बनेको त
आउनुपर्छ नि लियोको टिमले पनि नचाहला भन्छु म स्टार्टिङमै त्यो क्लास चाहिँ अहिलेको लागि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै सेटल हुन्छ कि टिम भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ सर्कल पिकाडो साइडतिरको अप्रोच सेन्ट्रिक खालको देखिएको छ जहाँ टिम हाई भोल्टेजको लागि थोरै फ्रुटफुल हुन्छ कि किनभने हाई भोल्टेज टप 12 भित्र अटाउन जरुरी छ भनेर हामी भन्दै थियौँ भने स्टलवर्डको टिम एलिमेन्ट्रिक्सको अगेन्स्टमा यहाँ सुरुवात भइसकेको छ एस्ट्रालाई नक निकाल्यो टिआरजीका म्याटक्याटले पनि नक टेस्ट गरेका छन् टिआरजी भर्सेस डिभेनको बिचको क्लास यहाँ आइसकेको छ दुईटा टिम्सहरूले केही सर्ट एक्सचेन्ज पनि गरिसकेका छन् ओके केही फ्री फायर त दिन चाहन्थे मामा बट त्यो फ्री फायरले ड्यामेज दिएको थिएन बट बाहिर निस्केर सर्ट दिए ड्यामेज राम्रो रहेको थियो तर आफैले नक फेस गर्नुपर्ने कन्डिसन बन्न पुग्यो एन्ड जुन कुरा मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ कि माथि रहेको टिम्सहरू कम्फोर्टेबल यही कम्फोर्टेबलले गर्दाखेरि अब तल रहेको टिमलाई प्रेसर एन्ड देव वी गो एलिमेन्ट्रिक्सको टिम लबीबाट बाहिर अर्को एउटा खराब म्याच गएको छ एलिमेन्ट्रिक्सलाई यो पटक त उनीहरूसँग गर्न सक्ने मौका पनि केही थिएन पावर ग्रिड पुग्नको लागि उनीहरू स्ट्रगल गरिरहेको थियो बिचमा फ्लाइट पाथले फर्दा फाइट लिनु पर्यो सिलको अगेन्स्टमा एलिमिनेसन उठायो तर एसटी आइदियो उनीहरूलाई हन्ट गर्न अनि एसटी अलि प्रोएक्टिभ देखिरहेको छ प्रोएक्टिभ खेलिरहेको छ सुरुवात पनि केही गर्नु उठाउँछन् अगाडि एग्रेस गरिदिन्छन् थाहा छ उनीहरूलाई बिचमा प्लेयर फसेका छन् भन्ने त्यही बिचमा सोल्लेसले पनि त्यहाँ स्पट गर्ने मौका पाए सिलका लागि अनि उनले पनि सर्ट दिँदै थिए एलिमेन्ट्रिक्सको एगेन्स्टमा भने एलिमेन्ट्रिक्स निक्लिसकेको छ सिलका सोल्लेस उनलाई अब एसटी हन्ट गर्दैछ त्यसले केही टाइम अगाडिसम्म एलिमेन्ट्रिक्सलाई प्रब्लम दिँदै थियो एसटीको स्प्लिटहरू एउटा साइडमा रहेका छन् आइसी अगाडि पनि गेममा छन् सोल्लेससँग बग्गी त छ आइसीको साइडबाट सर्ट पनि गयो सोल्लेसले केही ड्यामेज पनि फेस गरेका छन् तर आउटकम आउने छैन त्यो सोलिड कम्पाउन्डसम्म पुगे एसटी के त्यहाँ पुगेर उनलाई प्रेस गर्न खोज्दा त किनकि थाहा छ त्यहाँ एकजना मात्र प्लेयर छन् भन्ने अनि एसटी जसरी खेलिरहेको छ यो विकमा त्यहाँ जान्छ भने पनि अचम्मको कुरा त हुने छैन तर एसटीले पनि आफ्नो प्रायोरिटिजलाई अहिले अलिकति सेट गर्नेछ अनि उनीहरू पनि अगाडि बढ्न चाहन्छन् स्ट्रङ देखिएको छ टिममा राम्रो पोइन्ट निकालिरहेको छ एक्सनको गन हामी फाइनली चलेको देख्न पाइरहेका छौँ ओभरअल जुन टोटल एलिमिनेसन लिडर बोर्ड रहेको छ जुन फ्र्यागरहरूको लिस्ट रहेको छ त्यसमा पनि एक्सनलाई माथि देखिरहेका छौँ पछिल्लो पिएमपिएल जब हामी चलिरहेको थियो त्यो बेलामा त्यो खालको पर्फर्मेन्स एक्सनबाट आएन एक्सनले त्यो खालको कन्ट्रिब्युसन देख्न पाएका छैनौँ भन्दै थियौँ तर फेरि पनि एक्सनको कमब्याक देख्न पायौँ हामीले यहाँ अनि स्पेसल्ली आइसीको एडिसन पछाडि त जुन स्ट्रङ भएको छ टिम अगाडिको जुन टिम रहेको थियो त्योभन्दा अझ गन पावर वाइज अझ बढी स्ट्रङ भएको जस्तो फिल भइरहेको छ अनि त्यो रिजल्टमा पनि देखिरहेको छ मन्दिर क्लियरली एक्ज्याक्टली रिजल्टले त्यो पुरै भनौँ न छर्लङ्गै पारिदिएको छ भनेर पनि हामी भन्न चाहिँ सक्छौँ यहाँ 4MBका टिम्सहरूलाई अहिलेलाई देखाइएको छ स्क्रिनमा जहाँ उनीहरू लुट्दैछन् एउटा एज उनीहरूको लागि अलरेडी बसिराखेको पनि छ भने अथवा उनीहरूले एउटा स्पेस आफ्नो लागि क्रिएट त गरेका छन् वी नो द्याट यतातिर सर्कल आउने नआउने चान्सेस सेकेन्ड सिफ्ट नभइन्जेलसम्म केही पनि हामीले थाहा पाउँदैनौँ भन्ने कुरा त बुझेको छौँ बट आफूलाई चाहिएको बेसिक लुट पनि त कलेक्ट गर्नु पऱ्यो प्लेयर्सहरूको पोजिसन हेर्ने हो भने थोरै स्प्लिट फर्मेसन पनि देखिएको छ भनेपछि गाडी साडी पनि ठिक पारेर टिम रेडी भएर बसेको छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ रको टिम र लियोको बिचको क्लास नहोला कि भनेर जुन भनिएको थियो अघि अहिलेलाई क्लोज इनफ देखिए तापनि रका प्लेयर्सहरू थोरै निस्किसकेका छन् कि अथवा निस्किने भर्जमा छन् कि भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यताउताले त्यहाँबाट पोजिसन चेन्ज गरिसके अर्को प्लेयरले पनि गाडी समात्दै थिए भने यतातिर लियोको प्लेयर्सहरूको लागि पनि गाडीको अप्रोच सुरुवात भइसकेको छ फर्स्ट प्रायोरिटी दे विल अभियसली गिभ फर जोनको लागि प्रायोरिटी रहने भयो भने स्लिप नटले ओके जान लागेको बाई बाई भन्ने खालको सर्ट पनि दिए त्यहाँ कि ओके निस्किन लागेको भयो निस्किहालौँ जस्तो खालको पनि सर्ट्सको एउटा केही हिन्ट रहेको थियो भने लिक्विडले त्यहाँ डाउन निकाल्नेछन् सिलका दुईजना प्लेयरलाई के किल कन्फर्मेसन दुईटै प्लेयरको अगेन्स्टमा गर्ने हो त एन्ड देयर वी गो सोल्लेसलाई पनि फिनिस गरिसक्दाखेरि दुई एलिमिनेसन लियोको टिमले पाउनेछ लिक्विडको सोलो कन्ट्रिब्युसन रह्यो कुन तरिकाले उनले डाउन निकाले त्यो त हामीले देख्न पाएनौँ बट स्टार्टिङ फेजको केही एलिमिनेसन काउन्ट टिमले चाहिँ पनि पाउनेछ स्टलवर्डको टिमले एलिमेन्ट्रिक्सलाई वाइप गरेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि 3 एलिमिनेसन लिएर उनीहरू गाडीमा निस्किन थालेको जस्तो पनि देख्दैछौँ सिल अन्तिम एकजना प्लेयर रसमा भने चाहिँ कन्भर्ट भइसकेका छन् तर गन खासै छैन रकसँग यदि याद गर्ने भने विन्चेस्टर 94 एउटा गन रहेको छ M16 A4 रहेको छ अटो गन उनीसँग छैन यदि उसलाई क्विकली अग्रेस गरिन्छ पकड्न खोजिन्छ भने सजिलै एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूले पाउन सक्नेछन् तर लियोका लागि पनि एकजना प्लेयर मात्र रहेका रहेछन् जो अलि अगाडि आए अथवा सिलको प्लेयरको नजिक आएका थिए लिक्विडको साइडबाट 2 एलिमिनेसन कलेक्ट भएको हामीले देख्यौँ रक यहाँ आउनेछन् अनि केही गन आफ्नो लागि प्रोपर वेपन कलेक्सनको प्रयास उनको यहाँ रहनेछ भने म्यापटेक्सको टिमलाई देखिरहेका छौँ म्यापटेक्सको टिम उनीहरू पनि
त्यति धेरै भनौँ न लयमा टप नचुक्न देखिएको छैन, तर पोइन्ट ठिकठाक ल्याइरहेको छ। चाहिने बेलामा इभन बिचमा एउटा राम्रो फिनिस पनि देखिरहेका छौँ हामीले। अनि सेटल देखिन्छ यो टिम पनि ठिकठाक पर्फर्मेन्स आइरहेको छ। वालीको कुरा गर्ने हो, ब्यारनको कुरा गर्ने हो, लियोको कुरा गर्ने हो भने तिनैजना प्लेयर हामी रेगुलरली देखिरहेको छौँ। मङ्गोलियन सर्किटबाट आइरहेका यी प्लेयरहरू बिचबिचमा टिम स्विच भइरहेको छ, तर फेरि पनि पर्फर्मेन्स वाइज त्यस्तो धेरै असर परेको छैन भने केसीको एडिसन सँगसँगै टिम अलिकति बेटर गर्न खोज्दैछ। हाम्रो फ्रेममा आउँछ हाई भोल्टेजको टिम जो पिकाडोभन्दा मास्तिरपट्टिको हिलको कन्टेस्ट गर्नका लागि अहिले रहेको छ। अलमोस्ट अर्को सर्कल पनि उनीहरूले यतैतर्फ आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेका छन्। यो सर्कलको पनि यदि नोट गर्नुहुन्छ भने लगभग सेन्टरमै रहेको छ भन्दै हाई भोल्टेजको टिम, अनि पोइन्ट चाहिएको छ उनीहरूलाई। एलिमिनेसन पोइन्ट उठाउनका लागि त्यो ठाउँ राम्रो बन्छ यदि अरू टिम नजिकै आउँछन् क्लोज बाई भने, तर अब त्यस पछाडिको एप्रोच उनीहरूको के रहन्छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यही बिचमा जुन ब्लिङ्कर भएको हामीले देख्यौँ त्यो मैले सट्ट हेर्ने हो भने रक फिनिस भएछन् सिलका लागि। ओके, टिम सिल अभिभार बाहिर निस्किसकेको छ, त्यो त हामी बुझ्न सक्छौँ। लेट्स सी सर्कल सिफ्टिङ कसको लागि फ्रुटफुल बन्ने हो त? लस लियोनस साइडतिर आउने हो अथवा माथि हासियान्डा जाने हो त? ओके, नट एक्ज्याक्टली पिकाडो, नट एक्ज्याक्टली लस लियोनस, नट एक्ज्याक्टली हासियान्डा, सबैको बिचतिर हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। जहाँ आइएचसीको टिमको कमान्ड छ एन्ड इनफ्याक्ट टी2केको टिमको लागि पनि राम्रो पोसिबिलिटिज चाहिँ बनिदियो कि भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। इयर ड्रपमा आएको छ, खासै युज गरेको त देखिँदैन भनौँ न, तर किल पिक गर्नको लागि सही वेपन लिन त मान्न त सकिन्छ, तर एकदमै कम नै युज भइराखेको हुन्छ भने यतातिर रकको टिम एक एलिमिनेसन पोइन्ट टिमले पाएको छ। मेबी सिलको प्लेयरलाई अहिले भर्खर उनीहरूले नै फिनिस गरे भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने अरू ठाउँमा त क्लास उनीहरूको लागि कहीँ भएको त थिएन, गाडी पनि उनीहरूसँग रहेको थियो, त्यो कारणले क्विकली जोन सिफ्टिङलाई पछ्याउने कोसिस टिमले गरिराखेको छ। यहाँबाट क्विकली आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेर जोनको एन्ट्री बनाउन चाहन्छ टिम, बट अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा टिमको लागि के रहनेछ भने एडजस्ट भएर कहाँ बस्ने त, त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि च्यालेन्जको कुरा रहने भयो भने टिम डेराई गाइजका प्लेयर्सहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ अहिलेको लागि फ्रेममा, जहाँ डी एउटा स्पट समातेर बस्न चाहेको त देखिएको छ। मेबी जोनको एन्ट्री उनीहरूले अलरेडी भनौँ एउटा राम्रो पोर्सन समातिसकेका छन् भनेर पनि हामी बुझ्न त सक्छौँ, बट टिमको लागि भनेको त्यही नै हो, डिफेन्ड गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी कतिको राख्न सक्छ टिमले भनेर पनि सोच्नु पऱ्यो। एन्ड इनफ्याक्ट थोरै मिरामार भन्ने बित्तिकै कन्फिडेन्स बिल्ड भएको छ कि डीको सुरुवात राम्रो चिकन डिनरको साथमा भइसक्दाखेरि फेरि पनि यस्तै खालको जोन अथवा आफूलाई फेभर गर्ने खालको जोन छ, आफूसँग कमान्ड छ भनिसक्दाखेरि टिमले त्यही तरिकाको एन्डिङ निकाल्न खोज्छ भने केही बेटर रिजल्ट टिमको लागि आउने थियो। डी अघिल्लो म्याच धेरै उनीहरूको लागि राम्रो बनेन, अलि प्रब्लममा फसेको थियो भन्दै थियो। यता हाई भोल्टेजको नजिकै रकको टिम आएको रहेछ, उता हाइट दामीले स्टलवर्डको प्लेयरलाई टेक डाउन गर्दैछन्। लियो अलि बढी एग्रेसिभ देखिन खोज्दैछ, लिक्विडले त्यहाँ एक्सनलाई गाडीको साथमा फिनिस गरिदिए। एलिमिनेसन नम्बर 3 आउनेछ लियोको टिमको लागि, जहाँ लिक्विडको 2 एलिमिनेसन हामीले अलरेडी देखेको थियौँ सिलको एगेन्स्टमा भने। उता टी2केले एएसएललाई डाउन गर्दैछ, चरी एकपटक फेरि पनि डाउन भएका छन्, उनीलाई क्विकली फिनिस पनि गरिएको छ। इस्टले फल ड्यामेजको साथमा नकफेस गर्नु परेको छ, अब अलिकति किल फिड अगाडि बढेको जस्तो देखियो भने। ओके, यहाँ त कम्पाउन्डको फाइट बनेछ ग्रेभयार्डको साइडमा, जहाँ सन्देश डाउन भएका छन्, उनलाई फिनिस गरिन्छ। गडलेसको साइडबाट ग्याङ्स्टाको साइडमा गयो नेड, रिकको नेड रहेको थियो, ग्याङ्स्टा डाउन, उनलाई फिनिस गर्ने इजी मौका रहेको छ भने अब विशालको माथि चढ्ने प्रयास रहनेछ। ग्याङ्स्टा अगाडिपट्टि नक रहेका छन्, विशाललाई पनि फिनिस गरिन्छ। एएसएलको समस्या म्याच पछि म्याच बढ्दै गइरहेको छ, प्रब्लम बनिरहेको छ, एलिमिनेसन काम गर्न सकिरहेको छैन, पोजिसनिङमा काम गर्न सकिरहेको छैन। अब त अन्तिम एकजना प्लेयर स्लिपी रहनेछन्। टी2केले पनि सन्देशलाई लुज गर्यो, जुन उनीहरू अपेक्षा गरिरहेको थिएन सायदै कि यहाँ कोही प्लेयर हाम्रो लुज हुन्छन् भनेर, स्पेसल्ली एएसएलको अगेन्स्टमा अर्लियर नक निकालेपछि। तर पछाडिपट्टि आइएचसीको टिम जुन रहेको थियो, जसले जोनको कमान्ड लियो भनेर मन्दिरले भन्दै थियो अगाडिको जुनभन्दा, उनीहरूले त्यहाँ टी2केका एकजना प्लेयरलाई हन्ट गरिदियो भने यहाँ रलाई पनि समस्या दिन खोज्दैछ हाई भोल्टेज हायर एङ्गलबाट। रको प्लेयरहरू त यहाँ ट्र्याप नै हुनुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ, किनभने माथिल्लो साइडमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने, त्यो पनि त्यो क्लोज सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति चान्सेसहरू कम नै रहेको छ। यदि डिस्टेन्स भएको भए मेबी भनौँ न सक्ला कि भनेर पनि भन्न चाहिँ सकिन्थ्यो। थोरै हायर ग्राउन्डबाट प्रेस गर्न सक्छ रको टिमले, बट एक्ज्याक्टली प्लेयरहरूको पोजिसनको बारेमा आइडिया नभएको पनि हुन पाए, त्यो कारणले गर्दाखेरि केही समय बिताउन पनि सक्छ। सर्कल सिफ्टिङ भइसक्यो, यो साइडतिरबाट पनि जोनले केही हदसम्म केही मिटर भए पनि अगाडि ढकेल्नै छ रको प्लेयर्सहरूलाई। 25 मिटर सायद देख्दैछु म यहाँ यताउतालाई जोनको इन्ट्री अथवा एज पाउनको लागि, तर उनका प्लेयरहरू उनीभन्दा सबै पछाडि नै रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ टिमलाई जोन इन्ट्री बनाउन। अब हाई भोल्टेजको टिमको लागि यही नै पर्फेक्ट मौका रहनेछ कि प्लेयर्सहरूलाई हन्ट गर्नको लागि। मुभमेन्ट सबै देखिन्छ, हायर ग्राउन्डमा छौँ भनेपछि एडभान्टेज टिमको लागि रहेको त थियो, बट सासिलले ड्यामेज फेस गरे, मेबी डिफ्रेन्ट डिरेक्सन अलिकति टाढाबाट उनलाई सर्ट्स दिइँदैछ भने टिम हाई भोल्टेज यदि नकै फेस गरिहाल्छ भने पनि लुज गरिहाल्नुपर्ने कन्डिसन टिमलाई अथवा प्लेयरहरूलाई चाहिँ नआउन पनि सक्छ। क्विकली रिकभर गर्न सक्ने मौका टिमले पाउन सक्छ भने प्रवीणको एङ्गल डिफ्रेन्ट रहेको रहेछ, जहाँबाट रको प्लेयरहरूलाई पिन डाउन गर्न सक्ने देखिएको छ। मेबी रको प्लेयर्सहरू स्पटमा आउने बित्तिकै उनीहरूलाई हन्ट गर्न सकिन्छ भने
अर्को एयरड्रप आउँछ एएमआर को साथमा बट यतातिर आइएचसी को टिम टिआरजी को अगेन्स्टमा पनि ढाउ निकाल्दैछन् अघि टी2के को अगेन्स्टमा किल पिक गरिएको थियो टिआरजी को प्लेयरलाई पनि रोक्ने कोसिस आइएचसी को टिमले गर्दैछ राम्रो पोर्सन अझै पनि उनीहरुसँग रहेको कारणले गर्दाखेरि अझै जहाँ जहाँ सकिन्छ त्यतातिर लागौं भन्ने पनि टिमले सोच लगाउन त सक्छ टी2के को टिमले अझै पनि आफूलाई 3 म्यानकै साथमा गेम निकाल्न खोज्छ भने चान्सेस बनाउन त पाए बट यदि तपाईहरुले त्यो माथि आएको मिनी म्यापमा नोटिस गर्नु भएको छ भने स्टलवर्डको टिम अलरेडी सेन्टर समात्न पुगिसक्यो स्टोरले प्लेयर लुज गरेको थियो तर जुनलाई प्रायोरिटी दिएको छ अहिलेको लागि पनि हाई भोल्टेज अब रलाई समस्या दिन्छ कला अगाडि स्पट गरिएको छ सर्ट दिने प्रयास रहेको थियो जडी र अर्को एकजना प्लेयर गाडीमा पछाडिबाट जाँदैछ उनीहरूको एगेन्स्टमा राम्रो एङ्गल गर्न सक्छ मलिकको तर नो पछाडिबाट क्लले त्यहाँ पिन गर्ने प्रयास गरे केही कभर फायरमा सर्ट आएको थियो भने यता टिआरजी र आइएचसी पनि क्लोज रेन्जमा फाइट बनाउन खोजिरहेको छन् मोलोटप आएको थियो एकजना प्लेयर जो डाउन गरिएको थियो टिआरजीका लागि रेक्स उनलाई डाउन गरिन्छ फिनिस नै गरिन्छ इनफ्याक्ट उनलाई पनि गडलेस पनि नक रहेका छन् रिभाइभल दिनुपर्नेछ पछाडिबाट एसआइटिएमले पनि एङ्गल बनाउन सक्छ ओके जम्प सर्टको साथमा राम्रो ड्यामेज डिल गरे तर नो त्यही बिचमा उता फिनिस गरिदियो आइएचसीले टिआरजीको टिमलाई भने जुन कुरा म भन्दै थिएँ कि एसआइटिएमले पनि उनीहरूलाई ट्रबल दिन सक्छ भनेर यहाँ बिआइटी र अब फाइटमा आएको छ जडी त्यही बिचमा डाउन हुन्छन् डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट सर्ट फेस गरिराख्नु परेको छ हाई भोल्टेजको जुन हायर एङ्गलको कुरा हामी गर्दैथ्यौँ त्यही बिचमा बिआइटी यहाँ चढ्ने प्रयास गर्दैछ क्लको माथि उसलाई फिनिस गर्नेछ जडीलाई पनि फिनिस गरिनेछ क्ल त अलरेडी डाउन नै रहेका छन् प्रब्लम बनिरहेको छ रका लागि अन्तिम एकजना प्लेयर यहाँ सर्भाइभ गरिरहेका छन् नक भएका प्लेयर सबैलाई पालो फिनिस गर्ने प्रयास गर्यो भने अब अन्तिम एकजना प्लेयर छन् बिआइटीका लागि पनि डाउन त भएका छन् प्लेयर अन्तिम प्लेयर अल्फा अलाइभ रहेका छन् उनले रिभाइभल दिने प्रयास पनि गर्नेछन् यताउता रहेछन् जो अलिक पछाडिपट्टि रहेका छन् तर उनको साइडमा पनि हेरौँ त त्यहाँ सर्ट आइरहेको छ हाई भोल्टेजले पनि एङ्गल बनाइरहेको छ लियोको साइडबाट यताउता स्पट हुन्छन् अनि उनलाई फिनिस गरेसँगै रको यो दर्दनाक कहानी कन्टिन्यू छ प्रब्लम बनिरहेको छ अनि फेरि एकपटक एलिमिनेसन फेस गर्नेछ टिमले यहाँ लियोको टिम बिआइटीको अगेन्स्टमा पनि केही सर्ट्सहरू दिँदैछ किल कन्फर्म गर्दैछ लियोको टिमको लागि 6 एलिमिनेसन पोइन्ट आइसक्यो यो पर्टिकुलर म्याचमा 4 एमबीको अगेन्स्टमा एसआइटिएमको टिमले सर्ट दिएर डाउन निकाल्दै थिए भने बिआइटी 2 म्यानको साथमा जोनको लागि कुद्नुपर्ने स्थिति रहेको थियो जहाँ लियोले उनीहरूलाई पुरै गेटकिप गरेर राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि चान्सेस उनीहरूको घट्ने छ फेरि पनि सर्कल शिफ्टिङ भइसक्यो तपाईँहरूले देखिरहनु नै भएको छ स्क्रिनमा स्टलवर्डको टिमले पाएको छ सेन्टर अब सबै जोनको लागि आउनुपर्ने टिम्सहरू जो एजमा छन् उनीहरूको एक आपसी भिडन्त पर्दाखेरि स्टलवर्डले मौकाको साथमा यो गेम निकाल्न सक्छ इनफ्याक्ट नेपाली टिम डेढाई गाइजको लागि पनि 4 म्यान सर्भाइभ गरेर बसेका छन् भने उनीहरूले पनि केही राम्रो पोर्सन अहिलेसम्म चाहिँ समातेर बसेको चाहिँ देखिराखिएको छ बिआइटी केही एक्स्ट्रा लुट पाइन्छ अथवा मेन चाहिएको त हिलिङ आइटम हो पाइन्छ भने त्यो उठाउँ भन्ने चाहँदैछन् भने यस 3टा हिलिङ आइटम उनले त्यहाँबाट पाए केही एक्स्ट्रा समय त बिताउन सकिएला बट गाह्रो छ मित्रहरू यसरी यहाँ बसेर त केही फाइदा हुने छैन किल डिनाइ गर्न सकिएला त्यति नै हो अन्तिम एउटा लक्ष्य टिमको लागि अब गाडीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अगाडि एउटा गाडी अभाइलेबल छ त्यहाँसम्म पुग्न पनि त टिमलाई च्यालेन्ज छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ टिटिकेको टिम एउटा साइड अथवा एउटा पोर्सन उनीहरूले पनि समातेका त थिए बट उनीहरूको लागि च्यालेन्ज भनेको आइएचसीको टिम हो अझै पनि उनीहरूबाट धेरै टाढा गइसकेको छैन त्यो कारणले इनिसिएट हुन सक्ने चान्सेस रहेको छ टिमको लागि क्लास इनफ्याक्ट अर्को पनि भिजिटर आउँदै रहेको रहेछ जुन रहनेछ एसआइटिएम अनि अर्को पनि रहनेछ 4 एमबी लियोका लागि राम्रो मौका देखिरहेको छ उनीहरू सान मार्टिनको जुन मास्तिरपट्टिको हिल हुन्छ त्यो एरियामा आएर बसिरहेका छन् स्पेसली हामी यहाँ डिआरएस सुरुमै लुटेर अनि यतापट्टि आएर स्टलवर्डको टिमलाई गाड गरेको देख्ने गर्थ्यौँ त्यो एरियातर्फ उनीहरू पुगेको रहेछन् सो त्यहाँबाट उनीहरूले केही पोइन्ट पनि निकाल्न सक्छन् हुन त जुन मन्दिपले भन्दै थियो कि एसटी छिट्टै जोन कुद्यो भनेर एकजना प्लेयर लुज गरे पनि जोनतर्फ अगाडि बढेको थियो तर उनीहरू जुन ठाउँमा छन् अलिकति लोवर एङ्गल पनि रहेको छ त्यो लोवर स्लोपतर्फ उनीहरू फसेका छन् तर त्यहाँबाट निक्लनु पर्यो यदि भने चाहिँ समस्या बन्ने हो यदि त्यहीँ जोन बनिरहन्छ भने त उनीहरूले पनि आफ्नो गन पावरको साथमा भरपुर पोइन्ट उठाउने मौका पाउनेछन् टिटिकेर आइएचसी क्लोज बाई अगाडिदेखि नै रहेका थिए ग्रेभयार्डतर्फको एरियामा स्पेसली चर्च एरिया जहाँ टिटुकेले पुस गरेको थियो एएसएललाई एलिमिनेसन पनि उठाएको थियो त्यहाँबाट एएसएलका लागि अन्तिम एकजना प्लेयर अहिले धेरै टाढाको डिस्टेन्समा रहेका छन् जुन नजिक नै थिएनन् प्लेयरभन्दा टिटुकेले 3 एलिमिनेसन उठायो तर सन्देशलाई त्यहाँ लुज गरेको थियो भने यहाँ भेहिकल बचाउने प्रयास हुँदैछ जेनको साइडबाट त्यही बिचमा डीका अन टप सर ओके बोल्ट एक्सनको साथमा जियोललाई डाउन गर्छन् अन टपको हातमा बोल्ट एक्सन देख्न पायौँ हामीले केही टाइम अगाडि जब डीलाई हामी अब्जर्भ गर्दैथ्यौँ त्यो बेलामा M4 UMP मैले देख्दै थिएँ भनेपछि उनले गन कम्बिनेसन चेन्ज गरेछन् लङ डिस्टेन्समा नक त निकालेका छन् फिनिसमा कन्भर्ट गर्न प्रब्लम यही भन्छ बोल्ट एक्सनको कि अन्टिल अनलेस त्यो प्लेयरमा ओपन स्पट गर्नुहुन्छ तपाईँले भने अलिकति गाह्रै बन्छ फेरि त्यही सिचुएसन त्यहाँ आइएचसीले रिभाइभल दिँदै
फेरि मिरामारको स्ट्रक्चर पनि यस्तो छ कि एउटा सानो रिजले पनि टिम्सहरूलाई कभर प्रोभाइड गरिदिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नक भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा किल पिक गर्ने मौका आउने बित्तिकै भ्याटो उठाउन चाहिँ सकिन्छ तर नक हान्ने बित्तिकै आफूले किल कन्फर्मेसन गरिहाल्न भने चाहिँ त्यो थोरै पोसिबल चाहिँ भइराखेको हुँदैन एसएटिएमको प्लेजर अगाडितिर बढ्दै थियो बिआइटीले मौका बनाउन चाहन्थ्यो गाडीले पनि धोका दिँदैछ प्लेजरले सर्ट फेस गर्दैछन् बिआइटीको लागि पछि अर्को गर्दै प्लेयरहरू सकिँदै गएका छन् अन्तिम एकजना प्लेयर छन् फोरएमबीले एक पोइन्ट यहाँबाट निकाल्ने मौका पायो उनीहरूको लागि सुरुवाती एलिमिनेसन पोइन्ट रहेको छ यो भने इस्ट उनी नै सुरुवात गर्ने बनेका छन् सुरुवातकर्ता उनी नै बनेका छन् आफ्नो टिमको लागि फोरएमबी हाई भोल्टेजको क्लोज बाइतिरबाट मुभ गर्दैछ जहाँ टिम हाई भोल्टेज हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज लिँदै थियो अघिसम्म थोरै स्प्लिट फर्मेसन पनि खेलेको देखिएको छ टिम हाई भोल्टेजको तर्फबाट प्रवीणले मेबी एङ्गल बनाउने छन् कि फोरएमबीको अगेन्स्टमा एकजना प्लेयरलाई डाउन निकालियो अथवा दुईजना प्लेयरलाई डाउन निकालियो भने पनि सपोर्टको लागि प्लेयर्सहरू अरू पार्टनरहरू बोलाउन सकिन्थ्यो थ्रोएबल चाहिएको छ मेबी प्रवीणलाई अथवा उनले त्यहाँबाट एङ्गल नै पाइराखेका छैनन् कि अर्को डिफरेन्ट डिरेक्सनतिर उनको कमिटमेन्ट गइराखेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अटेन्सन पाइराखेको छ फोरएमबीको टिमको तर्फबाट भनौँ न हाम्रै माथि एक्ज्याक्टली प्लेयर छ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यहाँबाट नोटिस गर्न सफल भइसकेका छन् अनि प्रवीण केही कमिटमेन्ट उनले त्यहाँ देखाएका त थिए रिजल्ट नआइसक्दाखेरि त्यहाँ धेरै बेर उनी बस्न चाहेनन् हाई भोल्टेजको लागि कम्प्लिटली ब्लक भ्यू रहेको रहेछ लोवर साइडमा केही पनि नदेखिरहेको रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि फोरएमबी थोरै अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छ बट दुईटा मध्येमा एउटा मात्रै टिम जाने हो जस्तो लाग्छ विपुल मलाई चाहिँ हाई भोल्टेज जुन ठाउँमा रहेको छ त्यसको ठ्याक्कै मुनिपट्टि फोरएमबी रहेको छ यस तपाईँले जुन स्क्रिनमा देख्दै हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले एङ्गल पाएनन् बरु हाई भोल्टेजले एङ्गल पाउँदैछ अगाडि ओपनमा जो गाडी तिर्स्याएर सुतेको थियो एसआइटिएम उनीहरूको एगेन्स्टमा अनि त्यहाँ डाउन पनि निकालिएको छ डोबुलाई डाउन गरिएको थियो अब फोरएमबीका प्लेयर पनि त्यहीतर्फ हेर्दैछन् ओके हाई भोल्टेजले हान्दै थियो कतै न कतै त हान्दै थियो अगाडि कोही रहेको छ त्यहाँ नक गरिएको छ प्लेयर भनेपछि त्यो रिजभन्दा अगाडि आउँछ प्लेयर पनि उनलाई डाउन गर्नका लागि मौका पाउँछु कि अथवा त्यो एलिमिनेसन उठाउने मौका पाउँछु कि भनेर प्रयास गरेको तर जिरो आउनेछन् त्यहाँ रिभाइभलका लागि अनि जिरोलाई पनि सर्ट गरिरहेको छ ओके असासिनले त्यही ठाउँमा एसआइटिएमका एकजना प्लेयरलाई डाउन गरेका थिए भने अर्को प्लेयर पनि त्यही आए रिभाइभल दिनको लागि तर त्यही बिचमा जिगललाई पक्र्छ फोरएमबीको टिमले अनि फिनिस नै गरिदिन्छ उनीहरूलाई पनि एपेक्सलाई पछाडिबाट ब्याड इन्टेन्सनको टिमले स्पट गरेछ सैकोट रहेका छन् ब्याड इन्टेन्सनको लागि अन्तिम एकजना प्लेयर उनले त्यहाँ डाउन त गरे तर जोन बाहिरबाट मुभ गरिराख्नु परेको छ अनि कपाल अफ स्मोक डिप्लोय गरिन्छ जोगाउने प्रयास रहनेछ एपेक्सलाई पछाडिबाट सैकोट आउँदैछन् एउटा थ्रोएबल यदि सैकोटसँग छ भने रमाइलो त्यसले रिजल्ट दिन सक्छ फोरएमबीको एगेन्स्टमा तर नो त्योभन्दा अगाडि नै रेफुसको डिभिएस सैकोटलाई डाउन गरिन्छ असासिनले एसआइटिएमलाई फेरि एकपटक डाउन गर्दैछन् त्यहाँ भने उता स्लिपीले पनि एकजना डाउन भएका प्लेयरलाई फिनिस गर्दै एक पोइन्ट आफ्नो नाममा लिएर आए समहाउ त्यही 1-2 चलिरहेको छ एएसएलको टिमको लागि पनि सोलो म्यान भएको कारणले गर्दाखेरि के रिजल्ट आउला भनेर अब अरू हामी आशा गर्नुभन्दा पनि कसरी अब लास्टमा एन्डिङसम्म पुग्न सक्छ भाग्य छ छैन भन्नेलाई पनि म्याटर चाहिँ गर्न सक्छ अहिले स्किल्स पनि यस म्याटर चाहिँ गर्छ स्लिपीको लागि सर्कल तपाईँहरूले देखिरहनु भएको नै छ स्टलवर्डले पुरै कमान्ड पाएको छ डीको टिम जोनको लागि अगाडि मुभ त गर्यो बट म्यापटेक्स उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्नेछ भने लिक्विडको पोजिसनको बारेमा असासिनलाई आइडिया थियो उठे सर्ट दिए फेरि क्विकली सुत्छन् उनी त्यहाँ धेरै बेर एक्सपोज हुन सक्ने डरले कमिटमेन्ट देखाइरहन चाहेको जस्तो चाहिँ देखिएको छैन लिक्विडको मेबी हेड एक्सपोज भयो भने नक निकाल्ने छन् सुतेर स्प्रे त्यो माथि असासिनले भनेपछि त फर स्योर नै डाउन चाहिँ निकाल्न सक्ने चान्सेस रहेको थियो भने मलिकलाई थाहा छ लोवर साइडतिर गाडी घडाङमुडुङ चलिराखेको छ बट सर्ट दिनको लागि एङ्गल बनिराखेको छैन अब यहाँबाट धेरै अगाडि जाउँ फेरि पछाडिबाट अथवा परबाट अरू कसैले सर्ट दिएर डाउन निकाल्छन् कि भन्ने पनि हुन्छ भने मलिकको तर्फबाट डाउन निकाल्यो त्यो कन्फर्मेसन रहला थियो त टिम फोरएमबीको अगेन्स्टमा रिभेन्ज लिनुपर्ने थियो सम्म उनीहरूको पार्टनर जिगललाई उनीहरूले लुज गर्नुपर्ने कन्डिसन पुऱ्याइदिएको थियो भने हाई भोल्टेजका प्लेयर असासिनले पनि नक फेस गरेछन् मलिक यहाँबाट खसे प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया रहेको थियो सर्ट्सहरू केही जाँदैछ कन्फ्युज गरेर क्विकली जानुपर्ने हुन्छ प्रयास राम्रो रहेको थियो बट एचपी कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले नेगेटिभ रिजल्ट दिन्छ टिम हाई भोल्टेजलाई प्रब्लममा हाई भोल्टेज आइरहेको छ उता म्यापटेक्सले पनि अन टपलाई डाउन गर्यो अब डकमाथि चढ्ने प्रयास गर्दैछन् लियोको साइडबाट लक डाउन भएका छन् लिक्विडले प्रवीणलाई फिनिस गरिदिएसँगै हाई भोल्टेज म्याचबाट निक्लिएको छ लियो नजिकै रहेको थियो डीको समस्या बढिरहेको छ त्यहाँ म्यापटेक्सको प्लेयरले एकपछि एक हन्ट गरिरहेका थिए अनि यस इन्डिड म्यापटेक्सले त्यहाँ फिनिस नै गरिदियो डीको टिमलाई 8औँ पोजिसनमा हेर्दै निक्लिएर गएको छ ब्यारोनलाई डाउन गरिएको थियो म्यापटेक्सको साइडबाट तर उनले पनि त्यहाँ रिभाइभल पाउँछन् कि जस्तो मैले देखिरहेको छु भने ओके एसआइटिएमले फोरएमबीका एकजना प्लेयरलाई एडब्ल्युएमको साथमा डाउन त गरिदिएको एसआइटिएमलाई स्पट गर्छ अनि सर्ट दिन्छ उनीहरू पनि निक्लिन्छन् म्यापटेक्सका लागि रिभाइभल आवश्यकता रहेको छ ओपनको सर्कल बन्ने यहाँ लगभग तय छ एसटीले कम्पाउन्ड पाएको छ एसटीले म्याच फेरि पनि आफ्नो खातामा लान्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ उनीहरूको पछाडिबाट लियो मुभ गर्नेछ अब हुन त लियो पनि हाई हिलबाट उत्रनु छ उनीहरू पनि स्पट हुन सक्छन् मल्टिपल टिमको साइडबाट अनि यदि तपाईँले माथि मिनी म्यापमा हेर्नुभयो भने एसटीका 2जना प्लेयर लियोको साइडतर्फ हेरि पनि रहेका छन् सो एसटीले हन्ट गर्न सक्छन् लियोलाई जब उनीहरू त्यो हायर एङ्गलबाट उत्रिनेछन्
स्टलवर्डले त जहाँ समातेको थियो जुन कम्पाउन्ड समातेको थियो त्यहीमा एकपछि अर्को गर्दै सर्कल परेको कारणले गर्दाखेरि टिम कम्फर्टेबल त रहेको छ बट लियोको टिमलाई अब हाई भोल्टेजको गेम्समा बसिराखेका थिए उनीहरू अघिसम्ममा तर अब उनीहरूलाई पनि मुभ गर्न चाहिँ पुरै पिन गरिएको छ म्यापटेक्सले पनि प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया पाइसक्यो स्टलवर्डले पनि पक्कै पाएको नै छ त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ लियोले कसरी जोनको इन्ट्री बनाउने त सिधै गाडी लिएर आउनु बाइक कुनै पनि अप्सन उनीहरूसँग रहने त छैन आइएचसीको टिम टिटुकीको क्लोज बाईबाट अझै पनि टाढा भइसकेको छैन यो दुईटा टिमको बिचमा क्लासेस नआए तापनि दुईटा टिम एकदमै क्लोज बाई रहेका थिए केही चेन्जेस ल्याउन खोज्दैछ आइएचसीको टिम गाडी लिएर अगाडिको अप्रोच देखाउन खोज्दैछ पछाडिबाट ब्याक स्टेप आउँछ भन्ने कुरालाई पनि उनीहरू ध्यानमा राख्दै प्लेयरहरू खटाइराखेको त देखिएको छ टिटुकेको अगेन्स्टमा पनि भने टिम आइएचसीलाई चाहिएको छ एउटा स्पेस उनीहरू बनाउन खोज्दैछन् गाडी घुमाउँदैछन् कहाँबाट सर्ट्स आउँछ भनेर त्यो कुरालाई पनि कलेक्ट गर्ने इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने कोसिस उनीहरूको चलिराखेको थियो भने लियोको प्लेयर लिक्विडको तर्फबाट फोरेन्सिकको प्लेयरको अगेन्स्टबाट आउन निकालिँदै थियो बट स्टलवर्डको तर्फबाट टपको हातमा मिनी 14 छ भनेपछि एक कोस टाढाबाट नै तपाईँहरू लुक्नुपर्ने हुन्छ एन्ड त्यही यहाँ गर्न खोज्दै थियो लियोको टिम बट समातियो स्मोकीलाई त्यहाँ नक निकालिएको छ किल कन्फर्मेसन फर स्योर रहने नै भयो भने लिक्विडलाई पनि डाउन निकालिन्छ भने आइएचसीको टिम टिटुकेको अगेन्स्टमा कमिटमेन्टमै देखायो अब फाइनली उनीहरूले सोचे कि यहाँ अब गर्नै पर्छ हामीले भनेर टिटुके स्प्लिट भइन्छ फेरि पनि उनीहरूको जुन यो विनमा आइसक्दाको रेगुलर अप्रोच देख्दैछौँ हामी स्प्लिट खेल्ने त्यही स्प्लिटमा रहेको छ उनीहरू अनि एक गर्दै प्लेयर पनि लुज गर्यो सन्देशलाई सुरुमै गुमाएको थियो यहाँ जेनलाई गुमायो अब सुयोग र रिकको काँधमा जिम्मेवारी आउनेछ टिटुकेका लागि भने लियो पनि उता अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भएको छ उनीहरूले जुन साइडमा 4 MP रहेको थियो त्यो साइडबाट अगाडि बढौँ भन्ने सोचेको थियो तर त्यो साइडमा जाँदा जाँदै ओपनको एरियामा उनीहरू स्पटबाट पुग्छन् टिटुकेका सुयोग रुखमाथि चढेर त्यहाँ ओपनमा स्प्रे दिने प्रयास गर्दै थिए त्यो प्लेयरलाई तर नो त्यो गर्न सक्ने छैनन् लियोका लागि अन्तिम एकजना प्लेयर अब सर्भाइभ गरिरहेका छन् जो रहनेछन् स्लिप नट भने सुयोग जोन बाहिर रहेका छन् रिकको एगेन्स्टमा आइएचसी चढ्न खोज्दैछ अब दुईजना प्लेयर दुईटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छन् म्याबिटेक्स कन्ट्रोल बनाउँदैछ म्यापको इभन स्टलवर्डसँग पनि नम्बर एडभान्टेज यदि कुरा गर्ने भने तीनजना प्लेयर रहेका छन् सुयोग प्ले जोनले डाउन हुन्छन् जोन बाहिर छन् सुयोगमा भन्दै थिए अब त आइएचसी चढ्ने नै छ यहाँ रिगमाथि खोजिरहेको छ रिकको पोजिसन एक्ज्याक्टली कहाँ छन् भन्ने आइडिया छैन नजिकै म्याबिटेक्सको पनि एकजना प्लेयर रहेका रहेछन् सुयोग फिनिस नै भयो प्ले जोनले अब त आइडिया पायो कि अन्तिम प्लेयर बाँकी रहेका छन् टिटुकेको भनेर आइएचसी जान खोज्दै थियो तर नो फेरि पछाडिबाट सायद फलब्याकको कल आएको छ पुरै फर्किएर जुन इनिसियल पोजिसन रहेको थियो त्यहीतर्फ बढ्ने प्रयास गर्दैछ भने गडलेस एकजना पछाडिपट्टि गार्ड गर्नका लागि बसेका छन् त्यहाँबाट कोही निक्लिन्छ भने त्यो प्लेयरलाई पकड्छु भनेर गडलेस त्यहाँ रहेका छन् भने लियो पनि नजिकै आउँदैछन् रिकको म्यापटेक्सको टिम आइसक्दाखेरि आइएचसीले ओके अरू कुनै टिम पनि आइसक्यो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छ रिकको अगेन्स्टमा सर्ट्सहरू अहिलेसम्म दिइसकिएको त छैन बट अगाडिको स्पेसलाई रिड गर्ने कोसिस चलिरहेको छ मोनोटप फाल्यो अब कुन चाहिँ टिमले फाल्यो भन्ने कुरा त थाहा छैन लियोको तर्फबाट थ्रोबल फाल्ने कोसिस तर रिकको पनि यहाँबाट थ्रोबल गएको छ रिजल्ट दिलाउन सक्छ त्यसले ड्यामेज चाहिँ फेस गराउन सक्छ बट नो उनले ड्यामेज फेस गराउनुभन्दा अगाडि नै म्यापटेक्सको टिमले उनीहरूको अगेन्स्टमा थ्रोबलको साथमा रिजल्ट निकालिदिए स्पेसली लियोको निकै नै प्रिसाइज नेट रहेको थियो त्यहाँ भने आइएचसीको टिम त्यहाँबाट मुभ गर्न चाहेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ उनीहरूले पनि रियलाइज गरे कि अब भने हामी कुद्नै पर्ने हुन्छ भनेर बट स्टलवर्डलाई जुन तरिकाले जोन परिरहेको छ फेरि पनि स्टलवर्डको कम्पाउन्डमा नै जोन पुगेको छ स्टलवर्ड 3 म्यान भए तापनि फेरि नम्बर अफ एलिमिनेसन काउन्ट बढाउन सक्ने मौका अब यही नै रहेको टिमलाई को आउँदैछन् जोनबाट बाहिर उनीहरू सबलाई हन्ट गरेर केही किल पोइन्ट बढाउन सक्छ टिमले स्टलवर्डको खातामा किल पोइन्ट फेरि पनि आउन सक्छ म्यापटेक्ससँग नम्बर त रहेको छ तर उनीहरू पनि जोनको चार्ज लिनुपर्नेछ हुन त पछाडिपट्टिबाट जाने प्रयास गर्दैछ एकजना प्लेयर अलरेडी अगाडि जोनतर्फ पनि पुगिसकेका रहेछन् ओके उनको साइडमा राम्रो ड्यामेज दियो जियोलको साइडबाट तर जियोललाई पनि रिटालिएसनमा केही सर्ट आउँदा उनी क्विकली आउँछन् हिल गर्नका लागि त्यो अप्रोच देखाउँछन् भने अब आइएचसी पनि यहाँबाट मुभ गर्नेछ झन्डै 70-75 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्नु छ गाडी तयार भइसक्यो स्लिप नट जोनको एउटा पोर्सन समातेर बसेका थिए अब उनी कतिखेर कहाँबाट स्पट हुने हुन् भन्ने क्वेसन रहेको छ भने स्टलवर्डले कम्पाउन्ड जुन पक्रेको थियो त्यो छोडेकै छैन यहाँ स्लिप नट अब म्याबिटेक्सको साइडमा फोकस रहनेछन् अनि यो जोन हामी देखिरहेका हुन्छौँ ओके स्लिप नटले त्यहाँ एकजना प्लेयरलाई डाउन गरे वालीलाई डाउन त गरे तर उनको एचपी अलरेडी एकदम लो भइसकेको छ अनि लियोले उनलाई सर्ट दिए सँगै लियोको टिम पनि निक्लिनेछ ओके लियोले लियोको प्लेयरलाई सर्ट दिए अनि त्यहाँबाट टिम निक्लिएर गएको थियो भने अब यो फाइट बन्ने छ 3वटा मङ्गोलियन साइडको बिचमा स्टलवर्ड आइएचसी र म्याबिटेक्स आइएचसीले पनि समहाउ एउटा स्पेस त बनाइसकेको छ सर्कलको बट भनौँ न म्यापटेक्सको टिम्सहरू एजबाट खेल्दैछन् एन्ड म्यापटेक्सले एटेन्सन पाउनै छ यता आइएचसीको सँगसँगै स्टलवर्डको पनि समहाउ आइएचसीको एकजना प्लेयरलाई त नक निकालिएको छ म्यापटेक्सले केही एन्ट्री बनाउने हो त नो गडलेसको किलेर निर्जेटले पिक गर्नेछन् भने उतातिर म्यापटेक्सको प्लेयरको पोजिसनको अगेन्स्टमा पनि केही सर्ट्सहरू दिइराखिएको छ स्टलवर्ड पुरै कमान्ड लिएको थियो हायर ग्राउन्डको लागि रुफटपमा पनि उनीहरू बसिराखेका छन् छत चढेर प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया लिने कोसिस गरिराखिएको थियो भने आइएचसीको प्लेयरलाई फल गरियो फेरि पनि सर्ट्स यहाँबाट जाँदैछ निर्जेटको
स्मोकले गर्दाखेरि पुरै क्लियर भिजन उनको लागि बनेको त थिएन बट सर्ट दिन उनी रोकिराखेका छैनन् ब्यारन बल चाहिँ त्यहाँ एकदमै पिक्चर एचपीको साथमा उनी बच्ने मौका बन्न पुगेको छ भने जियोललाई फेरि पनि नक निकाल्दैछन् म्याप्टेक्सका प्लेयर लियो आइएचसी दुईटा टिमको बिचमा स्यान्डविच हुनुपर्ने कन्डिसन उनीहरूको लागि बन्न पुग्यो थोरै क्ल्युलेस पनि भयो हेल्पलेस पनि रह्यो टिम भने यतातिरबाट स्टलबर्ट एक्ज्याक्टली राइट टाइमिङको थर्ड पार्टी लिएर जान पनि सक्छ भने डेमोको अगेन्स्टमा डाउन निकालिसक्दाखेरि अब भने म्याप्टेक्ससँग रहनेछ 4 म्यान 8 एलिमिनेसन पोइन्ट हुन त एकजनालाई रिभाइभ गर्न नसकिएला 3v3 को सिचुएसन टिमको लागि बन्न सक्ने चान्सेस यहाँ बन्दैछ कि स्टलबर्टले यो गेम निकाल्ने अथवा म्याप्टेक्सको यो एग्रेसनलाई स्टलबर्टले लाउन नसक्ला पनि तर निर्जेटले पनि केही एंगल चेन्ज गर्दैछन् एन्ड यहाँ स्टलबर्ट प्रिपेयर्ड हुन चाहन्छ 8th स्टेजको जोन रहेको छ यस पछाडि अर्को जब स्टेज आउँछ त्यो कोल्याप्स बन्ने हो तर त्यहाँसम्म फाइट नपुग्ला कि किनकि निर्जेट अलिकति अगाडि नि गइसके एग्रेस गरेर त्यहाँबाट अफ एंगल क्रिएट गर्न खोज्छन् भने टप र आइसी यतापट्टि रहेका छन् आइसी अझै पनि कम्पाउन्ड छोडिसकेका छैनन् टप अलिकति अगाडि आएका थिए म्याप्टेक्सका दुईजना प्लेयर सँगै रहेका छन् ब्यारनको एचपी लो रहेको छ हिल मटेरियल सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ लियोले ओके त्यही साइडमा थ्रोएबल पनि फाल्ने प्रयास भइरहेको छ कपाल अफ स्मोक डिप्लोय भएको छ म्याप्टेक्सको साइडबाट वाली अलिकति भिन्न एंगल होल्ड गरेर बसिरहेको छन् भने निर्जेटले कसलाई स्पट गर्ने हुन्छ सुरुवातमा त्यो पनि हेर्नको लागि इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ निर्जेटको एंगलको बारेमा सायद केसीलाई आइडिया रहेको छ उनी त्यो तर्फ हेरिरहेका त छन् तर निर्जेटले अलि भिन्न साइडमा चेक गर्दैछन् जहाँ ब्यारोन र लियो रहेका छन् सो राम्रो ट्र्याप बनाउन खोजिरहेको छ स्टलवर्डको टिमले उतापट्टि टपको पनि मुभमेन्ट देखिरहेको छ यदि उठेर टपलाई सर्ट दिन खोजिन्छ भने निर्जेटले क्विकली हन्ट गर्न पनि भ्याउनेछन् हिलिङ नै रहेनछ जस्तो मैले बुझेँ म्याप्टेक्सको साइडमा किनकि अझै पनि हिल गरेका छैनन् यत्रो बेरसम्म निर्जेटसँग थ्रोएबल ड्यामेज दिने खालको एउटा मोली मात्र रहेको छ त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो बन्न पुग्यो केही कपाल अफ नेड हुन्थ्यो भने त्यहाँ जाने थियो नै पक्का पनि अबको लागि 10वटा स्मोक छ त्यो युज गर्नु पर्यो त्यो युज गर्ने प्रयास उनले गर्नेछन् अब 9th स्टेजको जुन कोल्याप्स जोन पनि बन्नेछ यसले टिमहरूलाई अगाडि नै बोलाउनका लागि बाध्य पनि बनाउनेछ निर्जेट अझै पनि प्रयास गरिरहेका छन् कतै स्पट गर्न सकिन्छ र एटलिस्ट एकजना प्लेयर सुरुवातमा टेक डाउन गर्न सकिन्छ भने तर उनको एगेन्स्टमा नेड आयो के राम्रो भिजन पनि हामीले देख्न पायौँ अगाडिबाट सिधै नेड आएको थियो रिज अगाडि झर्न पुग्यो डाउन भएन आइसी पनि अब युएमपीमा स्विच भइसकेका छन् त्यही बिचमा त्यहाँ गाडी ड्यामेज भएको थियो नेड आउँछ भेहिकल ब्लास्ट हुन्छ निर्जेट डाउन हुन्छन् एसटी यो म्याचको ग्रिप लुज गर्दैछ अब त अगाडि आउनु पर्छ तर त्यही बिचमा आइसीले केसीलाई डाउन गर्छन् ओके रमाइलो फाइट बनिरहेको छ 2v3 मा यो फाइट कन्भर्ट भएको छ जहाँ स्टलवर्डका लागि टप र आइसी रहेका छन् पछाडि भने म्याप्टेक्सका प्लेयर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछन् कोल्याप्स जोन हो अगाडि बोलाउनु छ टिमलाई भनेपछि एन्ट्री नै डिनाइ गर्न खोजिँदैछ लियो अगाडि त आएका छन् तर के टप र आइसीसँग थ्रोएबल छ त किनकि त्यो थ्रोएबलको गेम यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट बन्दैछ टप ओपनमा आउँछन् स्पट हुन्छन् एकजना प्लेयरलाई फिनिस गर्छन् एंगल बनाउने प्रयास उनी गर्दै थिए तर नो क्विकली रिटालिएट पनि हुन्छ लियोको साइडबाट अन्तिम एकजना प्लेयर अब टप रहनेछन् जसको काँधमा आउँदैछ जिम्मेवारी अनि त्यो भन्दा भन्दै म्याप्टेक्सले पछाडिबाट हन्ट गर्छ अनि यो म्याच लिएर गएको छ किल डिनाइ गर्न खोज्दै थियो उनी पछाडि जान खोज्दै थिए बट स्पट गरियो क्विकली एन्ड चिकन डिनर निकालेर देखाएको छ म्याप्टेक्सको टिमले केही हदसम्म निर्जेटले पोजिसन चेन्ज गर्दा त म त स्टलवर्डले नै पो लिएर जान्छ कि भन्ने जस्तो पनि रहेको थियो जो प्लेयरलाई पठाइएको थियो जसले डिफ्रेन्ट रिजन ल्याउन सक्थ्यो उनी नक फेस गर्ने बित्तिकै स्टलवर्डले जुन आफ्नो प्लान इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन अथवा त्यो तरिकाले इन्ड हुन चाहिँ सकेन बट म्याप्टेक्सको टिमको लागि 21 क्रुसियल पोइन्ट यो पर्टिकुलर म्याचबाट आएको छ निकै नै सहज तरिकाले खेल्यो भन्छु म यो अन्तिम सर्कलमा थोरै काम एन्ड कम्पोज पनि देखिएको थियो टिम एन्ड यस्तो यस्तो ठाउँ पाएका थिए कि उनीहरूले कहीँबाट पनि स्टलवर्डको टिमले एउटा सानो एङ्गल पनि पाइराखेका थिएनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि थोरै एडभान्टेजमा टिम थियो भनेर हामी भन्न त सक्छौँ म्याप्टेक्सको बारेमा त हेरियो तर बाँकी रहेको टिम्सहरूको पनि के कति पोइन्ट्सहरू आएको छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ एउटा सानो ब्रेकपछि
म्याभिटेक्सको नाममा एउटा चिकन डिनर देख्न पायौँ हामीले मिरामारको म्याचमा जहाँ स्टलवर्ट र उनीहरू फाइट गरिरहेका थिए अन्तिम सर्कलमा हामीले देख्न पाएका थियौँ 9th स्टेजसम्म जोन गएको थियो हामीले देखेको सर्कल साउथ एसिया च्याम्पियनसिपमा स्पेसली डिआरएस फ्यान हो भने त चसक्क घोच्ने गरी दुख्ने गरी देखेको सर्कल हो जुन म्याच साउथ एसिया च्याम्पियनसिपमा हामीले देखेका थियौँ डिआरएसको हातबाट अन्तिम दिनमा खोसेर लाँदाखेरि यही सर्कलमा चिकन डिनरसँग फिनिस गरेको थियो एसटीले त्यो बेला पनि यही पोजिसनमा थियो तर अहिले रिजल्ट डिफ्रेन्ट आयो जोन कारणले गर्दा भनौँ नत्र भए रेगुलरली जोन सानो हुन्थ्यो अनि बाटो पारी बस्ने टिमले जोनको एजबाट मुस्किलले पाउँथ्यो अनि प्रेडिक्टेबल ठाउँमा नेट फाल्न सकिन्थ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ टिम एलिमिनेट गर्न सकिन्थ्यो बट योपालि कोल्याप्स जोन बनिदिन्छ अलिकता ठुलो हुन्छ एज कम्पेयर टु अनि म्यापटेक्सले सेन्टरमा बसालिसकेको थियो बट निर्जेड डाउन हुनु त्यहाँबाट चाहिँ गेम डाउन भएको थियो उनीहरूको निर्जसँग एउटा नेड थियो अगाडिबाट आएको नेड उनकै मुखमा आएर पड्केको थियो भनेपछि यताबाट पनि नेट त्यहाँसम्म पुग्थ्यो जहाँ दुईवटा प्लेयर थिए त्यसमध्ये हिल गर्न पनि भ्याइरहेको थिएनन् तिनीहरूले किन युज गरेनन् त्यो हामीले बुझिएन 9वटा स्मोक थियो उनीसँग अनि एउटा नेट थियो 9वटा स्मोकमा लेटर फेजमा काम लाग्थ्यो होला उनी बाँचेको भए एनिवे स्टार्ट हेरौँ एमबिपीको रूपमा हामीले योपालि चाहिँ लियोलाई देख्नेछौँ म्यापटेक्स धेरै फाइटमा इन्भल्भ भयो यो म्याचमा स्पेसली आइएसएले जुन एलिमिनेट गर्यो त्यहाँबाट उनीहरूको चिकन डिनरको बाटो खुलेको थियो मलाई रमाइलो अप्रोच आइएचसीको इनफ्याक्ट म्याभिटेक्सको के लाग्यो भने मनदीप 3जना प्लेयर अगाडि नै एकदम अगाडि जहाँ उनीहरूको अन्तिम पोजिसन रहेको थियो बाटोको छेउको डिप त्यहाँतर्फ पुगिसकेको थियो तर आइएचसी र टिटुकै ग्रेभयार्डको साइडमा चर्चको साइडमा फाइट गर्दा एकजना प्लेयर पछाडिबाट पुरै घुमेर त्यहाँ पनि इन्भल्भमेन्ट देखाउन आएको थिए भनौँ न स्टार्टिङमा के थियो भन्दाखेरि एजबाट खेलिरहेको थियो जब डीको अगेन्स्टमा पुस निकाल्यो टिमले भनौँ न डीलाई निकालिसकेपछि उनीहरूले त्यो एरियाको पुरै कमान्ड पाइसकेका थिए बट क्लोज बाई आइएचसीको टिम र टिटुकीको टिमको बिचमा क्लास इन्भल्भमेन्ट हुने बित्तिकै उनीहरू थर्ड पार्टीमा केही एडभान्टेज उठाउन सकिन्छ कि भनेर पुगी पनि सकेका थिए त्यो साइडमा बट सोचेको अनुसारको रिजल्ट निकाल्न पाएनन् एउटा फिनिस निकाल्न पाएका थिए त्यहाँ नेटको साथमा त्यही नै रहेको थियो 11 एलिमिनेसनमा 7 त लियोकै तर्फबाट कन्ट्रिब्युट भएको त हामी यहाँ पनि देख्न सक्छौँ टपको तर्फबाट हाइएस्ट ड्यामेज मिनी 14 चल्दै थियो भनेपछि यो पनि अभियस कुरा चाहिँ रहेको नै थियो भने हाइएस्ट असिस्टमा यहाँ केसेको नाम म्यापटेक्सबाट देख्न सकिन्छ इभन लियोले पनि केही राम्रै पोइन्ट लिएर गयो म हाम्रो टिम लियोको कुरा गर्दैछु त्यहाँ म्याभिटेक्सका लियोले नै टिम लियोलाई पनि फिनिस गर्दै थिएँ यही कुरा म भन्दै थिएँ कि 8 एलिमिनेसन उनीहरूले लिएर गए प्लेसमेन्ट वाइज अन्तिममा त्यो काम गर्न सकेन लियो पनि फर्स्टमा पुग्यो सुरुवातमा उनीहरू जुन हाइटको एडभान्टेज रहेको थियो त्यसलाई रोकेर बसे हाई भोल्टेजसँग केही सर्ट एक्सचेन्ज पनि भइरहेको थियो उनीहरूको अनि पछि जब निक्लनु पर्यो त्यो निक्लिने बेलामा कताबाट जाने उनीहरूले आइडिया नै पाएनन् अगाडिपट्टि म्याभिटेक्सले उनीहरूलाई रोक्ने थियो अनि जहाँ 4 मिराकल भाइब आउँदै थियो त्यताबाट जान खोज्दा उनीहरू त्यहाँ पनि स्पट भयो अनि स्लिप नट मात्र अन्तिमसम्म बाँच्न पुगेका थिए एक त रिजले गर्दा त्यो बग्गीले दुःख दियो पहिला त त्यो बग्गी उड्यो इफ नट त्यहाँ पहिले पुग्थ्यो उनी कतै एउटा सेफ स्पटमा त्यसमाथि पछाडिबाट ब्याक स्ट्याप भयो अनि एउटा प्लेयर बच्छन् कि भनेको टपको मिनीको शिकार बन्न पुगे प्रब्लम के थियो नि त कम्पाउन्डमा पुस गर्न सकिँदैन थाहा थियो बिकज सर्ट्स पहिलेबाट आइरहेको थियो त्यहाँ टिम छ भन्ने थाहा थियो पुस गर्नु सही डिसिजन हुन्थेन इन अ सेन्स कि लाइक तपाईँ ओह्रालो झर्दै हुनुहुन्थ्यो बिचमा 2जना प्लेयर त त्यसै खस्ने थिए बाटोमा आउँदा आउँदैन त्यो कुरा सोचेर उनीहरूले पुस गरेन लेफ्ट साइडबाट एङ्गल बनाउँदै थियो सम्म पुग्थ्यो पनि फर एमबीको पछाडिबाट सस नआएको भए बट एट द एन्डमा त्यो एरिया यस्तो रहेछ जहाँ जाँदै रहेछ त्यो डेस्टिनेसन एरिया यस्तो थियो कि इभन उहाँ टिटीको सुयोगले एक एलिमिनेसन लिएर गयो जुन त चर्चमा आउट अफ द जोन लडिरहेका थिए सो त्यस्तो रिज अनि त्यस्तो राम्रो सपोर्ट भएन लो स्लोपमै फस्यो उनीहरू अनि मच अफ द एक्टिभिटी त्यहाँबाट गर्न नै मिल्थेन सो या जति पोइन्ट्स आएको छ स्पेसली थ्रु द एलिमिनेसन उनीहरू खुसी हुनेछ अनि लिक्विडको एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स देख्न पाइयो ब्याक टु ब्याक नै भनौँ लियोको लागि त लियोको लागि पोइन्ट आएको छ हाई भोल्टेजको लागि फेरि पनि त्यो पोइन्ट आएन 3 पोइन्ट लिएर उनीहरू गएका छन् हिल जुन पिकाडो मास्तिरको हिल हुन्छ पिकाडोको मास्तिरपट्टि नर्दर्न एरियाको हिल हुन्छ त्यो हिल उनीहरूले कन्ट्रोलमा लिएर बसेका थिए अनि उनीहरूको अप्रोच नै के थियो भने उनीहरू जोन गइसकेपछि पनि जोन शिफ्ट भएपछि पनि त्यो एरियालाई छोडेनन् केही टाइमसम्म केही टिम त्यहाँबाट रोटेट गर्छन् केही टिम त्यहाँबाट मुभ गर्छन् भने त्यो एलिमिनेसन उठाउँ भन्ने थट प्रोसेस रहेको थियो सायद तर त्यति धेरै फाइटमा इन्भल्भमेन्ट देखाउन पाएनन् 4MB नजिकै आएको थियो एङ्गल नै बन्दैन थियो अनि जब उनीहरू निक्लिने बेला भइसक्यो अलरेडी लट अफ द टिमले अगाडि उनीहरूलाई रोक्ने सिचुएसन बनिसकेको थियो अनि उनीहरू पनि त्यही फसे भन्दै कहिलेकाहीँ एज खेल्नुको डिसएडभान्टेज त्यही हुन्छ अथवा भनौँ न थोरै टिम्सहरूले लेट रोटेसन अप्रोच निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली फेस गर्नुपर्ने प्रब्लम नै त्यही हुन्छ कि 2-4वटा किल आउँछ कि भन्ने लोभ गर्नु
घुम्नै पर्ने खालको पोइन्ट्स टेबल पनि छ फेरि अब त्यसको लागि बस्दाखेरि अगाडि पुरै आफ्नो लागि जुन एरिया बनाउन सकिन्थ्यो त्यो सबै प्याक पनि भइसकेको हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट टिम्सहरूले उनीहरूमाथि नजर लगाउने स्थिति पनि हुन्छ अनि त्यही नै भएको एक्ज्याक्टली उनीहरूको लागि प्रब्लम नै त्यही भन्न पुगेको थियो आशा गर्नेछौँ हाई भोल्टेजको लागि त्यो पोइन्ट आउनेछ भनेर किनकि जुन म्याच उनीहरूलाई चाहिरहेको छ त्यो म्याच पाइरहेका छैनन् हुन त चिकन डिनर देखेका छौँ यो हप्ता आएको देखेको छौँ सानोकमा उनीहरूले निकालेको देखेको थियो इनफ्याक्ट हाम्रो नेक्स्ट म्याप पनि सानोकै रहेछ इफ एम नट रङ क्विकली चेक गरौँ म्याप स्केड्युलमा गएर यस इन्डिड सानोक हाम्रो लागि आउनेछ अब जहाँ ग्रुप बीले रेस्ट गर्नेछ एसिडी र ई खेल्नेछन् अनि आजको दिनमा मङ्गोलियन टिमहरूबाट अलि एग्रेसिभ वाइज अलि फ्रन्ट फाइट आएर खेलेको देखिरहेका छौँ हुन त एग्रेसन कहिले पनि कम हुँदैन मङ्गोलियन टिमहरूमा तर यो हप्ताको अन्तिमसम्म आइपुग्दा आफ्नो गन गेम अझ स्ट्रेट फरवर्ड पेस गरिरहेका छन् मङ्गोलियन टिमहरू सिधा देखाइरहेका छन् कि हामीसँग कति छ पावर आउँछौ भने कन्टेस्ट गर इफ नट हामी त गर्छौँ तिमी जोनमा छौ भन्दैमा खुसी नहो किन भन्दा हामी एनी टाइम आउन सक्छौ भन्ने तरिकाको चाहिँ देखिएको छ अनि हामीसँग राइभलरी पनि बनिरहेको हुन्छ कि कुन रिजन स्ट्रङ छ इन टर्म्स अफ गन पावर यदि ट्याक्टिकल प्ले बढी आउँथ्यो भने हामी आज ओभरअल ऱ्याङ्किङमा हेर्ने धेरै पछाडि छौँ टप 2 छोडेर त हेर्ने हो भने पनि ग्याप रहेको छ त्यहाँ हुन्थेन होला किन भन्दा 15 पोइन्ट्सको लागि खेल्ने धेरै टिमहरू रहेका थिए इभन सक्सेसफुल पनि भइरहेको थिए अहिले इभन डिआरएस पनि यो पोइन्ट्स टेबलमा अलमोस्ट 1 महिना प्र्याक्टिस गर्दै थियो भनौँ न ग्लोबल लबीमा आफ्नो गेम प्लेलाई माथि ल्याउँदै थियो एटलिस्ट सर्कलको त आइडिया थियो उनीहरूलाई पन्च टेबल त छोडिहालौँ अहिलेको लागि पन्च टेबल छोडिदिउँ बट सर्कलको त आइडिया थियो त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँ आइपुगेर पनि रेगुलर खेल्ने को कहाँबाट खेल्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन सम्म तपाईँले थोरै पोजिटिभ दिन सक्नुहुन्छ कि मेबी के एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्टर चलिरहेको छ कि मेबी आउट अफ द बक्स फाइनलमा आउन सक्छ कि भनेर बट यही कुरा 3-4वटा टिमलाई लागू पनि हुन्छ नट जस्ट डिआरएस बट ओभरअलमा लिगमा खोजेको पर्फर्मेन्स आएन अब टिमले लिगको वर्थ कति हो भन्ने जज गरेर खेलेको हो या एक्चुअलीमा राम्रो गएको छैन अब यसलाई त फाइनलै कुर्नुपर्छ अरू कुनै उपाय नै छैन बट एक्ज्याक्टली मेरो नेक्स्ट क्वेसन पनि त्यही रहने थियो कि के लाग्छ फाइनलमा पुग्दाखेरि जुन टिमहरू अहिले अलिकति मिडियोकर सो देखिरहेका छन् उनीहरूबाट त्यो अप्रोच देखिरहेको छ कि परिवर्तन होला साँच्चै नै टिमहरूले यसलाई एक्सपेरिमेन्टल वेमा लिइरहेको छन् अथवा गेम नै त्यस्तो गइरहेको छ अनि त्यो एउटा एक्सक्युज फ्याक्टर बनिरहेको छ कि एक्सपेरिमेन्ट चलिरहेको छ फाइनलसम्म सेट डाउन गर्न सक्नेछौँ भन्ने किनकि हामीले देखेका छौँ फाइनलमा आउँदा कि डिफ्रेन्ट पर्फर्मेन्स लिएर पनि टिमहरू आइरहेका हुन्छन् मनदीप तर विनिङ मेन्टालिटी वाइज त्यो अलिकति गाह्रो छ नि त अहिलेको लागि मिडमा चलिरहेको टिम्सहरूलाई बोनस पोइन्टले पनि त केही फरक पार्न सक्छ नि त फाइनलमा गइसक्दाखेरि त रिकभर गर्ने मौका नपाउला टिमले धेरै त्यो पनि हामीले चाहिँ कन्सर्नमा राख्नुपर्ने हुन्छ टिम्सहरूको बारेमा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चेन्जेस लिएर आउँछु ड्रामेटिक चेन्ज पुरै एग्रेसन हुन्छ भन्ने कुरा ल्याउँछ टिमले भने त ठिकै हो बट जस्तो फ्लोमा चाहिँ टिम त्यस्तैमा गयो भने त उनीहरूको लागि सोचेको तरिकाको रिजल्ट फाइनलमा मेबी नआउन पनि सक्छ हामी लागिसकेका छौँ अर्को म्याचतर्फ आजको दिनको जुन रहनेछ सानोक एन्ड यहाँ खाओ साइडतिरबाट सुरु भएको प्लेन पाथलाई बान्ताइमा गएर भएको देख्न पाउनेछौँ यो पर्टिकुलर म्यापमा चाहिँ प्लेन पाथले फरक पार्दैन टिम्सहरू आफ्नो आफ्नो स्पट समात्नको लागि सहज तरिकाले जान्छन् भनेर पनि हामी भनि नै राखेको हुन्छौँ यो थोरै भनौँ न रिफ्रेसिङ खालको म्याप पनि हुन पुग्छ बिचमा यो म्याचको लागि रहनेछौँ मरन्च एन्ड हामी हेर्दैछौँ टिम्सहरूको स्प्लिट फर्मेसन सुरुवातबाट नै देख्न पाउनेछौँ सानोकमा त हुन्छ नै अभियसली कुनै डाउट रहेन बाँकी हामी आइएचसीको पोजिसन हेर्दैछौँ उनीहरू पनि धेरै स्प्लिटमै खेलिरहेको छ एनबी भर्सेस आइएट अलमोस्ट डेली हुन्छ अनि हुँदैन पनि यसलाई मैले पनि डिफाइन गर्न सकेको छैन अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने एलिमेन्ट्रिक्स निस्केको छ आफ्नै घरतिर डिआरएस आफ्नै घरतिर निस्केको छ अब स्टलवर्ड छैन भनेपछि त्यो एरिया समातेको छ अहिलेको लागि रहले हिजो हामी हेरेको थियौँ कि दुइटै टिम लडेका थिए एट द एन्डमा हामीलाई पनि थाहा हुन पुग्यो कि त्यो इगोइस्टिक ब्याटल रहेको थियो भनेर त्यो बारेमा हामी अनअवेर थियौँ भनौँ न एक हिसाबले एनिवे अरू कुरा गर्ने हो भने जोन बन्यो यहाँ जोनको सेन्टरमा 4 MB रहेको छ अलरेडी पन्च टेबलमा धेरै लिड बनाइसकेको छ अलमोस्ट नै उनीहरू मैले त यो बुझ्दिनँ कि एनबीको टिम र आइएटको टिम यसरी कसरी झर्छन् कि एउटै ठुलो स्पटमा आउँदाखेरि पनि एउटा घर एउटाको हुन्छ अर्को घर अर्कोको हुन्छ अनि ड्रप स्पट प्याराडाइज कसरी भन्ने अब आइएटको लागि पनि किन भन्दा हामी हेर्दैछौँ अलमोस्ट 1.5 मिनट पनि भएन म्याचको अनि त्यो टिम त्यहाँबाट निस्कि पनि सक्यो बेसिक लुट समात्ने अनि कुद्ने पाइन्छ नि त फाइदा त्यो छ नि त फेरि सानोकमा स्टार्टिङमै पुरै चाहिएको अझ प्याटपुट उठाउन पाइहालिन्छ त्यसपछि क्विकली सानो हटलाई पनि लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ टिमको अप्रोच भएको हो कि भन्न पनि सक्छौँ यति छिटो क्विकली मुभ गरिसक्यो कि यहाँ अरू टिम भर्खर पुगेका होला आफ्नो ड्रप लोकेसनमा यहाँबाट आइएटको टिम निस्किसक्यो हुन त हामीले यही चाहेको पनि थियो हामीले प्रिभियसली क्लास लिँदाखेरि किन लियो टिमले
क्लास उनीहरूको लागि डिसएडभान्टेज भइराखेको छ भनिएको थियो, तर काइन्ड अफ थोरै म्याच्युरिटी देखाउने कोसिस पनि गर्दैछन्। रिजल्ट राम्रो पनि आइरहेको छ i8 को टिमलाई, त्यो कारणले गर्दाखेरि पछाडि पढ्न नचाहेको हो कि टिम भनेर पनि भन्न सक्छ। अनि अझै उनीहरूले त पोसिबिलिटिज समातेको पनि त हुन पाए नि त, यो हप्ताको टेबल टप पोजिसन समात्छौँ हामी भनेर पनि त सोचेको हुन पाए। त्यो कारणले अगाडि स्टार्टिङको क्लासलाई चाहिँ अभोइड गर्यो टिमले भने यतातिर 4MB लाई देखिएको छ जो टेबल टप पोजिसनको लागि त हाम्रै हो भनेर ठोकुवा दिन खोज्दै थियो भने स्टारवुडको टिम पनि कहीँ न कहीँ च्यालेन्ज लिएर बराबरी त बनाउन पुगिराखेको छ। बाँकी रहेको टिम्सहरूको लागि थोरै परको कुरा हुँदै गएको छ। यो हप्तामा पनि सर्टगन नबोकेको त को प्लेयर भेटिन्छ होला र भेटिन्छ कोही यो पर्टिकुलर म्यापमा झन्? यो म्यापमा त आई थिङ्क एउटा टिमबाट 2टा सर्टगन हुन्छ होला, अर मेबी बढी पनि हुन पाए। यता रकट टिम पनि अब निस्किनेछ केही टाइमबाट। हामी i8 को कुरा गर्दै थियौँ, एनबी उता कन्फ्युज होला यिनीहरूले कति साह्रो हार्ड क्याम्प गरे भनेर, मुभमेन्ट त छैन, मनमा त्यो चलिरहेको होला नि त होइन। हुन्छ ड्रप स्पटमा क्याम्प गरिन्छ कहिलेकाहीँ, स्पेसल्ली तपाईँको कपला प्लेयर टेक डाउन भयो भने त्यसपछि बाँकी बच्चेको प्लेयरले मस्टली क्याम्प नै गरिरहेको हुन्छ। एउटालाई भए पनि नक फिनिस गर्छु भनेर जुन क्लासिकमा पनि फिल आउँछ हामीलाई, इगो हर्ट भएपछि यसलाई म फिनिस गरेर मर्छु भने जस्तै। बट i8 त निस्किसक्यो, उनीहरू उहाँ बुट क्याम्पको पछाडिपट्टि हिलमा पुगिसके। अलमोस्ट केही टाइममा उनीहरू बुट क्याम्पको वेयर हाउसतिर एन्ट्री लिनेछन्। अलिकति कम्फर्टेबल पनि भए सायद यो मुभमेन्टको लागि i8, बिकज स्टलवर्ड छैन। अनि पहिलो कुरा उनीहरूले एज्युम गरिरहेकोलाई मेबी बुट क्याम्प खाली छ भनेर, बट त्योभन्दा पनि मेजर कुरा भनेको चाहिँ सर्कल पाइनानतिर ढल्किएको छ भनेपछि यदि स्टलवर्ड छ नै भने पनि, या स्टलवर्डको ठाउँमा अरू कुनै टिमले त्यो एरिया अकुपाई गर्दैछ भने पनि सिमिलर अप्रोच अपनाउनेछ। द्याट मिन्स बेसिक लुट समात्ने, हल्का फुल्का, अनि कुदिहाल्ने सकेसम्म अगाडिपट्टि जोनको लागि भनेर सेन्टर अप्रोच सानोकमा धेरै काम गरिरहेको छ। यस, अनि त्यो कुरालाई धेरै टिमले फलो पनि गरिराखेको त देखिएको थियो। सिलको टिम क्लोज बाई छन् i8 को लागि, उता त अभोइड गरेर आयो, तर यता आउँदाखेरि सरप्राइज 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 त्यहाँ एन्ड एस12 को साथमा प्लेयरलाई फिनिस नै गरिनेछ। कोला 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 भन्दै होला त्यहाँ पके पनि उनले आफैलाई भने यतातिर टिम सिलको तर्फबाट जुन नमिठो तरिकाको सरप्राइज फेस गराइयो। i8 को टिम अभोइड गर्न चाहँदै एकजना प्लेयरलाई चाहिँ लुज गर्नु पर्यो। धन्न एकैजना मात्र प्लेयर आएका थिए, त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटै मात्र लुज गर्नु पर्यो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ भने बाँकी प्लेयर इनफ्याक्ट सपोर्टको लागि आइपुगेको भए मेबी प्लेयर लुज नगर्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्थ्यो भनेर दुईवटा पर्सपेक्टिभ त हामी लगाउन सक्छौँ। बट जुन तरिकाले सिल बसेको थियो उनीहरूको मेन्टालिटी नै यही थियो कि जो आउँछ सिधै नो मर्सी सर्टको साथमा फिनिस गरिनेछ, हामी तर्साउन नै बसेको हौँ भनी जसरी चाहिँ सिलको अप्रोच यहाँ देख्न पायो। एउटा स्टार्टिङको पोइन्ट लिनेछ टिम सिलले सहज तरिकामा भने जोनको लागि। अब जो जोनको बाहिर छन् उनीहरूको मोमेन्टम बन्न गइराखेको छ। गाडीको अप्रोच खासै देखाइँदैन थियो पहिला आजकल त गाडी एउटा न एउटा प्लेयरले हरेक टिमबाट चाहिँ उठाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। DRS को टिमलाई सामी साइडतिर हामी देख्दैछौँ, सर्कल कहाँ पर्छ भन्ने पनि कुरा रहन पुग्छ। नभए उनीहरूको छेउछाउ खासै च्यालेन्जर्सहरू चाहिँ अलिकति कम नै देखिने गरेको छ अहिलेलाई, अथवा यो म्याचमा चाहिँ छैनन् च्यालेन्जर भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। भने यहाँ पनि सर्टगन त नबोक्ने, भनौँ न सर्टगन नबोक्ने कोही नै रहने थिएन। डेल्टा अगाडितिर बढ्दैछन्, गाडीको अप्रोच देखाउन खोजिँदैछ भने अगाडि पुरै अथवा उनीहरूको त्यो आइल्यान्डमा एउटा एलिमेन्ट्रिक्स छ भनौँ, अनि पाइनान छेउमा 4MB को टिम छ। यतातिर रको टिम आएको छ, डिभेनमको क्लोज बाई सर्टगनको साथमा ओपनिङ निकाल्न सकिन्छ त जडीले प्रयास गर्दै थिए। आशाको किरण जडी नै बन्ने गरिराखेका छन् रको लागि स्पेसली। ओके, एकजना प्लेयर त नकआउट गरिसके, दोस्रो प्लेयरलाई डाउन। एन्ड पहिले पनि यो कमाल नदेखाएको होइन, रको टिमले सर्टगनको साथमा DRS को टिमलाई पुरै ब्रेक लगाएको पनि थियो। एन्ड समहाउ यहाँ पनि आफ्नो पक्षमा रिजल्ट लिएर आउँदैछ। राम्रो फाइट निकाल्यो, नेट राम्रो ठाउँमा गएको छ। वाउ 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 वाउ, जस्ट वाउ मोमेन्ट रह्यो चाहिँ। ओके, र्यान्डमली गयो भन्ने या उनलाई थाहा थियो भन्ने, बट जुन तरिकाले कुक थियो उनी मुभ गरिरहेको थियो, मैले त्यो हिसाबले सोचेँ कि गाडी लिएर नभागोस् भनेर सेफ साइडको लागि नेट फालेको छन् कि भनेर, बट अल्टिमेटली रिजल्ट दिएको छ त्यसले। 2 एलिमिनेसन पोइन्ट्स आएको छ। हामी सर्ट गर्ने एउटा टिममा एउटा दुईटाले त क्यारी गर्छ भनेको थियो, कतिजनाले क्यारी गरेको थियो भर्खर देख्यो हामीले। जसले पनि सर्टगन बचाउँदै थियो यहाँ किसे बोर्ड हेर्ने हो भने उनी पनि सर्टगनै लिएर घुमिरहेका छन्। किसे भनेको चाहिँ हाम्रो रिपर अस्ति रिपर नाम एउटै थियो, आज अर्को नामबाट चाहिँ केटाले कन्फ्युज चाहिँ गर्छन् क्या हामीलाई। बाँकी म्यापटेक्सको कुरा गर्ने भने हाम्रो स्क्रिनमा छ अगाडिपट्टि भर्खर जुन तरिकाले म्याच जितेर आएको छ नि उनीहरूले, पक्कै पनि फुल अफ कन्फिडेन्स त यो म्याचमा देखिनेछ उनीहरू। एक्ज्याक्टली, कन्फिडेन्स वाइज यो टिम चढ्नेछ अनि एग्रेसनै देखाउने हो। कन्फिडेन्स भन्ने बित्तिकै एग्रेसन त रहने नै भयो। i8 को टिमको अगेन्स्टमा सरप्राइज दिएको टिम सिलको लागि क्लोज बाई IHC को अर्को प्लेयर पनि आउँदैछन् भनेपछि अर्को एउटा सरप्राइज हो के
आज त हामी लुकामारी खेल्छौँ जो आउँछौ तिमीहरूलाई डुब भने जसरी यहाँ सिलको प्लेयर्सहरू बसेका छन् एकपछि अर्को गर्दै सरप्राइज फ्याक्टर बनाइराखिएको छ आफ्नो अपोनेन्ट टिम्सहरूलाई आइएचसीले पनि सोच्नेछ ओके रहेको रहेछ हामी क्लुलेसली मुभ गरिराखेका रहेछौँ भनेर उनीहरूको जुन एक्सपेक्टेसन थियो अथवा उनीहरूको लागि जुन मेन्टालिटी उनीहरूले बनाएका थिए कि यो पर्टिकुलर कम्पाउन्ड कब्जा गरौँ भनेर त्यो डिनाइ गरिनेछ डिफ्रेन्ट अप्रोचको लागि टिम मुभ गर्नेछ बट यतातिर टिम एलिमेन्ट्रिक्स भर्सेस टिम हाई भोल्टेजको ब्रिजमा क्लास एलिमेन्ट्रिक्स थोरै इन्ट्रेस्टेड देखिएको छ ब्रिजसँग लगा परेको टिमलाई सायद अघिल्लो म्याचमा पनि देखिँदै थियौँ हामीले ब्रिज क्याम्पको कन्टेस्ट पनि यहाँ पनि थोरै लेट रोटेट नै गर्यो अथवा उनीहरूको लागि ढिलासम्म ब्रिज साइडमा बस्नु टिम हाई भोल्टेजले प्लेयर लुज गर्नुपर्ने भयो ओके एलिमेन्ट्रिक्सको कुरा गर्ने भने ब्रिज क्याम्प अघिल्लो म्याचमा पनि गर्दै थियो रिजल्ट आएको थिएन त्यतिखेर उल्टी चुटाइ नै खाएको थियो उनीहरूले यो पालि चाहिँ एटलिस्ट एउटा पोइन्ट आइसकेको छ अब हाई भोल्टेजले पाथ चेन्ज गर्नेछ उनीहरूको या गाडी रिल लियो निस्किसक्यो उनीहरू गाडी छ त्यही हो सजिलो भनेको अनि उनीहरूलाई इन्ट्री गर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन राइटको साइडमा छेउछाउबाट चाहिँ उनीहरू इन्ट्री गर्न सक्छ अरू मेबी एउटा अप्ठ्यारो अप्रोच बट येट फ्रुटफुल त्यो पनि हुनसक्छ कि बुटक्याम्पको साइडको पानीको थ्रुबाट बुटक्याम्प पारी गरेर अनि त्यसपछि माथि निस्क्यो भने त्यो पनि एउटा अप्रोच चाहिँ हुनसक्छ भने यता आई8लाई हेरौँ हामी टिटुकेर एनबीको फाइट चलिरहेको छ भने यता आई8 नोभालाई च्याप्नको लागि आइएचसीका प्लेयरहरू आइसकेका छन् पछाडिबाट सपोर्ट एक्सपेक्ट गरेको छ एटलिस्ट एलेक्सलाई डाउन निकाल्नुपर्छ ओके निकालेको छन् सर्टगन फेरि पनि आउनेछ अनि यास्टुबेल केको कुरा हुन्थ्यो अनि अर्को डिबिएसको कुरा पनि हुन्थ्यो ड्यामेज त यहाँ कनेक्ट भइ नै रहेको थियो नोभालाई पनि डाउन निकाल्यो इन्स्ट्यान्टली फिनिस गरिदिन्छन् गडलेस डिबिएसको क्लास रहेको थियो फिजलाई पनि नकआउट निकालिएको छ अब भाइपर त्यहाँ त छन् बट भाइपरले के सोच्ने फाइटको लागि जाने या सेफ बचाउँ भनेर यता हिल गर्ने मौका गल्डेसले पाए जोल पनि फिनिस हुने भयो अफकोर्स यो नेडले एटलिस्ट जोलको फिनिस लिएर आउनेछ स्प्ल्यास ड्यामेजले पनि यस अफकोर्स त्यही नेडले एलिमिनेसन पोइन्ट दिएको छ भने गल्डेसको नजिकै जाँदैछन् भाइपर बट भाइपर आफ्नो फेभरेट गनको लागि बिलिभ गर्दैछन् अहिले मोस्टली हामी एकियामा देखिरहेको हुन्छौँ अहिले पनि उनी अलमोस्ट एआरमा नै रहेको छन् गल्डेसको हातमा सर्ट गन छ एक एङ्गल एक सर्ट बनाउनु छ उनले हेरौँ दुइटाको बिचको यो कम्पिटिसन कहाँ जानेछ भाइपर आफ्नो फेभरेट गनलाई प्रिफर गरिरहेको छन् अझै पनि अगाडिपट्टि सर्ट गन छ एक गोल यो सर्ट गनको विन हो द्याट भाइपरले पुरै डच गरिरहेको छन् एज अफ नाउ बट बोथ अफ द प्लेयरले ड्यामेज रजिस्टर गर्न चाहिँ भ्याएको छैन एक एक सर्ट यता र उता उता यता दबाइरहेको छ त्यो बिचमा रिलोड गर्छन् गडलेसले अलरेडी उनले दिसेका छन् ठुलो थप्पा आइएटको एगेन्स्टमा सर्ट गन गर्ने गरेका थिए एन्ड फाइनली यहाँ पनि गर्न भ्याउने छन् अनि आइएट लबीबाट बाहिर निस्किसकेको छ यो सर्ट गनमाथि रिसेन्टली क्वेसन धेरै उठिरहेको थियो त्यो बिचमा आउँछ यो एउटा क्लच जहाँ फेरि क्वेसन गरिनेछ कि यो सर्ट गन टु मच भएको छ भन्दै जुन तरिकाले भनौँ न त्यहाँ घुम्ने कार्यक्रम गरेको थियो धेरै समयसम्ममा एन्ड फिनिस गरियो यतातिर टिम टी2ले पनि प्लेयर लुज गर्नुपर्ने कन्डिसन बन्न पुग्यो सिलले आज त्यही सोचेको छ आज सिलको प्लान नै यो छ कि जो आउँछ सबलाई सरप्राइज दिने उनीहरूले अघि पनि दुईवटा टिम जसलाई सरप्राइज दिएका थिए उनीहरू दुई बिचमा भिडन्त भयो अब दुइटैले भनौँ न क्याजुअलिटी फेस गर्नुपर्ने कन्डिसन बन्न पुग्यो आइएचसी पनि सोलो म्यानमा नै त रहेको छ यतातिर टिम हाई भोल्टेजलाई उताबाट एलिमेन्ट्रिक्सले ब्रिज रोकिदिएको थियो भने यतातिरबाट एसआइटिएमको टिमले इन्ट्रीमा थोरै लेट अप्रोच गराइदिन चाहिँ सक्छ उनीहरूले पानीबाट प्रिफर गर्न चाहेनन् थोरै ल्यान्ड साइडतिरबाट अथवा ब्रिज साइडतिरबाट नै इन्ट्री बनाउन खोजिरहेका थिए भने टिम हाई भोल्टेज सोच्दै होला कि आज रोकिएको छ चारैतिरबाट भनेर एन्ड आइएचसीको टिमलाई पनि लबीबाट बाहिर निकालिएको छ टिम सिलले अर्को पनि प्लेयर जो बचेका थिए आइएचसीका उनलाई पनि फिनिस गरिसक्दाखेरि 4 एलिमिनेसन पोइन्ट निकाले 3टा डिफ्रेन्ट टिमबाट पनि यतातिर एसआइटिएमका प्लेयर डोबु हाई भोल्टेजको प्लेयरलाई हेर्ने कोसिस त गर्दै थिए तर स्टेबिलिटी त्यहाँ हाई भोल्टेजको प्लेयरमा देखिएको छैन उनीहरू यताउता चलिराखेको छ गाडीको साथमा त्यो कारणले नक निकाल्न भने चाहिँ थोरै गाह्रो पर्न सक्छ ओके के सर्ट रहेको थियो त्यो असासेललाई डाउन निकालिएको छ एन्ड फिनिस पनि गरिनेछ दोबु मौकाको फाइदा उनले भरपुर उठाए ब्रिज छुन दिएन त्यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको साइडबाट अनि अहिले चाहिँ हामी एसआइटिएमले देख्दैछौँ कि अर्को ब्रिज चाहिँ उनीहरूले छुन दिइरहेको छैन हाई भोल्टेजको लागि पुरै इन्ट्री नै डिनाइ गरिएको छ तिमीहरू पल्लो देशको हो भन्ने कुरा यो किनभने जुन हिल रहेको छ त्यो अलमोस्ट पल्लो देश नै रहन्छ किनभने अरू टिमलाई त्यता जानु पऱ्यो भने अति मुस्किल बनाइरहेको हुन्छ सबै टिम चाहिँ स्पेसल्ली हाई भोल्टेजले नै भनौँ अब कन्टेस्टको कुरा गर्ने हो भने हाई भोल्टेजको लागि जुन म्यापको कुरा रहेको थियो बोनस म्यापको कुरा त्यो गाह्रो परिरहेको छ सिलको जुन थियो प्लान थियो अहिले चाहिँ अलिकति काम लागेन होला कि
अहिलेसम्म निकालेको एलिमिनेसनको कुरा गरे नि एकजनालाई कसैले हेर्नै पाएको थिएन उनीहरू त्यहाँ छन् अथवा एनिमी आयो या एनिमी नजिकै छन् भनेर हेर्नै नपाउने गरेर उनीहरूले सर्ट दिएका थिए भने अब चाहिँ दुईटा प्लेयर लुज गरे अब चाहिँ गाह्रो परेको छ सिललाई पनि हाई भोल्टेज डुओमा छ T2K सोलो प्लेयरमा छन् भने सिल पनि डुओमा छ जसको एरिया छैन जोनमा छैन उनीहरू हुन त एसजीले केही सर्ट्सहरू दिए स्पेसली नोफियरको साइडबाट बट उनीहरूलाई आफै पनि जोनमा जानु छ फेरि एसजीको लागि पनि जोनको इन्ट्री बनाउन जरुरी रहेको छ र एजीको तर्फबाट सोलेसलाई इन्स्ट्यान्टली फिनिस पनि त्यहाँ गरिनेछ भने टिम स्काइलाइट गेमिङ एक एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूले भने चाहिँ पाइसकेका नै छन् एलिमिनेसन पोइन्ट काउन्ट आफ्नो उनीहरूले भने चाहिँ बढाउने कोसिस उनीहरूको तर्फबाट पक्कै पनि त्यहाँ रहने नै भयो टिम सिल सरप्राइज फ्याक्टर बनेर बसिराखेको थियो सबैको लागि बट यहाँ टिम सिललाई रोक लगाउन खोज्दैछन् डिफ्रेन्ट टिमको तर्फबाट डिफ्रेन्ट सर्ट्सहरू उनीहरूले फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन बन्न पुगेको थियो फाइनल साइडतिरको जोन हामीले देख्न पाइराखेका छन् त्यो कारणले सबैजना टिम्सहरू त्यतितिर लाग्दैछन् एलिमेन्ट्रीको एउटा पुरै साइड पाउनेछ उनीहरूले पनि एसजीको टिमको लागि क्विकली मुभ गर्दाखेरि ब्याकस्ट्याप आउन सक्ने चान्सेसहरू बढ्दो रूपमा चाहिँ पुगिराखेको छ लियोको टिमको अगेन्स्टमा प्लेयरलाई डाउन निकालिँदैछ सिलका प्लेयरले एनबीको अगेन्स्टमा सेन्चरको तर्फबाट डाउन फिनिस गरिँदैछ ओके एनबीका प्लेयर्सहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै त्यहाँ फिनिस गर्दैछ टिम सिल एलिमिनेसन काउन्ट त उनीहरूले बढाउनेछन् बट नम्बर उनीहरूको लागि जोगिन पाएन एन्ड उनीहरूको लागि सोचे अनुसारको गेम उनीहरूले लैजान पाउने छैनन् बट एनबीको टिम लबीबाट बाहिर निस्कियो टप 12 मा गेम कन्भर्टेड हाई भोल्टेज सिचुएसन पनि थोरै भलनरेबल बनिराखेको छ भने टिम सिलको लागि पनि कन्डिसन जोन बाहिरको बनिराखेको छ अब यो दुईटै टिमले जोन इन्ट्री बनाउँछन् कसरी एन्ड नम्बर छैन भनेपछि फर्दर मोर पोइन्ट्स निकाल्ने कसरी च्यालेन्ज छ दुईटैलाई यहाँ एससीलाई पनि जोनमा जानको लागि जुन एरिया कभर गर्नुपर्ने छ त्यतिमै डिफिकल्टी चाहिँ भइरहेको छ हुन त ब्याकस्टाप गर्ने कुनै पनि टिम छैन त्यो एउटा खुसीको कुरा रह्यो बट जस्ट अगाडिपट्टि म्यापटेक्स रहेको छ ड्रप हामी देख्न सक्छौँ युजफुल खासै हुँदैन यो म्यापमा आइपुग्दाखेरि नेक्स्ट सर्कलको कुरा गर्ने भने मोस्ट लाइकली 4MB को ढोकामा नै जानेछ ढकढक गर्नको लागि अलरेडी उनीहरू सेन्टरमा छ पाइनन एरियाको कुरा गर्दैछ हामी माथिबाट म्यापटेक्सले हेरिरहेकोलाई यहाँबाट भएको प्लेयरको मुभमेन्ट पुरै ब्लक गर्न सक्छ म्यापटेक्सले पाथको कुरा गर्ने हो भने राइट साइडबाट एउटा इन्ट्रीको प्रयास हुन सक्छ येट अझै पनि टिम जोनमा पुगेको छैन भनेपछि त्यो प्लान पछि आउने हो हिलमै छ व्याली अनि सो अन नेक्स्ट सर्कल बन्दासम्ममा अन्त कतै सर्कल गयो भने मेबी त्यो प्लेयरहरूले त्यो एरिया छोड्न पाए बट यहाँ कुनै क्लु नै छैन ओके म्यापटेक्सको वालीलाई एटलिस्ट एजीले देखेको छन् उनी पार्टनरहरूलाई कल दिनेछन् अर मेबी पछाडिबाट कभर पनि प्रोभाइड गर्नेछन् त्यो बिचमा एसजी चढिसकेको छ यो अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ वालीको एकैछिनमा दुईटा नेड ओके दुईटा नेड गएको थियो एक नक निकालिएको छ फिनिस गर्नको लागि निमा अगाडि पुगिसके अब सर्कलको एज के पाएको थियो फेरि सर्कलले टिमलाई फाइनलको मेन एरियातिर धकेलिसक्यो 50 सेकेन्डको अवधिभित्रमा यो सबै फाइट सकाएर क्विकली जानुपर्ने हुन्छ जोन इन्ट्रीको लागि टिम भने माफिया निन्जा म्यापटेक्सका प्लेयर ब्यारोनलाई पनि उतातिर ठाउँ निकाल्दैछ एसजीको टिमको तर्फबाट समहाउ यो फाइट आफ्नो नाममा आफ्नो पक्षमा चाहिँ गरिसके भने एजे थोरै पछाडि रहेका थिए उनी आउन ढिलाइ भइराखेको छ तर यहाँ 1-on-1 को लागि जानुपर्ने हुन्छ नोपेरको अगेन्स्ट 1-on-1 युएमपीको साथमा रहेका थिए कन्फिडेन्स देखाउँदै पुग्छन् अगाडि नोपेर अर्को प्लेयरलाई स्पट गरियो फिनिस गरियो एकदमै सहज तरिकाले एसजीको टिमले यो फाइटलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा गरे अब फेरि पनि क्विकली जानुपर्ने जोनमा गाडी त्यहाँ देखिएको छ एउटा चाहिएको हिलिङ आइटम पाउनेछन् बट एजे जोनको बाहिर नक फेस गर्नु पर्यो उनलाई बचाउन सकिने छैन 3 म्यानकै साथमा कन्टिन्यू गर्नुपर्ने कन्डिसन टिमको लागि आउने नै छ ओके माफिया निन्जा आफ्नो पार्टनर बचाउन प्रायोरिटी देखाउँदैछन् त्यहाँ समहाउ 3 सेकेन्डको अवधि त रहेको थियो भ्याइन्छ र त्यहाँ उठाउँदा पनि हिल गर्न पाइन्छ र त्यही नै क्वेसन रहने भने हाई भोल्टेजको प्लेयरले पनि प्ले जोनकै साथमा नक फेस गर्नुपर्ने कन्डिसन बन्न पुग्यो गाडी छ भनेर अप्रोच गरेको होला ब्यान्डेज लगाउँदै थोरै अगाडिसम्म ल्याउने अनि एउटा फर्स्ट एड लगाउने जति टाइम बन्न सक्थ्यो होला बट अब सायद छोडिदिनु पर्ने हुन्छ अब उसलाई उठाएर फाइदा छैन बोकेर अगाडि ल्यायो भने पनि आफ्नै मुभमेन्ट स्लो हुने हो सो द्याट्स वाइ सेक्रिफाइसवाला गेम प्ले खेल्यो भनौँ एजीले पछाडिबाट जुन कभर दिनको लागि अनि इन्फो दिनको लागि बसेका थिए अब कुरा आउँछ कि यो ड्रप क्लास त भएन यो एरियामा ड्रप क्लास त भएन बट कसैलाई इन्ट्री दिन्छ होला र 4MB को टिमले हुन त एङ्गल चेक गर्नको लागि त्यत्रो धेरै छ भनेपछि नभ्याउला जस्तो लाग्छ मलाई बट येट विन्डोहरू क्याप्चर गरेर पक्कै पनि बस्नुहुन्छ बट अनि मैले अर्को यो कुरा पनि रियलाइज गरेँ कि र पुगेछ आफ्नो हुन नसकेको घरमा भनौँ बट पुग्दा बित्तिकै एउटा नक फेस पनि गरेको छ ड्रप क्लासमा हारेको थियो अनि 4MBले यो एरिया आफ्नो नाममा गरेपछि रले एरिया छोडेको छ त्यसो हामी हुन नसकेको घर बनिरहेको छौँ यता एसआइटिएमको कुरा गरेँ एकजना प्लेयर छन् आउट अफ द जोन अब ड्यामेज हेभी हुने फुल बोस्टले बचाइरहेको छ उनलाई बट एलिमेन्ट्रिक्स जोनतिर प्रायोरिटाइज गरेको हुँदाखेरि पनि उनले टेन्सन कम पाइरहेको छन् एलिमेन्ट्रिक्स एक एलिमिनेसन लिएर बसिरहेको छ अनि जोनको राम्रो ठाउँमा पनि छ प्रब्लम छैन खासै उनीहरूले थोरै स्लो एन्ड स्टेडी गेम प्ले देखाएका थिए अहिलेलाई लेट रोटेसन स्टार्ट गरेका थिए भने समहाउ एउटा एज म्यानेज गरेर बस्ने मौका टिमको लागि बन्न
पुगिराखेको छ अगाडितिर कसैलाई हेर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस उनीहरूको लागि चल्दै थियो बट लियोको टिम एसजीलाई रोक लगाउँदैछ थोरै त्यहाँ भनौँ न चेन्जेस ल्याउन खोज्दै थिए माफिया निन्जा पार्टनर बचाउन खोज्दै थिए त्यो सफल त रहेन दुईजना प्लेयरले सिधै रको छेउमा स्ल्यामिन गरेका रहेछन् भने नो फियर डिफ्रेन्ट डिरेक्सनतिर आएर चाहिँ जोनको इन्ट्री बनाउन खोजेका रहेछन् त्यो कारणले गर्दाखेरि उनलाई त्यहाँ फिनिस नै हुनुपर्ने सिचुएसन आइसकेको छ भने यतातिर माफिया निन्जा र निमाको डुओ कम्बिनेसन चल्नुपर्ने हुन्छ रको अगेन्स्टमा के यहाँ रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ त चारैजना प्लेयर रहेको छन् रसँग कन्फिडेन्स देखिएको थियो जुन तरिकाले उनीहरूले अघि भर्खर वेनम्बीको अगेन्स्टमा फाइट म्यानेज गरेका थिए भने एसजीका प्लेयरको अगेन्स्टमा क्लोजर गइसके सर्टगन बर्सिँदैछ त्यहाँ S12K को साथमा प्लेयरलाई जाम निकाल्ने कोसिस यो एउटा क्रुसियल सर्ट रहेको थियो एसजीको टिमलाई लबीबाट बाहिर निकालेको छ रको टिमले 6 एलिमिनेसन नम्बर फेरि पनि टिमसँग छ वेट गर्न सक्थ्यो रले बट वेट गरेन केही पनि उनीहरू घुम घुस्दिएको छ सर्टगन लगाइदिएको छ हुन त त्यो निमाको नेडले आफू जाँदा जाँदा एउटा नक निकाले बट फाइदा भएन अभियसली बट र कुर्न सक्थ्यो सर्कल थियो लाइक सेफ खेलौँ भन्ने पनि सोच्न सक्थ्यो बट फुल अन एट्याकिङ माइन्ड त्यहाँ देखायो उनीहरूले अनि गएर चाहिँ डुओ जो बचेको थियो उनीहरूलाई मौकै दिएन केही गर्ने पनि यता डिआरएसको कुरा गर्ने भने उनीहरू एलिमेन्ट्रिक्सको एगेन्स्टमा फाइट लिनुपर्ने अवस्थामा छ एजको कन्टेस्ट छ यो दुईटा टिमको बिचमा एन्ट्री फ्ल्याग अझै पनि गाडी घुमाउँदैछन् किलर वाइटिक यता नेट तन्किरहेको हामी देख्न सकिन्छ ओके अब त आयो स्ल्याम इन्ने 1v1 को क्लास हुन्छ कि जस्तो छ बट त्योभन्दा पहिला डेल्टाले नेट फाल्ने मौका पाउनेछन् उनले देखेको छन् यही साइडमा प्लेयर आएको छ भनेर राइट ठाउँमा गएर नेट ओके इन्कसलाई एटलिस्ट डाउन गरिएको छ अर्को थ्रोएबल गयो त्यो थोरै पछाडि हुन गयो यहाँ फ्र्यागलाई नक निकाल्ने मौका हुन सक्थ्यो त्यो गाडीको छेउमा बसिरहेको छन् फ्र्याग अर्को एउटा नेट जान्छ त्यसले ड्यामेज दिन्छ अलिकता हेल्थ कम गरिदिएको थियो बट किलर वाइटिकले सायद भर्खर साउन्ड सुने जस्तो लाग्छ मलाई अर्को युटिलिटी गएको छ त्यसले पनि अलिकता एचपी कम गरिदियो फेरि अर्को नेट निकाल्दैछन् यहाँ किलर त्यो पनि मुखमै फाल्नेछन् अब सायद पड्किनेछन् त्यहाँ भने अझै पनि पड्केको छैनन् किस्तामा हरेक मन्थको एचपी लगे जसरी चाहिँ त्यहाँ एचपी गएको थियो बट यो नेटले गाडी पड्किन सक्छ गाडीमै छोइयो भने पनि नक अब सायद पक्कै निस्किन्छ फर्स्ट एड यदि युज गर्न भ्याएनन् भने एन्ड त्यो बिचमा त्यो नेटले वाइप गरिदिएको छ एलिमेन्ट्रिक्सलाई केही समय अगाडि नै हामी भन्दै थियौँ कि राम्रो ठाउँमा छ है डिआरएस सरी एलिमेन्ट्रिक्स राम्रो एजमा छ है उनीहरूले एसआइटिएमलाई हेरेन बट त्यो एरिया छोडे पनि राम्रै ठाउँमा हेड अन गर्दैछ त्यति जाँदैछ भनेको थियो बट अब हेर्ने हो भने उनीहरू एलिमिनेट भइसक्यो हाई भोल्टेजको लागि सम हाउ गुड न्युज मलिक मात्रै भए पनि पुगेको छन् जोनमा बट नाम लिन साथ एलिमिनेट भयो भने रले त कसैलाई आउनै दिएको छैन आफ्नो नजिक रको एग्रेसन अलिकति र नै देखिएको छ एग्रेसन देखिएको छ जुन तरिकाले हामी छौँ त्यही तरिकाले हामी निस्किनुपर्छ भन्ने सोचको साथमा टिम खेल्दैछ भने यतातिर हामी देख्न सक्छौँ टी2केका प्लेयर पनि सोलो म्यान कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छन् आफ्नो टिमलाई लिएको प्लेयरको केसमा एउटा भए पनि इफेक्ट पार्न सक्छन् बट पोजिसन चेन्ज यस्तो मोमेन्टमा गरिदिए कि त्यहाँ नेटले रिजल्ट दिन सक्थ्यो 4MB को प्लेयर इस्टको तर्फबाट डेजर्टलाई स्पट गरियो डाउन निकाल्यो फिनिस गरिनेछ दोबुको पोजिसनको बारेमा पनि केही नोटिस भयो जस्तो लाग्छ मलाई तर थ्रोएबल फालेर रिजल्ट ल्याइहाल्न थोरै मुस्किल पर्नेछ 4MB को टिमलाई एसआइटिएमले नक भएको प्लेयर त बचाएका थिए बट अगाडि नगइकन कुनै पनि उनीहरूको लागि उपाय नै नरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जानै पर्ने स्थिति उनीहरूले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ रिकको तर्फबाट भिलेन रोल कतिको खेलिन्छ भन्ने कुराले अझै पनि म्याटर पार्ने नै छ भने एकपछि अर्को गर्दै ड्र्याग गर्दैछ सर्कलले पाइननकै साइडतिर भने प्लेयर्सहरूको लागि कसरी कमिटमेन्ट देखाउने त कम्पाउन्ड भएको सबै एउटा पारी रले लिएको छ वारी 4MB ले लिएको छ भने रुल्स गरेर स्पट हिट फिनिस नै गरिनेछ कुनै चान्स नै लिँदैन टिमले सिधै वाइप गरिनेछ भने 4MB को टिमको लागि त एसआइटिएम को किल अझै पनि बढ्ने मौका बढ्दो रूपमा रहेको छ भने डिआरएस का प्लेयर्सहरूको गाडीको साथमा अप्रोच हुँदैछ जहाँ रिफ्युजले एकचोटि स्वाद पाइसके प्लेयर फिनिस गरेको भनेपछि त्यहाँतिर बढी प्रायोरिटी दिएर उनले हेर्ने नै छन् सर्टगनमा स्विच गरिनेछ ल अब फेरि पनि दुईचोटि सर्ट दिइसकेपछि कन्फिडेन्स टिमहरूको अगाडि सर्टगन छ भन्ने बित्तिकै सायद लो हुन पुग्छ ओके डिआरएसको टिमले भर्खर फाइनलमा एन्ट्री निकालेको छ लियो पनि उता एज समात्छौँ कि भनेर कोसिस जारी राखेको छ भने यता रुल्स फिनिस भए पनि अब डिआरएसको लागि मौका छ है पोइन्ट्स निकाल्ने बट प्रब्लम के हो भन्दा अगाडिपट्टि जुन च्यालेन्जर रहेको छ त्यसलाई ट्याकल गर्न हाम्मे परिरहेको छ पुरै लबीलाई नै चारैजना प्लेयर छ पनि उनीहरूको त्यो पनि अर्को एउटा कुरा रहनेछ भने रिफ्युजले फिनिस गरेका थिए रुजलाई बदला लिनको लागि नेट जाँदै त्यो कहाँ गयो त्यो नेट त्यो बिचमा एसआइटिएमको अर्को एउटा प्लेयरलाई पनि डाउन गर्ने मौका पाएको छन् इट्स त झरेर गयो किन कुर्नु परेर त्यो फाइटलाई भनेर अनि उनी गएर स्क्वाडले एलिमिनेट गरिदिएको छन् टप 5 मा गेम कन्भर्टेड हामी देख्न सक्छौँ लियो छ एक साइडबाट एन्ट्री निकाल्दै थियो बट अब उनीहरू आउट अफ द जोन त थोरै अगाडि मेहनत गर्नुपर्छ जुन तपाईँले स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ माथि त्यो म्यापको कर्नरमा रहेको आदि देखेको आदि नदेखेको टिम चाहिँ लियो बट जोन अहिले छ रको हातमा रले यो म्याच राम्रो गरेन आजको टप 12 जुन रेस चलिरहेको छ धेरै टिमको त्यो पक्की हुने जस्तो देख्छु म सबको हातमा सर्टगन पनि छ फेरि अभियसली क्लोज इन्काउन्टरको फाइट आइसकेको छ